А ты знаешь, что мы сейчас живем в те времена, о которых написано еще тысячи лет назад? И ответственность прямо сейчас лежит на каждом человеке. Представь, что ты увидел и знаешь, что ждет человечество. Климатические катастрофы необратимы. Но объединившись, мы можем выжить всем человечеством. Что бы сделал лично ты, чтобы предупредить о временах выбора? Время уходит. И от наших общих действий зависит, будет ли это закат человечества. Или наш новый рассвет. Сейчас от выбора каждого человека на планете зависит выживание всей цивилизации. Об этих знамениях должен знать каждый. 13 июня. Калейдоскоп фактов номер 11. Знамения последних дней. Время действовать пришло. Indeed, it's time to act. Dear viewers, welcome to the 11th Kaleidoscope of Facts, the global research project running on the platform of ALLATRA International Public Movement. This project connects scientists, bloggers, enthusiasts, everyone who desires to join in one common goal, to separate the grain from chaff, and to find and present the truth, what we as humanity know about a specific topic. We are live, and our broadcast is simultaneously translated into more than 25 languages, everything done by volunteers in their free time. Today, we are casting light on the topic of the end times. If your first reaction is either fear or laughter or indifference, this kaleidoscope is for you. This topic has been overused by media countless times to make us believe it's not true on the one hand, but still seeding fear in us through various apocalyptic movies and books on the other, and making money out of it on top of that. We end up confused about what is really going on. Today's Kaleidoscope of Facts aims to look for the evidence that would prove we live in the end times. It is important to remove the fear from this topic. Either it turns out nothing is going on, so we do not have to fear anything, or the end times are here, so we need to talk about how to handle this situation. What can each and every one of us to do to be part of the solution? Will we miss out on our opportunity and passively watch our world fall apart, or we start listening to things we've been told for centuries about times of choice, times of liberation, and start to act? After all, the end times does not last only one day. It is a period of time where so much can be done actively. Let us start with the first topic. In our Western world, we tend to think about time as linear. It means with a starting point and an end point. But on the other hand, there is also a cyclical perception of time. That time goes in repeating cycles. I pass the floor to Evgen from Germany, who will tell us more. Guten Tag, liebe Freunde. Ich möchte mit den gewöhnlichsten Dingen beginnen. Wir beobachten jeden Tag, wie sich die Tageszeiten ändern. Wir sehen, wie Jahreszeiten sich ständig wiederholen. Wir sind so an diese Dinge gewöhnt, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, warum das so ist. Alles in unserer Welt unterliegt bestimmten Gesetzen. Und eines davon ist die Zyklizität. Zyklizität ist eine Gesamtheit von zusammenhängenden Phänomenen und Prozessen, die einen vollständigen Kreis der Entwicklung über eine bestimmte Zeitspanne bilden. Neben den gewöhnlichen Zyklen gibt es auch Zyklen,
die ein globales Ausmaß haben. Wenn wir Sternenhimmel betrachten, scheint das alles auf den ersten Blick chaotisch zu sein. Aber wenn wir den Himmel beobachten, sehen wir eine bestimmte Ordnung in Form von Sternengruppen. Wir bemerken, dass die Anordnung der Sterne sich mit der Zeit ändert und dass sie sich von der Rotation der Erde um ihre Achse und der Rotation der Erde um die Sonne abhängt. Im Laufe der Zeit Со временем ученые выявили такие циклы, как прецессионный цикл, 25 920 лет и вращение Солнечной системы вокруг центра галактики. Цикличность времени — это один из главных элементов многих древних культур. Например, египетская скоробей, повторяющий путь Солнца, индийское колесо жизни или мистические календари ацтеков и майя. Календарь майя — это цикл, Вселенная, которая находится в постоянном движении. В буддизме и индуизме время воспринимается как вечный круг, который можно изобразить в виде кольца или колеса жизни. Римляне, напротив, имели линейное чувство времени, которое имело свое начало в легендарной дате основания Рима. Так же, как и христиане, которые приняли двойную дату отсчета, дату сотворения мира и год рождения Иисуса Христа. Однако, в отличие от римлян, христиане придали истории конечную точку — судный день. Это ожидание для большинства означало страх. Страх перед страшным судом, который, как считалось, скоро наступит. Средневековый человек большее время жил в страхе. Многие ученые, такие, например, как Фридрих Ницше, Освальд Шпенглер и Ричард Льюис, в своих работах отрицают понятие исторического прогресса как линейного понимания времени и предлагают циклическую концепцию истории. Когда серьезно вникаешь в эту тему, то понимаешь, насколько все продумано, как огромный механизм, придуманный гениальным конструктором Вселенной. И этот механизм работает также по определенным циклам, продолжительность которых растягивается в тысячелетия, миллионы и миллиарды лет. Одна человеческая жизнь слишком коротка и не может охватить и понять весь этот объем времени. Но из глубины веков к нам дошла информация об этих циклах в виде сказаний, священных писаний, запечатленных на артефактах рисунков, мегалитических сооружений и древних календарей. Смена циклов проходит с глобальными климатическими изменениями, несущими различные разрушения, землетрясения, извержения вулканов и потопы. Из разных древних источников мы можем узнать, что наша Земля претерпевала не один такой цикл разрушений и катаклизмов, и это связано с космическими циклами нашей планеты и Солнечной системы. Также многие ученые изучали и изучают этот феномен. Батурин Александр Михайлович утверждает, что Земля, кроме вращения вокруг своей оси, вращается еще и вокруг своего центра масс в направлении, перпендикулярном плоскости своей орбиты, что вызывает периодические глобальные катастрофы с периодичностью 12166 лет. Академик Петров Николай Васильевич пишет, что Солнечная система, совершая орбитальный полет вокруг центра галактики, движется спирально, где каждый виток равен зодиакальному году 25 920 лет. Каждый полупериод зодиакального года проходит в магнитном поле другого знака.
что сказывается на изменении потребления энергии тел Солнечной системы. Это и является значимой причиной изменения климата и условий социальной жизни людей. Кандидат военных наук Смотрин в своем докладе приводит информацию, позволяющую осмыслить и понять неразрывную взаимосвязь существования и развития земной жизни с процессами космического порядка. Также вопросом цикличности занимались доктор технических наук Игорь Петрович Копылов и физик Бубненков Владимир Васильевич. Давайте посмотрим в следующем видео, что говорят ученые. Пожалуйста, включите видео. Игорь Петрович Копылов, доктор технических наук, профессор, также пишет о цикличности 13 тысяч лет. Солнечная система движется в галактике по винтовой спирали. Ее эволюция и развитие земной цивилизации определяются положением нашей звезды в галактике. Галактические циклы определяют глобальные события на Земле. Спираль жизни имеет большие галактические циклы в 200-220 миллионов лет, которые определяют геологические события, великие оледенения, смену полюсов, изменение биосферы и очертания материков. Малые циклы длительностью в 26 тысяч лет связаны с глобальным изменением климата, сменой положения теплых и холодных зон, изменением циркуляции океанических вод и атмосферы. Эти события получили название Всемирного потопа, которые случаются каждые 13 тысяч лет, то есть в каждом полуцикле. Циклы развития Земли изучал Владимир Васильевич Бубненков, ведущий специалист научного центра Курчатовский институт. При изучении циклов астрофизических, геологических, биологических, исторических он выявил, что все они подчиняются великому циклу смены эпох продолжительностью 11 911 лет. Это число кратно периодом обращения вокруг Солнца всех его планет с точностью до сотых доли земного года. Мы живем в переходный период, ведь в 2000 году закончился очередной 12-тысячелетний цикл. Вся проблема состоит в том, что смены эпох сопровождаются грандиозными катастрофами, которые в сотни раз уменьшают народонаселение Земли. Английские антропологи подсчитали, что накануне прошлого периода, сопровождавшего активным таянием ледников, на Земле жило около 670 миллионов людей, а после его завершения осталось всего 6-7 миллионов. Так отчего же они погибли, когда благодаря потеплению условия жизни значительно улучшились? Ответ на этот вопрос Владимир Бубненков нашел в трудах канадских ученых, производивших бурение льдов в Антарктиде. Исследуя извлеченные из ледовых недр керны, они обратили внимание на темные прослойки вулканического пепла. Причем оказалось, каждый последующий слой образовался через 12 тысяч лет после предыдущего. И так повторялось на протяжении сотен тысяч лет. Это может означать только одно. В конце каждого великого цикла резко возрастала сейсмическая и вулканическая активность. Атмосфера насыщалась дымом и пеплом, который, оседая, вмораживался в ледовый панцирь шестого континента. На Земле наступало нечто подобное библейскому концу света. Далее Владимир Васильевич говорит, что толчком к разгулу стихии глобального масштаба послужит сконцентрированное гравитационное динамическое воздействие планет с Солнцем, парад планет. В это время наиболее возбужденные поверхностные слои светила извергнут гигантские плазменные сгустки торнадо, которые со скоростью 200-700 км в секунду достигнут Земли. В результате произойдет коррекция наклона географической оси планеты с 23,5 градусов на 22 градуса, а магнитный полюс переместится на 60 градусов по широте в западном направлении и остановится на севере Канады. Только через 6 лет магнитная, географическая и эллиптическая оси вернутся на свои места. Но на протяжении этого времени будут происходить сдвиги, разломы, опускание земной коры в одних местах и подъем в других, что приведет к серии разрушительных землетрясений, а также перемещениям огромных масс воды. Повсеместно извергающиеся вулканы выбросят в атмосферу столько пепла, что солнечные лучи перестанут достигать поверхности Земли.
Уже многим очевидно, что общество сейчас стоит на последней грани. Наша цивилизация столкнулась с глобальным кризисом, который затрагивает все сферы. Экономический кризис, политический, социальный, пандемический, упадок морально-нравственных, духовных, общечеловеческих ценностей. И все это вместе с климатическим кризисом. Это реалии сегодняшнего дня. Здесь я хотела передать слово Бенджамину. Бенджамин, прошу. Большое спасибо, Женя. Наряду с большим циклом есть фрактально повторяющий малый цикл, времена которого знаменуются для человечества задачей глобального выбора — жизни или смерти. И это означает, что в течение этого времени, то есть уже сейчас, человечество принимает решения. И нужно понимать, какая ответственность лежит на каждом из нас. Что же такое времена перекрестия? Давайте посмотрим фрагмент из передачи «Климат. Будущее и сейчас» с участием Игоря Михайловича Данилова. Пожалуйста, включите видео. Интересно, Игорь Михайлович, что получается, что именно 21 декабря 2012 года, именно на этой дате система больше всего сконцентрировала свое внимание. Что это за дата? Что произошло 21 декабря 2012 года? Я бы так сказал, это начало конца или начало начала. Что в действительности произошло? А произошло многое. Это начало времени перекрестия. Это то, что в действительности произошло. Начался отсчет времени. Вот если мы возьмем цикл человеческой цивилизации, он равняется 12 тысяч лет. А малый цикл — это время перекрестия. Это время выбора людей, что они выбирают — жить или умереть. И вот 12-й год, он тем себя и обозначил. Проще говоря, 21 декабря 2012 года, начало времен перекрестия, которое продлится, просчитать несложно. Мы опять-таки вот прогнозы делаем футурологические с тобой. 12 лет. С чем выйдет человечество через 12 лет? То и будет. Представители культур майя и хопи также описывают это время, в котором мы сейчас живем, как время принятия великого решения. Мудрецы этих культур говорят, что золотой век наступит только тогда, когда все люди объединятся в мире и будут создавать жизнь вместе, а не друг против друга. И они делали особый акцент на всех женщинах, что именно они помогут нам объединиться. Итак, что означает этот малый цикл? Он описывает время выбора людьми того, что они решают — жить или умереть. Это либо начало конца, либо начало начала. Это начало времени принятия решения. Это как раз тот перекресток, о котором говорили все религии. Но когда это начнется, пути назад уже не будет. Я хотел бы зачитать цитату из книги Анастасии Новых «Сенсей 4». Это времена общего выбора человеческого. Это времена изменения природы, вопроса судьбы этой цивилизации. Слишком многое будет зависеть от каждого, ибо каждый, осознанно или нет, но внесет свою лепту в этот решающий выбор. Во времена перекрестия сам Ригден Джапо присутствовать будет в миру. Это времена, когда вновь будет дан Грааль. И какое направление выберет человечество,
в сторону добра или в сторону зла, в общем, какую из дорог выберет на этом перекрестье, туда оно со скоростью и помчится. И остановить этот процесс или изменить его направление будет трудно. И это время наступит очень скоро, так что вы, ребята, будете свидетелями либо начала светлого будущего, либо печального конца. We can find evidence about the cycles in practically every culture throughout the world. Probably the most complete description Возможно, самый сложный конфликт из-за свидетельства о циклах мы находим практически в каждой культуре мира. И наиболее полное описание мы находим в индуистской традиции. Говорится, что существует повторяющийся цикл длиной 12 тысяч лет. И мы связались с Бибхудев Мисрой, который снова в своей статье предложил, что нынешний цикл закончится в 2020 году. Пожалуйста, поделитесь больше об этой концепции, Бибху. Итак, есть 4 юги. Сатья-юга, Трета-юга, Серебряный век, Двапара-юга, Бронзовый век, а затем Кали-юга, Железный век. И на каждом из переходов фактически происходит очищение Земли. И вся цивилизация со всеми ее структурами рушится. Они исчезают. И зарождается новая цивилизация на новых основах, на других идеях. В каждом случае остаются выжившие, которые несут знания из прошлого. Вот общее представление о цикле юг. В данный момент мы находимся в Кали-юге, последней части цикла. Этот цикл работает так, что мы падаем из состояния высокого сознания в состояние низкого сознания, которое есть Кали-юга, в которой мы живем. А потом постепенно мы поднимаемся, снова возвращаясь в Золотой век. Таким образом, это нисходящий и восходящий цикл, который составляет полный цикл юг. Например, мы видим, что в наших обычных временных циклах в течение обычного дня мы переходим от состояния полудня, когда свет достигает максимума, к полуночи, когда света почти нет, а затем идет снова восходящий цикл света от полуночи к полудню. Итак, есть всего 2 половины цикла. Один цикл есть нисхождение, свет фактически уменьшается, а другой, когда свет фактически увеличивается. И также это можно увидеть в цикле времен года. От зимы к лету свет постепенно увеличивается, а от лета к зиме снова уменьшается. То же самое и в циклах юг. Происходит сокращение нашего сознания, которое в действительности управляется божественным светом, исходящим из галактического центра. Это я описывал в своих трудах. Этот свет постепенно увеличивается, и он движет нашим духовным, моральным и этическим мышлением. И когда этот свет постепенно уменьшается, вместе с ним и наше сознание тоже находится на нисходящей кривой. Итак, в данный момент мы находимся в Кали-юге. Весь цикл на самом деле длится 12 тысяч лет, а каждая юга длится около 3000 лет. Итак, сейчас мы приближаемся к концу тех 3000 лет Кали-юги. В одной из моих статей, которая стала довольно популярной в интернете, я писал, что 2025 год — это дата окончания Кали-юги. И после этого мы вступаем в период перехода. И в этот переходный период цивилизация рушится. И закладывается фундамент для возникновения новой цивилизации. Когда мы читаем индийские тексты, они рассказывают нам о периоде, называемом пралая. Пралая означает разрушение. Итак, весь цикл и все, что есть во всем цикле, уничтожается. И о том же самом говорят нам многие другие культуры. Например, у ацтеков также есть цикл из 4 эпох, 4 эпох Солнца. И в конце каждого Солнца наступает период разрушения. У индейцев Хопи есть то же самое. У них есть циклические периоды, и в конце каждого цикла наступает период разрушения и очищения.
И лишь несколько людей, которые действительно верны данным нам первоначальным учениям, эти люди будут спасены, и они послужат семенами новой цивилизации или новой эры, которая должна появиться. И даже в Египте, когда Солон, греческий законодатель, пошел в Египет, он встретил священника в городе Салис. Как вы знаете, священники всегда говорили о потопе, и они думали, что это был единственный раз, когда было все разрушено. А этот египетский священник сказал ему, что вы не знаете, что в прошлом было много таких потопов, и вы просто помните об одном из них. Некоторые из них были намного более мощными, некоторые менее. И каждый раз, когда происходит разрушение, человечество должно начинать с нуля, как дети. И поэтому, когда вы сопоставляете всю информацию, которая на самом деле приходит к нам из разных культур, все они говорят нам об одном и том же. Мы должны мысленно подготовиться к тому, что система, общество и цивилизация, которые мы имеем в наличии прямо сейчас, и которые мы очень хорошо знаем, в действительности не служат интересам людей в целом. Они на самом деле служат интересам нескольких человек, которые находятся у власти. А значительная часть населения не имеет ни малейшего представления обо всех этих знаниях, которые были переданы нам древними. Они не ведут свою жизнь так, как должно вести. И вот этот период, эта цивилизация тоже подходит к своему концу. А это означает, что произойдет крушение. И то, как это будет происходить, зависит от набора факторов, иных факторов. Мы не можем точно определить, будет ли то или иное служить фактором. Например, прямо сейчас переживаем пандемию в течение последних 2 лет. И мы могли бы сказать, что в некотором смысле период перемен уже настал. Вы знаете, это уже началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Отдельная благодарность господину Бибху за предоставленную информацию. И мы продолжаем наш калейдоскоп фактов. Рассматривая различные древние культуры, которые не могли быть связаны между собой, находим практически идентичное описание цикла развития человечества, состоящего из 4 сменяющих друг друга эпох. Каждая последующая эпоха в цикле характеризуется большим культурным и нравственным упадком по сравнению с предыдущей. Также с каждой последующей эпохой убывает благополучие людей, нарастают социальные и природные бедствия. Примерами описания 4 эпох нам послужат античные и древнеиндийские источники. Так, в поэме Гесиода «Труды и дни» есть подробное описание 4 периодов развития нашего человечества, весьма схожее с описанием периодов в эпосе Махабхарата. Итак, если остановиться на этом подробнее. У Гесиода мы видим золотой век, эпоха мира и гармонии. Самые лучшие человеческие качества доминируют в этом мире. Этот период соответствует древнеиндийской сатья-юге. Далее следует Серебряный век. Это начало упадка человечества. Период, соответствующий описаниям древнеиндийской трета-юги. Бронзовый век у Гесиода. Он соответствует Двапара-юге. Люди этого века были закалены и выносливы, потому что их целью их жизни и страстью становились войны и раздоры. Железный век — эту эпоху люди проводят свою жизнь в тяжелом труде. В этот век прав тот, кто силен, а дурные люди прибегают к лжи, чтобы о них думали хорошо. Этот век полностью соответствует описанию самого темного периода, периода Кали-юги. Древнеиндийская культура со своими произведениями Махабхарата, Вайю-Пурана, Шримад-Бхагаватам и многие другие сохранила знания не только о цикле развития из 4 эпох, но и знания об их продолжительности. Об этом подробнее в следующем видео. Кали-юга. Согласно Ведам, Земля каждые 12 тысяч лет в своем развитии последовательно проходит через циклы из 4 веков или эпох, сменяющих одна другую, как времена года. 4 цикла времени — Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Мы сейчас живем в конце Кали-юги, в конце 12-тысячного цикла.
Найти эту дату в древних санскритских текстах крайне сложно, поскольку в представленной в них информации о цикле содержится много неточностей. Как отмечал астроном Шри Юктишвар, во многих санскритских текстах длительность временного цикла 12 тысяч лет была искусственно завышена до аномально высокого значения в 4 320 000 лет с помощью введения множителя 360, который был представлен как человеческие года, составляющие один божественный год. Однако в некоторых текстах, например, в Махабхарате или Манусмрити, до сих пор сохраняется оригинальная продолжительность временного цикла в 12 тысяч лет. Многие другие древние культуры — халдеи, зороастрийцы и греки — также верили в цикл веков длиной в 12 тысяч лет. Полный временной цикл в 24 тысячи лет состоял из восходящего и нисходящего циклов, которые бесконечно сменяют друг друга, как день и ночь. Последние 2700 лет мы развивались в восходящей Кали-юге, и она подходит к своему концу в 2025 году. Переходной период между югами обязательно связан с серьезными катаклизмами, которые, как показывают археологические находки, регулярно случаются на нашей планете. Как мы увидим дальше, хронология временного цикла коррелирует с катастрофами с потрясающей точностью. Заметим, что конец каждой юги знаменуется разрушением мира, так как Земля при этом меняет свой внешний вид, затопляя одни континенты и поднимая другие. Кроме того, переходные периоды также могут быть связаны с датами, записанными в различных древних календарях и традициях. В священных писаниях Индии также говорится, что когда к концу Кали-юги все негативные явления будут усугубляться, то настанет время появиться верховному существу в форме Господа Калки, с приходом которого и начнется восстановление человечества Золотого века, той самой Сатья-юги. Знания о циклах и их продолжительности сохранились во множестве различных других культур, но и об этом нам подробнее расскажут следующие спикеры. Спасибо за внимание. Thank you. We can find historical evidence which warns us against the changes happening towards the end of a big cycle, and especially the period which is called the crossroads. Moreover, there are also prophecies about this time among the indigenous people of America. More about the time of the Больше об этом времени перекрестия нам расскажет Джеральд. Добро пожаловать и спасибо, что вы с нами. Gerald, we can't hear you, please. Джеральд, извините, мы вас не слышим. I want to thank and honor Creator first and foremost for allowing me to be here today. And I thank you, my brothers and sisters from my human family, for being here today. Я благодарю вас, мою семью, за то, что вы сегодня все здесь. Редкие рассказывали пророчество о том, в основном европейцам, о том, что к нам придут люди с бородатыми лицами с Востока, и они принесут с собой книгу, которая делит нас, людей 4 направлений, от нашей земли, нашего языка и образа жизни. Затем появится ящик, который будет трястись. Когда он будет трястись, вы сможете говорить с людьми в других частях Матери Земли. И он говорил о наших телефонах. Вскоре после этого появятся стальные стержни, которые будут проходить по спине Матери Земли, неся с собой силу грома. Затем наступит время, когда орел со стальными крыльями будет летать по воздуху. Это наш самолет. Затем появится ящик с глазом. И когда вы посмотрите в этот глаз, вы сможете увидеть разных людей, разные места и вещи. И это он говорил о нашем телевидении. Затем приземлится орел на бабушку Луну. И это будет начало великих перемен
для человечества. Это была речь о июле. Вскоре после этого бабушка-паук сплетет паутину вокруг Матери Земли, перенеся единство и знание всему миру. И речь шла здесь об интернете. А затем наступит время, когда человечество увидит вспышку света на звездах, которая навсегда изменит сознание человечества в то время. И мы сейчас живем в это время. И в сердцах человечества будет зажжен 8-й огонь, но это будет не физический огонь, а духовный. Но этот огонь, он будет духовным, не физическим. И в сердцах человечества будет зажжен 8-й огонь, и мы приближаемся к этому времени. Спасибо большое. Спасибо большое, Джеральд, что поделились этой информацией. Мы видим, как много уже произошло, что указывает на наступление последних времен. Циклы взаимосвязаны с крупными катаклизмами, и, как мы уже услышали, более того, существует множество легенд в различных культурах мира, которые фактически говорят об одном и том же. Диля из Казахстана расскажет нам больше об этом. Хотела бы рассказать вам о свидетельствах, дошедших до нас в мифах и легендах. Информация о цикличности дошла до наших времен в виде эсхатологических мифов. Слово «эсхатология» происходит от греческого «эсхатос» – «последний, конечный», и «логос» – «учение» и может быть дословно переведено как «учение о конечной судьбе». Так, например, характерной особенностью мифологии майя, науа и ацтеков является упоминание о 4 мировых эпохах, предшествовавших нашим. Популь Vuh повествуется о 5 эпохах, 5 солнцах. Первая эпоха солнца тигра закончилась, когда бог ночного неба упал в воду. Превратился в тигра, вышел на землю и пожрал всех людей. Не напоминает ли вам этот сюжет падения метеорита и, как следствие, гигантское цунами? По окончанию второй эпохи солнца ветра большая часть людей погибла от разрушительных ураганов. Те люди, что остались живых, превратились в обезьян. Третья эпоха – эпоха огненного дождя. Закончилась катастрофическим увеличением вулканической активности. Эпоха 4-го солнца, солнца воды, завершилась великим потопом. Сейчас мы живем в последний канун 5-й эпохи сотворения, или 5-го солнца. Оно известно еще и как солнцедвижение. Майя полагала, что по завершении нынешней эпохи произойдет некое движение Земли, что повлечет за собой уничтожение нашей цивилизации. В Дрезденском кодексе, одном из 4 подлинных произведений Майя, в его переводе Кнорозовым, также говорится о периодически заливавших землю дождях, потопах, опустошавших ее ураганах, падавших звездах, огненных круговоротах и гигантских пожарах, о непроглядной тьме и нестерпимо жгучем солнце. Индейцы Хопи верят, что мы вступаем в последние дни, а над нами навис геологический дамоклов меч. Согласно их мифам, первый мир был уничтожен наказанием за проступки людей всепожирающим огнем, который шел и сверху, и снизу. Второй мир кончился тем, что земной шар свернулся с оси, и все покрылось льдом. Третий мир кончился вселенским потопом. Нынешний мир, 4-й по счету. Судьба его зависит от того, будут ли его обладатели вести себя в соответствии с планами Создателя. Более подробно о пророчествах индейцев Хопи в нашем калейдоскопе фактов вам расскажет чуть позже сам представитель этого племени. А мы продолжим. Как и в Индии, в Иране существовал миф о 4 космических эпохах. А в Денкарте, своде зороастрийских религиозных знаний, говорится о 4 веках – золотом, серебряном, стальном и смеси с железом. Как и во всех концепциях космических циклов, в иранской мифологии мир погибнет от огня и воды. Финальная катастрофа, которая положит конец истории, станет одновременно судом над человечеством. Именно тогда всем придется держать ответ за то, что они совершали, и лишь признанные невиновными познают блаженство и вечность. В Древнем Египте известен миф о борьбе бога солнца Ра со змеем подземного мира драконом Апопом. Эта легенда повествует нам как об обычном календаре, так и о процессионном.
Ведь механизм этих явлений схож. Суточное движение Солнца по небосклону регулирует времена года, а движение Солнца по эклиптике регулирует мироустройство на протяжении 25 тысяч лет. Жителям Вавилона также был известен миф о первоначальном рае, и они хранили воспоминания о ряде последовательных разрушений и возрождении людского рода. Таких циклов было, вероятно, 7. В Древней Греции мы обнаруживаем учение о циклах. Гераклит приводит идею об уничтожении мира огнем, а Платон в Тимее в качестве альтернативы потоп. Упоминание о конце времен есть в пророчестве друидов. Оно заключалось в том, что бессмертные души будут воплощаться на земле до тех пор, пока вода и огонь не одолеют их. Значительное место в исламской мифологии занимает пророчество Рагнарёк, а с древнеисландского – судьба богов. К концу света должны предшествовать ужасные катаклизмы, несущие смерть и разрушение. Многие люди погибнут от голода, а выжившие сойдут с ума от нищеты и лишений. Брат пойдет на брата. В решающей схватке добра и зла ни одна из сторон не сможет получить преимущество. Увидев это, великан Сюрт обрушит огонь на все существующие миры и уничтожит их. Так закончится Рагнарёк. Затем происходит возрождение мира. Он будет более совершенным, чем мир нынешний. Воины, участвующие в битве на стороне богов, получат вечную счастливую жизнь. В финно-угорской мифологии мир погибнет в огненном потопе. У хантов Чекнай – бедственный огонь, в котором некогда Нумитором, верховное божество, уже очищал землю. Однако за огненным последует водный потоп, который все смоет, и тогда начнется новая жизнь. В мифах многих народов и племен мы находим информацию либо об уничтожении мира за грехи человечества, например, у племен Каролинских островов, Малакского полуострова, племя Гуарани, Бразилия. Либо уничтожение мира для его обновления, где новое человечество будет наслаждаться райской жизнью. Такие мифы мы встречаем у андамандов, племени Майду, Атапаски и других. Подводя итог, мы можем утверждать, что мировая историческая культура богата свидетельствами глобальных климатических катастроф. Наши предки знали о цикличности времен, владели знаниями о предстоящих катаклизмах и решающем выборе человечества. Отголоски этих знаний и дошли до нас в виде мифов. А теперь давайте посмотрим видео о пирамидах, в котором мы узнаем, для чего же они построены по всему миру. Пирамиды – одни из самых загадочных строений на планете. По всему миру, на всех континентах, от Америки до Европы, от Австралии до Африки, Азии найдены сотни каменных структур пирамидальной формы. Правильные пирамиды, усеченные пирамиды, ступенчатые пирамиды, пирамидальные горные комплексы. Многотонное строение, уникальная мегалитическая кладка, четкая ориентация по сторонам света, пирамиды, при строительстве которых требовалась затрата огромных сил, времени и ресурсов, а также знания точных наук. Пирамиды продолжают находить и по сей день. Одни сокрыты под песками, другие — под землей, третьи поросли лесами, четвертые сокрыты под водой. Но всех их объединяет одно. Эти уникальные, грандиозные объекты были построены в древние времена и представляют собой единый мировой комплекс, увязанный с Кайлас. И это вызывает множество вопросов, основным из которых является «для чего?». Для чего люди шли на такие колоссальные затраты? Понятно, что для чего-то глобального и архиважного касательно всего человечества. Но это порождает еще один вопрос. Как оно работает? Но на эти вопросы человечеству предстоит еще ответить. Здравствуйте, дорогие друзья! Кто из нас не слышал о пирамидах? Нам представляют их как туристические объекты, гробницы фараонов, места захоронений. А знаете ли вы, что пирамиды указывают на цикл 12 тысяч лет с последующим изменением климата на планете?
Комплекс Гизы, ориентированный на созвездие Орион, Ангкор-Ват в Камбодже, созвездие Дракон. Это маятник Орион, дракон, своеобразные часы небесного времени, указывающие на времена перекрестия. Маятник, в крайних положениях которого на Земле происходят глобальные катаклизмы. На данный момент мы наблюдаем синхронизацию климатических катастроф, которая является следствием межгалактических процессов. В научной работе Геннадия Смолькова и Юрия Баркина к системному и междисциплинарному изучению солнечно-земных связей описывается импульс, который произошел внутри ядра Земли в 1998 году. И с этого момента начались стремительные катастрофические изменения климата. Произошел скачок центра масс ядра относительно центра масс мантии. Циклические смещения ядра с его колоссальной избыточной массой оказывают циклические гравитационные воздействия на все оболочки Земли, включая ее биосферу. Все процессы имеют циклический характер и происходят синхронно. Причем изменения происходят не только на Земле, но и на Луне, на Солнце, Марсе и других планетах Солнечной системы, что явно свидетельствует о влиянии извне на Солнечную систему. Как мы видим, основное воздействие идет на ядро нашей планеты. Эти процессы дестабилизируют его, из-за чего слабеет магнитное поле и смещаются полюса, увеличивается тепловой поток из недр Земли, тают ледники. Количество землетрясений и извержений вулканов растет. Но как же с этими процессами связаны пирамиды? Ранее упомянутые исторические факты, события указывают на то, что древние люди знали о влиянии пирамид на ядро нашей планеты. А следовательно, они знали и о механизмах цикличности процессов, происходящих на Земле. А значит, и знали, как с этим справиться. Сами пирамиды — это технические устройства, которые работают как единый комплекс и имеют интересные характеристики. И вот некоторые из них. Они являются как электростанциями, так и приемопередающими устройствами. Еще интересно, что все пирамиды строились на геологических разломах и гасили энергию землетрясений. Об этом подробнее смотрите в 5-м выпуске «Калейдоскопа фактов». На нашей планете есть две главные пирамиды. Одна из них которых — Кайлас, остальные — это ретрансляторы. А также существуют перевернутые пирамиды. Они строились в местах электромагнитного излучения Земли и предназначались именно для стабилизации ядра планеты. Они усиливали магнитное поле Земли и таким образом удерживали ядро в стабильном положении, тем самым смягчая последствия катаклизмов. Так что напрашивается вывод, что пирамидальные комплексы строились на Земле и на других планетах для смягчения климатических последствий. Для того, чтобы пирамиды были активированы и в наши времена, нужны операторы, которые могут им управлять. Предлагаю посмотреть видео, кто же есть эти операторы. Пожалуйста, включите видео. Для того, чтобы активировать пирамиды, нужны духовно свободные люди и в достаточном количестве.
Просто тоже здесь как бы интересно, что большинство внимания как бы людей сконцентрировано на египетских пирамидах, но центром они же хорошо разрекламированы. Да. А центром является Кайлас в Тибете. Ну, на самом деле у нас две главные пирамиды. Одна Кайлас, а есть еще одна пирамида. Остальное это все уже так, ретрансляция. Угу. Насколько важно людям понимать о устройстве и своей конструкции, особенно вот сейчас, в те времена, которые непростые, скажем так. Ты имеешь в виду об энергетической конструкции, но об этом много рассказано. Кто хочет, тот может прочитать и в книге «АЛЛАТРА». Все есть. Все ж дано людям. Towards the end of the big cycle, we are reaching the critical point. Ближе к концу большого цикла мы достигаем критической точки нестабильности. И мы можем почувствовать это в каждом аспекте нашей жизни и нашего общества. Прежде чем говорить на эту тему с научной точки зрения, давайте сначала посмотрим отрывок из программы «Знамение» с участием Игоря Михайловича Данилова. Так запоминаются ваши слова, когда вы говорили, что наше поколение, оно будет либо первым поколением на пути развития цивилизации, либо последним. Либо же последним. И вот знаете, ведь все вот фрактально в природе, скажем, да, вот, потому что если вспомнить системные науки, то они говорят о том, что если там любые организмы или экосистемы, или сообщества организмов, когда они достигают какой-то критической точки нестабильности, то с ними происходит... На вершине своего развития, естественно, образуется точка нестабильности. Да, да. И вот это момент истины, когда решается, либо вид трансформируется, либо он разрушается. И вот глядя... Да, да. Ну, человечество, оно действительно подошло к этому моменту, и уже мы это все чувствуем, мы это наблюдаем, и здесь уже не до шуток. Мы видим, что ну, в действительности в мире как с ума сходит, плюс еще климат, плюс все на свете, пандемия, все одно на другое, и действительно проявляется сейчас. Критическая нестабильность в обществе. Абсолютно. Да. Поэтому можно сказать… Что-то делать надо. И, ребят, зачем делать плохое, если мы можем сделать хорошее? Ну так же. То есть получается, что мы как человечество находимся в такой глобальной точке бифуркации. Да. И от нашего перед выбора. своим выбором. И знаешь, что интересно? С откуда столько столетий назад величайший из людей знал об этом? Вот простой вопрос. Стоит над этим задуматься, друзья. Интересно, знаете, когда пророчества начинают сбываться, когда история, она на твоих глазах реализуется, когда ты являешься участником, скажем, того же пророчества, да? Ну разве это не интересно? Вот в этом наша избранность. И ответственность. И огромная ответственность, ты права. Поэтому, друзья мои, давайте будем ответственны. Ответственны за свою жизнь, ответственны за жизнь прошлых и будущих поколений. Давайте сделаем правильный выбор и начнем просто любить друг друга. И сделаем хоть что-то хорошее. Да, действительно, мы все сейчас живем во времена перекрестия, в глобальной точке бифуркации. Ситуация, когда система не может оставаться больше в прежнем состоянии и существует несколько путей ее дальнейшего развития, достаточно часто встречается в природе и социуме. Этот процесс в науке описывают при помощи термина «бифуркация», от латинского «bifurcus» — раздвоение. Владимир. Владимир. Yeah, for a while we cannot hear or see our reporter. Временно мы не видим, да, и не слышим нашего репортера. Может быть, у него получится переключиться. И пока… О, вот, он уже тут. Okay. Меня слышно, да? Yes, we can hear you. Please go on.
Да, мы вас слышим. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо. Я тогда начну сначала. Да, друзья, мы живем во времена перекрестия, в глобальной точке бифуркации. Ситуация, когда система более не может оставаться в прежнем состоянии и существует несколько путей ее дальнейшего развития, достаточно часто встречается в природе и социуме. В науке этот процесс описывается при помощи термина бифуркация, от латинского bifurcus — раздвоенный. Бифуркация Something is happening, so что-то происходит не так. Let us give him another 5 seconds, maybe. Давайте подождем еще несколько секунд. Может быть, он вернется. Here's Vladimir again. Меня слышно? Yes, Да, Владимир здесь. Let us try again. Слышно, да? Владимир, мы вас слышим. Please. Да, попробуйте еще раз. It looks like this is also, the bifurcation in praxis. Yeah, indeed. Да, Всё верно. похоже, что вот у нас в действии точка бифуркации. Will we go? I can see him in Zoom. О, я уже вижу его снова в зуме. Попробуем еще раз. Да-да, вас слышно? Да, действительно, точка бифуркации. Да, действительно. Так вот, бифуркация — это процесс эволюции системы. Качественно иной переход из неопределенного состояния в другое. И при этом важно то, что изменения параметров небольшие. Вот эта неопределенность, она говорит о тонком балансе нескольких сил, подобно уравновешенной чаше весов. Достаточно легкого перышка, небольшого толчка, чтобы кардинальным образом перестроить структуру системы. При этом вот это перестроение системы зарождается еще в старой структуре. Давайте рассмотрим несколько примеров. Движение части жидкости в области разветвления русла реки или кровеносных сосудов испытывает неустойчивость и выбирает ту или иную ветвь случайным образом, благодаря небольшим флуктуациям. Для кристаллизации переохлажденной жидкости достаточно добавить несколько кристалликов или слегка встряхнуть сосуд. Реакция протекает практически мгновенно, и остановить этот процесс невозможно. В эффекте Джанибекова вращающаяся гайка-барашек летит в невесомости и благодаря неустойчивости периодически совершает перевороты на 180 градусов. Для семени, попавшего в почву, достаточно создать определенную влажность и температуру, чтобы появилась совершенно иная сущность, новое растение. Ветви деревьев растут из почек и являются ярким примером разветвления и трансформации, выбора дальнейшего пути роста. Еще одним примером, который схож по принципу действия с эффектом Джанибекова, является вращение китайского волчка. Если его раскрутить и слегка накренить в бок, то он, совершив несколько оборотов, встанет на попа. У каждого из нас в жизни бывают переломные моменты, когда необходимо принять решение, сделать выбор, который будет влиять на дальнейший путь. И повернуть события вспять уже невозможно. Потребительский формат, в котором мы живем сегодня, существует на протяжении 6 тысячелетий и уже изжил себя. Глобальный цикл в 12 тысяч лет закончился и подходит к концу малый, 12-летний цикл. Цивилизация находится в точке неопределенности, в точке выбора. И это и есть как раз та самая точка глобальной бифуркации, времена перекрестия, точка невозврата. Как было раньше, уже не будет. Такова цикличность развития материи. Впереди у нас только два пути.
Потребление, деградация и уничтожение, или же объединение, взаимопомощь и духовный расцвет. Поддерживая прежний формат, то есть доминацию материального мышления в обществе, мы тем самым финансируем свое уничтожение в нарастающих климатических изменениях, а также самоуничтожение в потребительской гонке за ресурсы и власть. Другая альтернатива — это объединиться всем вместе и совместными усилиями построить созидательное общество, мост на пути к идеальному обществу. Вместе мы сможем преодолеть катаклизмы. Ведь, как было показано в калейдоскопе фактов перспективы цивилизации, уже давно существует масса уникальных технологий, но в силу устройства нашего общества они недоступны простым людям. В созидательном обществе внедрение этих технологий позволит освободить массу времени для саморазвития, духовного развития, а также дальнейшего технического развития, чтобы мы могли выйти за пределы Солнечной системы и еще глубже познавать этот мир. Спасибо. Yes, thank you very much for that. Да, спасибо большое за такую интересную тему. Итак, после большого цикла продолжительностью 12 тысяч лет наступает так называемый малый цикл, продолжительностью 12 лет, который начался 21 декабря 2012 года, когда, как известно, закончился календарь майя. И эта дата также широко обсуждалась в СМИ в то время. Это время, о котором наши предки предупреждали нас различными способами. Вот то мегалитический комплекс сооружений, сохранившийся на протяжении тысячелетий, указывающий на цикличность, отраженную и в астрономических явлениях, или через легенды различных народов. Как было раньше, уже не будет. Такова цикличность развития материи. Впереди у нас только два пути — потребление, деградация и уничтожение, или же объединение, взаимопомощь и духовный расцвет. Поддерживая прежний формат, то есть доминацию материального мышления в обществе, мы финансируем свое уничтожение в вырастающих климатических изменениях и самоуничтожение в потребительской гонке за ресурсы и власть. Другая альтернатива — объединиться на духовных нравственных основах и совместными усилиями построить созидательное общество. Вместе мы можем развить технологии и выжить, преодолеть эти времена, последние времена. Вместе с технологическими развитиями созидательное общество может помочь построить светлое будущее для нас. Мы столкнулись со многими кризисами в наши времена. Это глобальный финансовый, экономический, экологический, антропологический, климатический. Понимаем ли мы, что это только начало? Радикальные изменения во всех сферах жизни в ближайшем будущем неизбежны для каждого человека на планете. Мы приглашаем вас присоединиться к конференции «Глобальный кризис», которая состоится 24 июля 2021 года, где мы рассмотрим внешние и внутренние факторы стремительно прогрессирующего глобального кризиса, затрагивающего каждого. Давайте посмотрим трейлер предстоящей конференции. Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобальных кризисов. Мировой финансово-экономический, экологический, антропологический, климатический кризисы — это та реальность, с которой уже столкнулся каждый человек.
Но это только начало. Четвертая промышленная революция и угроза массовой безработицы. Будущее без работы. Причины неизбежного краха мировой экономики при сохранении потребительского формата. Проблема перенаселения, интенсивное истощение ресурсов планеты. Глобальное изменение климата. Пришло время осознать реальность мировых угроз. Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Важнейшее событие, организованное волонтерами со всего мира на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА». 24 июля 2021 года, 15:00 по Гринвичу, трансляция в прямом эфире на тысячах международных медиаканалах и платформах с синхронным переводом на более чем 60 языков мира. Будущее человечества. Самоуничтожение или развитие цивилизации. Для зрителей, которые, возможно, только сейчас к нам присоединились, мы говорим о последних временах. Мы в прямом эфире, и нашу трансляцию одновременно переводят на более чем 25 языков синхронно. Прямо сейчас мы начнем новый блок тем. Мы будем обсуждать знамения, которые наши пророки и предки говорили нам, в которых говорили нам о последних временах, и будем сравнивать эту информацию с нашей сегодняшней реальностью, с тем, что говорит нам наука о сегодняшнем мире. Мы затронем темы психологических расстройств климата, научно-технического прогресса, религиозной и властной элиты. И передаю слово Катарине. Большое спасибо за слово. В каждом из нас есть естественное желание стать человеком, развиваться морально и духовно. С моральной точки зрения мы должны стремиться к честности, справедливости, доброте, человечности, состраданию и чистоте мыслей. Духовный аспект дает нам ответ на смысл нашего существования. Но какова реальность последних дней? Сегодняшнее потребительское общество радикально снижает ценность человеческой жизни. Во втором письме апостола Павла к Тимофею написано, цитирую, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, неприемлемы, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбимы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Это одно из пророчеств последних дней, а теперь давайте послушаем факты. Первый факт — жадность. Немецко-американский психоаналитик Эрих Фром говорит, что иметь в настоящее время больше, чем быть. В 2017 году неправительственная организация Oxfam выпустила отчет «Экономика для 99%», в которой было сказано, уже с 2015 года 1% самых богатых людей имеют больше, чем остальная часть планеты. Во Вьетнаме самый богатый житель зарабатывает за один день больше, чем самый бедный за 10 лет. В настоящее время количество собственности в мире постоянно увеличивается, но способность распределяется очень неравномерно. С одной стороны, мы видим огромное богатство, а с другой — огромные страдания. Второй факт — нищета. Согласно отчету ООН, почти 690 миллионов человек, это около 8,9% населения мира, голодают, а пандемия коронавируса более усугубляет ситуацию. И здесь возникает парадокс. Ожирение растет во всем мире и в настоящее время затрагивает 13% взрослого населения мира. Третий факт.
Давайте посмотрим на следующий факт сегодняшнего дня — насилие, войны, связанные с ним расходы на оружие. На графике мы видим, какие страны больше всего тратят на вооружение. В 2020 году военные расходы достигли нового рекорда и реально увеличились на 2,6%. Об этом сообщает CRPRI, независимый международный институт в Стокгольме. В ежегодном отчете под названием «Мировые военные расходы» он назвал стоимость вооружений рекордными — 1,981 тысячная триллиона долларов. В Махабхарате, книга 3, глава 188, говорится: «Из жажды обогащения в конце юг каждый будет стараться обмануть другого при любой торговой сделке, о лучший из бахаратов». Четвертый факт — коррупция. Нет в мире страны, которая не решала бы проблему коррупции. Подсчитано, что только коррупция обходится европейской экономике в 120 миллиардов евро в год, что лишь немного меньше годового бюджета Европейского Союза. Пятый факт — рабство. Сегодня в принудительном рабстве живет в 3 раза больше людей, чем было захвачено и продано за 350 лет трансатлантической работорговли, сообщает журнал Time. Современное рабство принимает форму принудительного труда, бытовой и сексуальной эксплуатации, принудительных браков, детский труд, проституция. Современное рабство приносит преступным сетям около 150 миллиардов долларов в год, что немного меньше, чем контрабанда наркотиков и торговля оружием. Число современных рабов оценивается в 40 миллионов. Вы услышали лишь некоторые серьезные факты, указывающие на упадок общества. Передаю слово Оксане из Москвы, которая проанализирует упадок на человеческом уровне. Спасибо. Спасибо, Катарина. Эпоха потребительства все больше и больше разрушает нравственные устои человека. И это тоже является знамением последних дней. Абдуллах ибн Амр рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока не распространятся распутство, непристойности, разрывы родственных связей и неуважение к соседям». На ежегодной конференции ТЭД Мирьям Гейне из Вьюрбергского университета открыто заявила, что педофилия является естественной сексуальной ориентацией, как и гетеросексуальность. По ее словам, ответственность заключается в том, чтобы побороть негативные чувства к педофилам и в том, чтобы относиться к ним с таким уважением, с которым мы относимся к другим людям. Американская психиатрическая ассоциация в своем последнем издании, которое называется «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам», изменила классификацию педофилии с расстройства на сексуальную ориентацию или предпочтение. Печальным является тот факт, что столетиями сформированные ценности у народов люди ломают в самой незащищенной части населения – в наших детях. В Махабхарате, глава 3, книга 3, глава 188 говорится: «Люди алчные, злобные и глупые, под влиянием низких страстей погрязнут в смертельной вражде». В начале 2019 года в немецком реестре актов гражданского состояния появилась 3-я графа для выбора пола – «иной». Считается, что этот вариант является большим облегчением для родителей тех детей, чья гендерная принадлежность не ясна. Многие начальные школы, в том числе и Глазго, Шотландии, переоборудуют отдельные туалеты в общественные. Туалеты унисекс учат детей тому, чтобы их пол не имеет значения. В английском Фейсбуке предлагается до 71 варианта, из которых можно выбрать свой пол. ЮНИСЕФ – это чрезвычайный фонд помощи детям при ООН. В апреле 2021 года был опубликован отчет под названием «Инструменты обеспечения цифрового возраста и права детей в интернете по всему миру»,
котором было отмечено, что просмотр порнографии может быть полезен для детей, и запрещать им нельзя. Также утверждается, что требование проверки возраста для доступа к порнографии в интернете может лишить детей доступа к тому, что они называют важным половым воспитанием, и может нарушить их права человека. Также Комитет ООН по правам ребенка призвал создать в интернете специальные сайты и каналы для распространения среди детей сексуального контента, откровенного характера, и призвал провозгласить сексуальную автономию детей. То есть это подразумевается, что дети должны иметь доступ к любой информации в обход согласия родителей. Друзья, в каком мире мы живем? Это уже не только сфера взрослой жизни человека. В нее кто-то активно втягивает наших детей. Если посмотреть на эти проблемы духовной деградации общества, с духовной точки зрения, то нужно брать во внимание, что человек — это не только тело, но еще и личность. Существуют телесные болезни, отклонения, существуют душевные, а еще существуют и духовные. Богословие подтверждает, что любая телесная проблема начинается с душевных отклонений, основа которых — духовная распущенность. Поэтому корень в духовности, или точнее в ее отсутствии. И это одна из актуальных проблем общества. Как мы будем жить завтра, зависит от нас. Но уже сегодня понятно, что данная тупиковая ситуация имеет только один выход – кардинально менять вектор развития на созидательный, духовно-нравственный. А далее Бибху расскажет нам о духовно-нравственном упадке человечества в эпоху Кали-юги. Спасибо, друзья. Мы живем в эпоху Кали-юги. И люди, которые писали этот древний текст, прекрасно понимали, что они живут в Кали-югу. Они оставили нам много информации, которая говорит нам о том, как будет развиваться эта эпоха с течением времени, как человечество будет постепенно деградировать в своих моральных и духовных аспектах, и как такие вещи, как богатство, деньги и власть, станут главными в нашей жизни, и уважать будут только тех людей, которые обладают богатством и властью, тогда как людьми мудрости будут пренебрегать и насмехаться над ними. Таково было послание, которое они оставили после себя. Если хотите, я могу процитировать из конкретного текста. Он называется Вишну Пурана, где описывается ситуация, с которой мы столкнемся в конце Кали-юги. Я просто зачитаю это, чтобы вы поняли сами. Итак, в нем говорится: короли грубого духа, жестокого характера и даже склонные к лжи и злу, они причинят смерть женщинам, детям и коровам. Они перестанут законно относиться к собственности своих подданных. Они будут иметь ограниченную власть и по большей части будут быстро подниматься и опускаться. Их жизнь будет короткой, их желания ненасытны, и они проявят мало благочестия. Богатство и благочестие будут уменьшаться день ото дня, пока мир не станет полностью развращенным. Тогда за званием придет только собственность. Единственным источником преданности будет богатство. Страсть будет единственной узами союза полов. Ложь будет единственным средством успеха в судебном процессе. А женщины будут объектами просто чувственного удовлетворения. Земля будет почитаема только за ее минеральные ресурсы, сокровища. Нечестность станет универсальным средством к существованию. Угроза и самонадеянность подменят ученость. Люди будут неспособны вынести тяжелое бремя, возложенное на них скупыми правителями, которые укрываются в долинах гор. Таким образом, в Кали-югу будет происходить постоянный распад, пока человечество не приблизится к своему уничтожению. Вот что рассказывает нам этот текст о Кали-юге в целом и о том,
как мы все ниже и ниже опускаемся в своем состоянии сознания. А потом мы попросту уничтожим себя. В какой-то степени мы сами себя уничтожаем. А в какой-то степени разрушение, которое происходит в конце каждой юги, также происходит посредством окружающей среды и других космических факторов. Духовный и моральный упадок человечества является отражением нашего душевного состояния. И наоборот, то, как мы вместе, человечество, чувствуем себя внутри, мы можем увидеть своими собственными глазами, если посмотрим на наше общество в целом. Поэтому давайте поближе познакомимся с психологическими расстройствами, которые чаще всего встречаются в нашем обществе. Я передаю слово Лауре, психологу из Казахстана. Здравствуйте. Мы живем с вами в очень ответственное время. Время, о котором говорили все наши пророки. Время, в которое человечество встает перед выбором. Неминуемо приближаться к последнему часу или выбрать созидательный вектор развития и войти в эпоху золотого тысячелетия. Это время, когда после 6000 лет лжи мы готовы говорить правду. Результат этого забвения стоит нам не только физического и психического здоровья, но и жизни в ее истинном значении. Давайте посмотрим, как мы сегодня живем. Мы считаем, что мы живем в цивилизованном мире, где наука и медицина находятся на пике развития. Но мы сталкиваемся с тем, что с пугающей прогрессией люди поражаются все большим количеством заболеваний. Потребительский формат общества ведет нас к тому, что в погоне за удовольствиями и постоянным накопительством мы теряем свою человечность и здравый смысл. О падении морали и духовности, а также последствиях подобного выбора нас предупреждали в Писаниях. Например, в Святой Сутре «Светильник, освещающий предсказание будущего», сказано, что ум попал под власть клеш, что означает омрачненное сознание, состояние аффекта. Наблюдается рост психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства. Уже насчитывается около 800 видов различных фобий. Зависимости, алкогольная, наркомания, игромания, трудоголизм, сексоголизм. Около 90% населения страдают той или иной зависимостью. О склонности к зависимостям также упоминали пророки. Например, выведите, пожалуйста, слайд. С какой бы стороны мы ни смотрели на все эти заболевания, но, к сожалению, современная медицина и психология имеют ограниченное представление об истинной природе. Точнее, мы можем наблюдать уже последствия этих процессов, которые происходят с человеком. А что мы на самом деле имеем? Растет число психосоматических заболеваний, которых по официальным данным около 75% от общих заболеваний, от случаев общих заболеваний. Наблюдается значительное увеличение тревожных расстройств. Об этом есть упоминание в Ведах, что люди будут находиться в постоянной тревоге. Наркомания, алкоголизм, депрессивные расстройства. С каждым годом все это увеличивается. По данным ВОЗ, 3% населения имеют зависимости от психоактивных веществ. Статистику по алкогольному употреблению мы вот видим как раз сейчас на экране, что даже с прогнозом на 2025 год есть увеличение, да, по некоторым странам. В хадисе пророка, мир ему, сказано, что люди будут считать дозволенным употребление алкогольных напитков и будут придумывать новые названия для них. Не секрет, что алкогольное производство одно из самых стабильно развивающихся. И по данным мирового рынка на сегодняшний день
прогнозируется с 19 по 26 год увеличение прибыли на 500 миллиардов долларов. Вот видим слайд по депрессиям, что по депрессиям у нас тоже картина достаточно печальная, то есть распространенность заболеваний налицо. По данным ВОЗ, депрессия является самым распространенным заболеванием, заболеванием из психических расстройств. От нее страдают более 350 миллионов людей. Это официальные цифры, но они, скорее всего, занижены, потому что далеко не каждый человек обращается к врачам или к психологам с этим заболеванием. ВОЗ уже признал депрессию убийцей номер 1. Нельзя не сказать, что у нас и по суицидам статистика шокирующая. То есть рост суицидов с каждым годом тоже увеличивается. Так в чем кроется причина того, что мы не только не лечим эти заболевания, а даже иногда зачастую усугубляем ситуацию? Наука и медицина в потребительском формате не имеет целостного понимания, что из себя представляет человек. Все психотерапевтические методы направлены на тело и сознание человека. Но 22 мая на платформе АЛЛАТРА ТВ прошла конференция, где собрались ученые и врачи неравнодушные, которые представили свои исследования и показали, что сознание человека является полевой структурой, и оно не находится в самом человеке, оно находится вне человека. А также можно найти много полезной информации в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова и книгах Анастасии Новых. И это поможет специалистам разобраться в истинных причинах возникновения заболеваний и вообще, что из себя представляет человек. Потребительский формат нас научил тому, что мы перестали делать выбор. То есть мы смирились с тем выбором, который нам представляют. Но это неправда. Каждый человек сейчас важен. Выбор каждого человека сейчас важен. И если мы действительно хотим, чтобы наша наука и медицина служили людям, приносили пользу, мы должны сделать выбор в сторону созидательного развития. Пророки всегда говорили о 2 вариантах исхода. Выбор остается только за нами. И в продолжении темы я передаю слово Кате. Она нам расскажет то, с чем еще люди сталкиваются в последние времена. И это уже началось. Спасибо. Ďakujem za slovo, Laura. Спасибо за слово, Лаура. Я хотела бы рассмотреть вопрос о необычных снах. Но сначала я приглашаю вас вместе посмотреть фрагмент из видео с участием Игоря Михайловича Данилова. Показ передачи «Знамение». И вот парадокс в том, что на протяжении нескольких лет знакомые, те же психиатры, психологи начинают задавать вопросы и отмечать то, что все больше и больше поступает людей, которые жалуются на проблемы со сном. То есть у людей становится больше снов, активных снов, когда они встречаются со своими родственниками умершими, с незнакомыми людьми, масса незнакомых людей, которые крутятся в голове. В течение дня, на протяжении последних лет все больше и больше люди отмечают, что приходят мысли с образами людей, которых они не видели, они их не помнят. Да, я понимаю, с позиции психиатрии, психологии мы разговаривали со специалистами, они мне задавали эти вопросы, и вот буквально недавно мы вели подобную беседу. И вот они пытаются это пояснить, за 2020 год понятно, пандемия, тяжелое время, психика страдает, всем тяжело. И это как бы можно объяснить, почему появляется масса таких мыслей. А 2019 год, когда все было спокойно и об этом не говорилось. И это по всему миру. Это не касается какой-то отдельно взятой страны. Это эффект, который отмечается во всем мире. И он отмечается настолько, что заметили уже специалисты.
Но они задавали вопрос в том ключе, что происходит, почему появляется много больных. Они не больные, эти люди. Они просто из тех, кто замечают отклонения, которые происходят. Не все люди могут это заметить. Как мы могли слышать сейчас в видео, в последнее время наблюдается огромный рост странных снов. Статистика Google с начала пандемии коронавируса зафиксировала странное явление. Поиск по запросу «Почему в последнее время мне снятся странные сны?» увеличился в 4 раза. Эта тема освещалась крупнейшими международными СМИ, включая New York Times и Vox, а также такими экспертами в области сна, как Салли Шаттволд из Оксфордского университета, которая объяснила газете Independent: международный глобальный характер проблемы является новым. Он никогда не возникал в стольких странах одновременно и не затрагивал стольких людей. Поэтому его никогда раньше не рассматривали так интенсивно. Также, согласно текущему исследованию, начатому в марте Лионским исследовательским центром нефрологии во Франции, пандемия коронавируса вызвала 35% увеличение количества сновидений среди участников. Причем респонденты сообщали, что видят на 15% больше негативных снов, чем обычно. Во многих социальных сетях и на веб-форумах люди делятся своими снами и ищут помощи. Я бы хотела зачитать несколько случаев. Первый случай. Народ, я уже мысленно на дне. Прошло 2 года после трагической гибели моего отца. И мне нет покоя по ночам. Он снится мне все ночи напролет. Я перепробовала все возможное: священника, молитвы, горящие свечи. Как-то смирилась с этим. Но каждую ночь одно и то же. Он все равно откуда-то появляется, и мы радуемся, как будто он нормально живет настоящей жизнью. Я так устала от этих снов, что даже боюсь ложиться спать по ночам. Пожалуйста, посоветуйте, что делать. Спасибо. И еще один сон. С четверга на пятницу мне приснился странный сон. Мой отец умер 20 лет назад, а бабушка умерла 3 года назад. Они давно мне не снились, а теперь они оба приснились в одном сне. Я, мой муж и мои дочери спали в доме моей бабушки в ее комнате. Наступило утро, мы встали и начали готовиться к чьей-то свадьбе, не знаю к чьей. Я доставала из бабушкиного шкафа красивое платье для нас. Вдруг в комнату вошел мой отец, который искал, где его белая рубашка. Бабушка начала убирать постель, она молчала. Затем мы прошли в ее гостиную, и там были все незнакомцы, хорошо одетые, даже некоторые в парадной форме. Я не видела там больше никого из нашей семьи. Потом я проснулась. Через несколько мгновений после того, как я встала, с полки в детской упал цветок. С тех пор у меня плохое предчувствие, страх, что случится что-то плохое. В ту ночь я тоже несколько раз просыпалась от этого ощущения, как будто сжатый желудок, тяжесть в груди. Оно не хочет уходить. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? Как мы могли услышать из этих случаев, такие сны связаны с приходом во сне умерших родственников и ассоциируются с потерей энергии и негативными эмоциями. Почему в последнее время так участились случаи странных снов и тревожных кошмаров? Действительно ли это связано только с пандемией коронавируса? Или причина лежит гораздо глубже и связана с последними временами? Если вас заинтересовала эта тема, или вы сами имеете подобные переживания и ищете выход из сложившейся ситуации, то предлагаем вашему вниманию игры профессионалов «Что такое сознание?», а также серию передач с рекомендациями экспертов «Психология. Постижение истины». Все это можно найти на сайте АЛЛАТРА ТВ. А теперь давайте посмотрим фрагмент передачи с Игорем Михайловичем Даниловым на эту тему. Знамения идут. И то, что будет происходить, то оно будет. Но я скажу так: кто в любви Божией, тем не страшно. Кто с Богом душ, тем не страшно. А тем, кто без Бога, тем страшно.
потому что мертвые будут цепляться за них. И это правда. Когда мертвые потенциально живых делают мертвыми, то мир катится в бездну. Но мы, друзья, можем многое изменить. И вот действительно в этом наша избранность. Избранность сегодняшнего дня, этих времен. Мы можем, если захотим. И вы знаете, что интересно? Мы это сможем, если найдем общий язык друг с другом. Если мы начнем понимать друг друга, если мы действительно этого захотим, а не будем видеть друг в друге соперника или кому-то завидовать или еще что-то. Просто закатаем рукава, возьмем и сделаем наш мир таким, каким мы хотим его видеть. And that is an encouraging thought. И это обнадеживающая мысль. Зная, что мы можем изменить все, а наш, так сказать, единственный вклад, перед нами стоит простейшая задача — объединиться и начать любить друг друга. Легко оставить потребительский формат общества позади, когда мы понимаем, насколько он разрушителен для каждого из нас. О том, насколько вреден технологический прогресс в условиях потребительского формата общества, на примере игр, расскажет Татьяна Зинченко, кандидат медицинских наук, психотерапевт, психиатр, психолог, реабилитолог, президент Международной ассоциации по изучению игровых зависимостей. Татьяна, слово предоставляется вам. Здравствуйте. Да, действительно, к сожалению, в современном потребительском обществе информационные технологии часто используются с манипулятивной и разрушительной целью, как инструменты влияния. Игровые технологии и алгоритмы социальных сетей являются одним из основных инструментов формирования потребительского, крайне эгоцентрированного мировоззрения, и ценностей. То есть дегуманизации человека, лишения человека человечности. А если учесть, что в игре не просто на подражание человек обучается, а по сути тренирует определенные модели поведения в компьютерной симуляции, то все еще гораздо серьезнее, чем при просмотре фильмов или чтении книг. В игре все крутится вокруг игрока, он в центре вселенной. Его амбиции легко реализуются, его постоянно превозносят, стимулируют ко все новым достижениям в компьютерной иллюзии. Но в играх обесценивается жизнь. И насаждается агрессия, жадность, зависть, хитрость, конкуренция, обман. Постоянно стимулируется гордыня, тщеславие, желание власти и превосходства. А все более совершенный дизайн видеоигр и программные алгоритмы игровой продукции социальных сетей — это все более совершенная ловушка внимания человека по вовлечению в игру и удержанию в игре, или вообще не в социальной сети. За последние 20 лет игровая индустрия увеличила свои доходы более чем в 50 раз. И сейчас это уже сотни-миллиардный бизнес. Также непомерно увеличивается и количество геймеров. Активными игроками является 1/3 мирового населения, 2,73 миллиарда на текущий год, 2021. Исходя из этих данных, несложно сделать вывод, что количество активных геймеров увеличивается на сотни миллионов человек в год, не говоря уже о 5- и 10-летнем периоде. И это в основном дети, подростки, молодежь до 35 лет. Я сейчас привожу данные маркетинговых исследований самих игровых компаний. Это как раз тот возраст, когда ценности и мировоззрение только формируются, когда человек обучается многому, когда он много общается. То есть это самый продуктивный и энергоемкий возраст. Игровая индустрия создает продукты, которые вызывают зависимость и остановку в развитии человека на духовном, интеллектуальном и социальном уровне. Появляется патологическое влечение к игре, которое становится доминирующей потребностью. Оно превосходит потребности даже базовые в еде, сне, заботе о детях. И игра, она предлагается как способ реализации других эгоистических потребностей. То есть то, что это какая-то потребность, не совсем верно. Это способ реализации, например, в подтверждении чувства собственной значимости,
Скажем так, игровая индустрия — это индустрия состояний. И продукция игровой индустрии, она занимается только одним. Она стимулирует эмоции, создавая иллюзии. И человек таким образом, он в этих иллюзиях, иллюзии какие? Свобода от проблем, какой-то компетентности, всемогущества, превосходства, получения признания, внимания, уважения. Он, по сути, именно за этим идет. Это вот такие потребности в нем стимулируются. То есть раздувается, по сути, гордыня. Известны случаи, когда игроки игнорировали даже ухудшение физического самочувствия и даже сильную боль. Они не замечали громких звуков, плачущих детей, кричащих животных. Игроки изолируются от общения с родными, друзьями и близкими, и их отношения становятся потребительскими. В целом игровые зависимости и проблемное использование социальных сетей приводит к огромному количеству негативных последствий во всех сферах жизни для психического и физического здоровья, во взаимоотношениях с семьей, с друзьями, с коллегами по работе, для получения образования и профессиональной деятельности, вплоть до полной социальной дезадаптации, до депрессии, суицида, духовно-нравственной деградации личности. У лиц с зависимостью от азартных игр депрессию диагностируют в 37,9 до 60% случаев. У 50% игроков отмечается высокий суицидальный риск. 80% отмечают суицидальные мысли, у которых 48-49,2% эти мысли носят постоянный навязчивый характер. До 35,8% игроков совершают суицидальные попытки. Средний возраст смерти от суицида 32,5 года. Суицид является причиной смерти номер 1 у зависимых азартных игроков, то есть 31%. И превышает смертность от онкозаболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы. В целом смерть от суицида в 15,1 раз выше среди лиц с расстройством азартных игр возрастной категории 20 до 74 лет и в 19,3 раза выше в возрастном диапазоне 20-49 лет, чем по популяции в целом. Масштабное общенациональное исследование 11 356 учащихся подростков в 11 странах Европы, но оно 4 года длилось это исследование, на предмет распространенности патологического использования интернета, куда входили игры и использование соцсетей. И связь вот этого расстройства с депрессиями, тревожными расстройствами, суицидальным поведением исследовали среди подростков. И оно показало увеличение доли умеренной и тяжелой депрессии и тревоги, суицидальных мыслей в 3 раза по сравнению, 3 раза у постоянно играющих школьников по сравнению со здоровыми детьми, и в 5-6 раз выше у патологических игроков и пользователей социальных сетей. Попытки же самоубийства почти в 4 раза выше среди неадаптивных пользователей и в 10 раз выше среди патологических пользователей по сравнению со здоровыми подростками. Игровые зависимости являются результатом взаимодействия информационной технологии, игры или алгоритмов соцсетей с сознанием человека. А точнее даже это результат изощренного, агрессивного и манипулятивного воздействия данных информационных продуктов. В созидательном обществе, конечно, такое недопустимо. Мы сами позволили игровой индустрии сформировать глобальную ловушку внимания и инструмент для сдерживания потенциала развития целого поколения. По сути, это бизнес на жизнях наших детей. В созидательном обществе информационные технологии будут использоваться только на пользу и с развивающими целями, и никак иначе. А сейчас мы посмотрим видео, в котором Евгений Береговой, кандидат медицинских наук, врач, ортопед, травматолог, поделится с нами данными статистических исследований о росте заболеваемости по всему миру за последние 20 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о фактах. Я хотел бы затронуть еще один факт – это заболеваемость населения земного шара.
По статистическим данным, полученным из Росстата, заболеваемость в сравнении с 1990 годом сейчас на сегодняшний день выросла практически на 50%, а рост впервые выявленных заболеваний почти на 20%. И аналогичная картина складывается и во всем мире. И это несмотря на колоссальное развитие медицины и внедрение высокотехнологичных методов лечения. И разве у здравомыслящего человека не возникнет вопрос, почему так происходит? И ответ мы находим в тех писаниях, которые нам даны пророками еще сотни и тысячи лет назад. И состояние здоровья современного населения, особенно молодых людей, часто не соответствует паспортному возрасту. Растет число и врожденной патологии. Ежегодно от врожденных пороков в первые 4 недели своей жизни умирает более 300 тысяч детей. Пороки развития и преждевременные роды становятся важнейшими причинами смертности в детском возрасте, важнейшими причинами хронических заболеваний и инвалидности во многих странах. При этом примерно в половине случаев медикам не удается выяснить первопричину, которая привела к этому состоянию. Растет и внезапная смертность от заболеваний сердца. Чаще это ишемическая болезнь сердца, инфаркты. Это 16% всех смертей. И это почти 9 миллионов человеческих жизней. И это только в 2019 году. А это рост почти на 25% за последние 20-летия. И об этом есть указания в Писаниях. И следующее указание тоже заставляет задуматься. Особенно о том, что умирает в основном на рассвете и вечером. И об этом говорит современная статистика смертей, что подавляющее количество приходится на вечернее время, на утренние часы. И еще из Писания. Зачем вам быть битыми? Вам продолжать отступничество. Каждая голова болезненно, и каждое сердце больно. И вот статистика. На 2019 год заболевания сердечно-сосудистой системы и инсульты стали лидерами среди заболеваний, ведущих к смерти. И они составили почти 30% всех случаев. Новые данные также подчеркивают высокую долю инфекционных заболеваний. И это 6 из 10 ведущих причин смертности в странах с низким уровнем дохода. И это только в 2019 году. А что уж говорить про современное время? Про то распространение инфекции во всем мире, которое привело к пандемии. И об этом также говорилось в святых писаниях, в святых сурах. И это только часть знамений последних дней, о которых говорили пророки. Большое спасибо. Thank you, Evgeny. Спасибо, Евгений. Это очень серьезный вопрос, который вы только что подняли. Даже с учетом всего того, что мы слышали, до сих пор есть несколько признаков, связанных с этой темой. И давайте посмотрим фрагмент из программы «Секс и духовный путь», чтобы узнать больше. Касаемо парадоксов в современном обществе, в последние годы наблюдается такая тенденция по всему миру, как снижение сексуальной активности среди людей. И этот феномен, он получил название синдрома целибата. И вот еще несколько лет назад социологи зафиксировали снижение интереса молодых людей и к браку, и к интимной близости, вплоть до полного отрицания такого. Да. И вот интересно, что у них даже в голове не возникает сексуальных картинок, и на них вот эта вот реклама даже сексуальная, она не влияет. Она не действует, конечно. Но причина этому, она одна. И я даже вот еще немножко добавлю. Последнее время, ну тоже, скажем, лет 10, вот так, наблюдается, ну, во всем мире. Но об этом пока молчат и не говорят. Но наблюдается
такая тенденция, что детки начинают позже разговаривать, немножко позже развиваться, чем было 10 лет назад. Пока об этом не говорят. Но скоро поднимется этот вопрос, и об этом начнут много говорить, и появится много оправданий, начиная от ГМО, генетически модифицированных продуктов и тому подобное, и заканчивая банально вот Wi-Fi, скажем, там, опять-таки сотовая связь, мол, это влияет, поэтому мол, с задержкой. Потом детки развиваются, и они догоняют своих сверстников и незаметно. Но в чем причина? Причина в том, что вторично, ведь первичное сознание развивается нормально, они нормально кушают, ходить начинают практически быстрее, чем разговаривать, скажем, и тому подобное. Но вторичное сознание, оно отстает в развитии по сравнению с теми детками, которые были вот 10 лет назад и дальше. Это вот эта асексуальность, которая развивается, и вот эта отсталость развития вторичного сознания, оно говорит для тех, кто знает, о действительно страшных и серьезных вещах. Это говорит об экономии системы своей силы. Вот сама система начинает накапливать энергию. Но это очень серьезная тенденция. Это говорит о конце времен. Здравствуйте. В начале приведенного фрагмента была затронута тема целибата, точнее синдром целибата. Этот синдром уже заметили ученые из разных стран. И я кратко познакомлю вас с результатами многолетних исследований в Соединенных Штатах, которые были опубликованы в прошлом году на страницах журнала Американской медицинской ассоциации. Данное исследование проводилось в период с 2000 по 2018 год в США и касалось частоты сексуальной активности и количества сексуальных партнеров среди взрослых в возрасте от 18 до 44 лет. Исследование показало, что за время исследования сексуальная активность заметно снизилась в обеих рассматриваемых областях. Причем, чем моложе были участники исследования, тем более выраженными было снижение. В обоих исследованиях участники в каждой из 3 возрастных категорий были разделены на 4 группы. Исследование проводилось в 10 волн, повторяющихся в 2-летних этапах. В течение всего периода исследования наблюдалось постепенное снижение обоих показателей, причем у представителей обоих полов. Исследование показало, что сексуальная активность снизилась за исследуемый период так, что в самой молодой возрастной группе, 18-24 года, почти каждый третий мужчина сообщил об отсутствии сексуальной активности за последний год. Кроме того, сексуальная активность снизилась и в старшей возрастной группе 25-34 лет. Кроме того, первая сексуальная активность сместилась на более старший возраст. Среди 18-летних, родившихся в начале 90-х годов, было в 2,5 раза больше тех, кто еще не имел ни одного сексуального партнера, чем среди их сверстников, родившихся в конце 60-х годов. В то же время лишь меньшинство сексуально неактивных участников выразили неудовлетворенность своей сексуальной жизнью. Интересно, что сами авторы исследования не показали значительной связи снижения сексуальной активности с общепринятыми причинами, такими как влияние порнографии, более длительный рабочий день, экономическая ситуация, стресс, онлайн-развлечения, которые могли бы конкурировать с сексуальной активностью, и предположили, что на результаты могли повлиять и другие механизмы, но раскрыть их пока не удалось. К аналогичным выводам пришли и долгосрочные исследования в Великобритании, Финляндии, Австралии и Японии, где этот синдром наиболее распространен. Согласно вышеупомянутым исследованиям, синдром целибата становится все более выраженным. Так что же это за новое явление? В конце концов, когда мы смотрим на окружающий нас мир, мы видим повсюду пропагандируемую средствами массовой информации и рекламой сексуальность. Пропагандируется ослабление морали. Даже зубная паста продается через секс. Можно было бы ожидать, что при такой высокой степени
стимуляции будет соответствующая реакция. То есть эффект противоположный тому, что показывают исследования. Так в чем же проблема? Мы знаем, что система получает энергию от людей через их внимание, и все же сексуальная активность является ее богатым источником. Так какая же принципиальная причина может быть у системы, чтобы экономить на столь выгодном для нее торгу? Это говорит о конце времен. Спасибо. И я передаю слово Соне. Ďakujem, Hanka, za slovo. Так, ako ste videli в предхазающем Спасибо, Ганка, за слово. Как вы видели в предыдущем видео, система экономит не только на взрослых, но даже на детях. Вот уже более 10 лет ученые и специалисты уделяют повышенное внимание одному из своеобразных проявлений развития детей дошкольного возраста — задержки становления речи и языка, который имеет тенденцию к увеличению. Этот синдром назван в честь Альберта Эйнштейна, признанного гения, который до 5 лет не говорил полными предложениями. Впервые это явление было названо синдромом Эйнштейна американским экономистом Томасом Соуэллом в 1997 году. Он опубликовал первую книгу на эту тему «Поздно заговорившие дети». Таким образом, синдром Эйнштейна — это состояние, при котором у ребенка наблюдается позднее начало речи или позднее появление речи, но при этом он проявляет способности в других областях аналитического мышления. Теорию Томаса Соуэлла позже поддержал доктор Стивен Камарата, известный врач и профессор кафедры слуха и речи медицинского факультета университета Вандербильта, который на протяжении десятилетий занимается исследованиями, диагностикой и лечением детей с проблемами речи. Исследования Камараты показывают, что примерно 1 из 9 или 10 детей в общей популяции является лишь запоздалыми болтунами, в то время как 1 из 50 или 60 детей имеют признаки аутизма. Согласно исследованию, опубликованному в журнале American Family Physician, от 10 до 20% двухлетних детей отстают в языковом развитии, причем мальчики попадают в эту группу в 3 раза чаще, чем девочки. После 3-летнего возраста примерно 40% детей продолжают иметь языковые навыки ниже среднего уровня. В одном из последних исследований этого явления говорится, что каждый 5-й ребенок учится говорить или использовать слова позже, чем другие дети его возраста. Исходя из этого, можно предположить, что задержка начала речи имеет тенденцию к увеличению. Ученые пока не знают, в чем истинная причина этого явления, но многие родители обсуждают эту проблему на международных форумах. Я бы хотела привести 2 примера. Первый пример. Мой сын 3,5 лет занимался с логопедом с 18 месяцев до 3 лет с очень малым успехом, от 0 до 10 слов. В 3 года он начал ходить в детский сад на 12 часов в неделю, и это привело к огромной разнице. Он всего 5 месяцев в детском саду, а уже перешел от 10 слов к полным предложениям. Проблема в том, что он все еще не понимает, что говорит, но с каждым днем ситуация улучшается. Я думаю, что отчасти это было связано со временем. Он просто не был готов говорить к 3 годам, но я думаю, что социальный аспект детского сада был лучшим для его развития. Следующая мама говорит: «Здравствуйте, у меня сын 4,5 лет. До недавно он еще ничего не говорил. Но в прошлом месяце он наконец-то начал называть меня мама и мамочка.
А потом папа, баба, деда, машина, дырка. Логопед порекомендовала нам психолога, так как он не был заинтересован в работе с книгой у логопеда. Я волновалась, начнет ли он вообще что-то делать. Но, по крайней мере, уже какие-то успехи. В заключение можно сказать, что число подобных случаев будет расти, о чем свидетельствуют многочисленные обсуждения в социальных сетях. Благодарю вас и передаю слово дальше. Спасибо большое за информацию, которой вы поделились. Рост психологических расстройств, различных зависимостей, других синдромов сейчас происходит, и хотя может показаться, что мы беспомощны, но на самом деле это мы должны быть тем самым нашим жизненным путем, и у нас есть выбор, куда направлять свое внимание, либо на негативные мысли, исходящие из нашего сознания, либо на усиление нашей связи с духовным миром и приумножение любви. И давайте посмотрим видео, чтобы понять, как это работает. Личность связана с душой серебряной нитью. Серебряная нить — это канал, через который от души к личности поступает жизненная энергия. Личность по своему выбору может распределять эту энергию, либо направлять ее к душе и приумножать таким образом эту силу, либо же вкладывать ее в мысли и эмоции от первичного сознания, которое связано с телом, а также со вторичным сознанием. Зачастую человек ассоциирует себя как раз со вторичным сознанием, с тем, кто думает, логически размышляет и анализирует. Чем больше внимания личность уделяет негативным эмоциям, тем крепче становится ее привязка к первичному и вторичному сознанию. И в конечном итоге личность сливается с ними, и после смерти тело становится субличностью. А если личность большую часть своего внимания направляет к душе, то связь личности с душой, то есть серебряная нить, расширяется. Тогда личность становится ближе к душе и в итоге сливается с ней. Так образуется новое существо, вечное и нематериальное, которое во многих культурах и религиях называется ангел. Личность может делать выбор только при жизни, пока человек жив и находится в физическом теле. После смерти тела уже ничего нельзя изменить, и человеку остается только пожинать плоды своего выбора. Существует еще одно крупное знамение, доказывающее, что мы живем во времена перекрестия, в последние времена. А это изменение в природе. Ускоряющиеся изменения климата действительно актуальны. Они вызывают тревогу, и нет сомнений, что это серьезная тема. Светлана расскажет нам больше об этой теме, в частности, о цикличности климатических изменений и о том, что это вовсе не антропогенный фактор. Света, вам слово. Спасибо большое, Роман. Действительно, каждый человек уже сейчас понимает, что с климатом происходит что-то необычное. Я уже даже не говорю про тех жителей нашей планеты, которые напрямую столкнулись с аномальными природными явлениями, несезонными рекордными заморозками или жарой, небывалыми перепадами температуры, аномальными засухами или ливнями, которые ведут к масштабным наводнениям. Ну и, конечно же, землетрясениями и извержениями вулканов. К сожалению, по сей день от многих известных официальных источников звучит информация о том, что причина всех этих изменений климата — это антропогенный фактор, то есть деятельность людей. И сейчас на экране мы с вами видим заголовки новостей одних из самых рейтинговых СМИ и всемирно известных организаций. Посмотрите на их тематику. Они твердят нам о том, что человек всему виной, призывают менять климат, снижая выбросы и инвестируя все новые и новые миллиарды в фонды по борьбе с климатом. Но, к счастью, ученые по всему миру уже открыто говорят об истинной причине таких
глобальных климатических изменений, а именно о цикличности. И вот анализируя данные Кернов-Льда со станции «Восток», ученые восстановили картину изменения температуры и концентрации СО2 за прошедшие 420 тысяч лет. Керны — это такие ледяные тубусы, ледяные цилиндры, а лед, как известно, он фиксирует многое: концентрацию пыли, содержание газов и многое другое. По этим данным можно потом легко восстановить, что было в нашем прошлом. И сейчас на экране мы с вами видим график температуры, изменения температуры и содержания СО2 в атмосфере за прошедшие 420 тысяч лет. Также мы видим, что изменения цикличны, причем мы наблюдаем как глобальные циклы, такие как 100 тысяч лет, и также мы видим циклы внутри этих циклов, например, 12 тысяч лет. И вот если мы с вами совместим два графика температуры и изменения диоксида углерода, то мы увидим явную корреляцию между этими графиками. Но температура, обратите, пожалуйста, внимание, она всегда опережает изменение СО2. А так как сама ось X — это у нас 1000 лет, то вот эта временная сдвижка между графиками, она составляет сотни лет. И это говорит нам о том, что на протяжении 400 тысяч лет на планете происходило периодическое повышение температуры. И это не зависело от изменения концентрации СО2, как нам сейчас навязывается, а наоборот, всегда предшествовало ему, то есть изменению концентрации СО2 в нашей атмосфере. И вот, на мой взгляд, это одно из самых очевидных доказательств несостоятельности теории антропогенного фактора как причины глобального изменения климата. Своими выбросами мы влияем только на экологическую обстановку, мы загрязняем окружающую среду, но никак не влияем на климат. И, как сказано в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Глобальные изменения климата на Земле — это в основном производные от астрономических процессов и их цикличности. Эта цикличность неизбежна. Геологическая история нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобального изменения климата. То есть можно сделать вывод, что все эти изменения, они начинаются с космоса. И эта цикличность, она отражается и на нашей Солнечной системе. Об этом напрямую доказывают нам такие же синхронные изменения и на других планетах, синхронные с изменением на планете Земля. Это и повышение температуры, и увеличение вулканизма, и таяние шапок ледников, и многие другие. И сейчас ученые на это также обращают внимание, и пока, скажем так, до конца не могут объяснить, почему это происходит действительно синхронно. И так как изменения отражаются на Солнце, то Солнце, оно напрямую связано с ядром планеты Земля. И в свою очередь ядро, оно уже как раз и порождает глобальные масштабные климатические изменения и на нашей планете. И нам всем, людям, жизненно необходимо перестать обманываться и верить в то, что сокращение выбросов СО2 остановит нарастающие катаклизмы, а также, что мы можем откупиться от катастроф в нашем регионе, просто вложив деньги в какой-то фонд. Ответственность за наши жизни и нашу планету лежит на нас самих. И направляя внимание в заведомо ложные теории, мы теряем ценнейший ресурс — это время. И сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент передачи с участием Игоря Михайловича Данилова «Климатический апокалипсис. Иллюзия или реальность?» о реальности сегодняшнего дня. Решили обрадовать вас. Мы вышли на новый уровень в нашей игре «Климатический апокалипсис». Это правда. Мы прошли, скажем, первый уровень этой игры все вместе, все цивилизации. А теперь вышли на второй. Что было понятно? Мы должны были выиграть на первом уровне и не переходить на второй. Но мы вышли на второй. Но в этой игре есть еще и третий уровень. Я понимаю, что опять нам расскажут много интересного о нас. Мы не против, рассказывайте, друзья. Ну хотя бы подумайте о том, что мы говорим. Ведь первый уровень — это был очень длинный процесс.
Второй уровень — это очень мало времени. А третий уровень — вертикальное падение. То есть это процесс абсолютного разрушения, когда ничего мы с вами уже сделать не можем. И вот если первый уровень у нас было много времени, но вместо того, чтобы что-то делать, мы, люди, а я говорю здесь ответственно, мы все виноваты в этом, каждый. Даже тот скажет, ну какое я имею это отношение? Я только сажал деревья там или кустарники у себя во дворе, цветочки сажал на клумбочке. Да хоть и деревья, какая разница? Какое я к этому имею отношение? Опять повторюсь, цветочки на клумбочке, деревья — это все экология, а мы говорим о климате. И решения были, но они еще есть. Вопрос не в решениях, вопрос в нашем бездействии. Ведь каждый скажет, почему я должен действовать? Потому что мир твой, это дом твой. Вот скажите, друзья, я отступлю от мысли, которую начал. Просто приведу простой пример. Рушится ваш дом. Вот в действительности вы живете со своей семьей, ну или планируете завести семью, или у вас уже есть внуки. Какая разница? Это ваша семья, это ваш дом, который вы хотите оставить как наследие своим детям. И он рушится. Он рушится вам на голову вашим детям, вашим внукам, правнукам, которых вы, может быть, еще и не видели, не знаете, а может быть, уже и видели. Кто знает. И вы лежите на диване и думаете, что придет кто-то с откуда-то и вам восстановит ваш дом. Он придет и отремонтирует. Это ваш дом и падает вам на голову. Поэтому не надо надеяться, что кто-то придет или там наверху, или какие-то ответственные, те, кому мы делегировали собственную власть, что-то изменит. Не изменит. Друзья мои, проснитесь. Вы живете в потребительском формате. Никто за вас ничего не сделает. Je to skutečně tak. Informace, které Igor Michalovič сделал в tomto videu. Во всех мировых религиях мы находим пророчества о последних временах. Многие из них содержат конкретные климатические события, которые предвещают последние дни. Я думаю, что будет интересно сравнить их с тем, что сейчас действительно происходит на планете. Однако тут есть один очень важный примечательный момент. Если проанализировать отдельные пророчества, то мы обнаружим, что они включают в себя различные виды ненастий, такие как землетрясения, наводнения, засухи, пожары. А почему это так происходит? Потому что пророки еще тогда знали, что все процессы, не только климатические, но и социальные, они взаимосвязаны. И они не могут быть отделены друг от друга. Именно поэтому мы должны рассматривать каждый катаклизм как часть общего процесса. Тлеть. Здесь идет указание на мощные выбросы пепла во время извержения вулканов, тенденция на увеличение которых также неуклонно растет последние десятилетия. Не только извержения вулканов становятся все более частыми и мощными, но пробуждаются также и сами вулканы, которые, по предположениям ученых, должны были активироваться примерно 500 тысяч лет. Только через 500 тысяч лет. Для иллюстрации приводим график динамики количества извержений вулканов с 1800 года по 2019 год. Если изучить пророчества всех религий более подробно, то мы обнаружим, что они очень похожи. И речь идет в них об одних и тех же бедствиях. Например, в исламе есть хадис о том, что Абу Хурайра передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения». В Евангелии от Луки 21:11 есть такие слова: «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». В Коране, в суре 56, в аятах 4-6 написано: «Когда земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся на мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах,
Совершенно очевидно, что в этих текстах говорится об увеличении числа землетрясений. Что же касается настоящего времени, то рост числа землетрясений огромен. Но здесь мы бы хотели обратить наше внимание на один негативный фактор, который хуже всех бедствий мира. Это потребительский формат общества. Почти невероятно, как искажаются факты, как они изменяются в интересах тех, кто манипулирует мирозданием. Факты невероятно искажаются и изменяются в интересах тех, кто манипулирует мировоззрением других людей. Сейчас мы приведем конкретные примеры именно по количеству землетрясений. Если погуглить статистику землетрясений, то появится таблица, показывающая, что никакого роста нет. Скорее наоборот. Он четко отображает, что вместо роста происходит снижение. Теперь давайте вместе посмотрим на реальную ситуацию. Покажите следующий график. Да, спасибо. На этом графике отражена энергия землетрясений, которая включает бальность и количество землетрясений, а не сухая статистика, которая может быть некорректно использована в угоду кому-то. Из этой таблицы ясны две вещи. Во-первых, все факты, которые преподносятся людям, намеренно искажаются, а во-вторых, нет никаких сомнений в том, что мы сейчас все находимся в последних временах. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что только от нас зависит, какой путь мы выберем. Но давайте снова вернемся к пророчествам. В буддизме, в палийском каноне, о конце времени мы также находим эти слова. Придет время, когда не выпадет дождя в течение многих лет, в течение многих сотен лет и в течение многих тысяч лет. В многих когда дождя не выпадет, растительная жизнь и зелень, целебные растения, травы и огромные лесные деревья высохнут и перестанут существовать. Настолько непостоянны все обусловленные явления, насколько неустойчивы, настолько ненадежны. Это достаточно для того, чтобы разворачивать во всех обусловленных явлениях, достаточно, чтобы стать беспристрастным по отношению к ним, достаточно, чтобы освободиться от них. В первой части этого пророчества мы говорим о великой засухе. Если мы посмотрим на текущую ситуацию, только рост засухи вызывает тревогу. Только в Европе многие страны, как Чехия, Польша, Германия, Франция, Румыния, переживают самую сильную засуху в истории. В Азии, Австралии, Северной и Южной Америке ситуация не лучше. В Боливии, например, вода уже ценится дороже золота. В то же время в ней говорится о высыхании прудов и рек и их исчезновении. Если сравнить это с нынешней ситуацией, то информация, которую оставили нам наши предки, наиболее правдива. Во всем мире становится все больше случаев, когда пруды, болота, реки внезапно исчезают и высыхают. Подробнее об этом было сказано в передаче «Дыхание Земли» на АЛЛАТРА ТВ. Это явление также относится к земляным воронкам и трещинам. Об этом снова говорится в другом пророчестве. Абд-ар-Рахман Ибсах Аль-Абди передал от имени своего отца, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока целые племена не будут проваливаться под землю». По всему миру наблюдается беспрецедентный рост числа воронок и трещин. Но самое страшное, что все чаще образуются в населенных пунктах. Другие пророчества также касаются дождей. В Махабхарате, книга 3, глава 188, мы находим такие слова. Охваченные ясным молнием вздымаются пальцы грома, с грохотом, страшным ревом, ужасным видом Махадхараджа, весь небосвод заволокут дождевые тучи. Свидетельствует о катастрофическом росте наводнений. Еще одним разрушительным катаклизмом являются пожары. В Махабхарате, книга 3, глава 188, есть такие слова: «Всякие травы, даже деревья, повысохнут». Бхарата. Все превратится в пепел. Турбхарата. Тогда губительный огонь завихрится ветром. Бхарата. Он проникнет в мир, что никогда Адити украшали. Все мы видим, что пожары мучают жителей многих континентов. Однако важно отметить, что это не обычные пожары, вызванные засухой или человеческим фактором.
Речь идет о пожарах, возникающих на линиях глубоких тектонических разломов и литосферных плитах. Эти пожары невозможно потушить, потому что они вызваны газами, выходящими из недр Земли. Наиболее пострадавшими районами являются Калифорния, Сибирь и Австралия. Центр новостей ООН сообщает, что ежегодно пожары уничтожают более 350 миллионов гектаров лесных угодий по всему миру. Об этом мы могли бы продолжать говорить часами. Я хотел бы подчеркнуть один чрезвычайно важный момент. Пророки не могли нам оставить точных описаний научным языком будущих климатических процессов. Это наша задача — найти взаимосвязь климатических явлений и расшифровать полностью происходящее с Землей. Важно понимать, что мы наблюдаем сейчас происходящее с Землей единый процесс, связанный с цикличностью, о котором нас предупредили заранее. На то и существуют пророки, чтобы давать знаки и ориентиры, по которым люди могут расшифровать эти послания. Так что, друзья, все в наших руках. А теперь давайте вместе посмотрим фрагмент видеоролика, который наглядно иллюстрирует динамику роста катастроф за последние десятилетия. И обратите, пожалуйста, внимание на последний участок. Это резкий рост числа катаклизмов в 2020 году. Именно в это время мы наблюдаем, что на один регион друг за другом обрушиваются разные катаклизмы. Такое было в США, Индии, странах Европы, Китае и в других странах тоже, в других регионах. И вот именно в этом заключается явление синхронизации. Одна катастрофа, обрушиваясь на регион, она как бы провоцирует другую, и проходя, она провоцирует следующий и следующий, и синхронизируясь, они еще больше усиливаются. А это неизбежно ведет к еще большему разрушению нашей планеты и, что самое главное, к человеческим жертвам. И возникает вопрос, что могут сделать люди в этой ситуации? Как возможно сохранить нашу цивилизацию в целом и жизни максимального количества людей? Здесь я хочу ответить словами Игоря Михайловича Данилова. На сегодняшний день у нас идет цикличность в изменении климата. Это глобальная система, но на глобальные системы можно повлиять глобальным объединением. На сегодняшний день наша наука еще до конца не изучила феномен человеческого внимания и его синхронизации. Хотя, например, квантовые физики уже пришли к пониманию того, что внимание человека — это уникальная сила, которая способна влиять и изменять очень многое. Подробно этот вопрос был рассмотрен на конференции «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты», и также будет рассмотрен и сегодня в калейдоскопе фактов. Люди, делая что-то совместно, они синхронизируются. И настраиваясь на частоту друг друга, они входят в определенный резонанс. И можно предположить, что именно этот резонанс и помогает достигнуть значительно большего успеха в деле. Так, синхронизация людей на созидательной основе и вложение их внимания в общую цель, а именно в построение созидательного общества, может нивелировать и смягчить силу нарастающих катаклизмах. Так почему внимание всего человечества, которое так важно сейчас для единой созидательной цели, намеренно переводится на искусственно созданную шумиху вокруг ложной причины изменения климата? Давайте каждый сам ответит себе на этот вопрос. И ранее мы рассматривали взаимосвязь изменений в ядре Земли и катаклизмов на нашей планете. Более подробно об этом расскажет Йозеф.
Йозеф, я передаю вам слово. Спасибо. Что происходит с земным ядром? Изменение земного ядра — основная причина природных катаклизмов. В научной работе Геннадия Смолкова и Юрия Баркина, изучающей взаимосвязь Солнца и Земли, описывается импульс, возникший внутри земного ядра в 1998 году. Произошел односторонний скачок центра тяжести земного ядра по сравнению с центром тяжести земной мантии, который был определен на основе наблюдений французской спутниковой системы ДОРИС. С этого момента началось резкое увеличение количества многих природных катаклизмов. Удалось обрезовать форму земного ядра, и выяснилось, что это не сфера, а вот такая картошка. Перепады высот в ядре Земли составляют 150-350 километров. Циклические сдвиги ядра, которые в 17 раз больше массы Луны, гравитационно влияют на все оболочки Земли, включая ее биосферу. Наблюдается систематический характер повторных скачков и природных процессов. В 1986-1987 годах, в 2001, 2002, 2010, 2012 и других годах. Синхронизация скачков геофизических параметров в Солнечной системе наглядно свидетельствует о внешнем воздействии ее, а также на Землю. Сдвиг магнитных полюсов имеет катастрофические последствия для Земли, поскольку магнитосфера Земли ослабится до такой степени, что космическое излучение достигнет поверхности Земли и уничтожит все живые организмы. Земля имеет северный и южный магнитный полюс, которые не идентичны географическим полюсам. Иногда северные и южные магнитные полюса сменяются местами. Такое явление называется инверсией магнитного поля. Последний раз это произошло 780 тысяч лет назад. Иногда при очень сильном отклонении от стабильного состояния магнитные полюса все же не меняются местами и возвращаются в исходное положение. Такое явление называется экскурсией, и они случаются чаще, чем инверсия. Опасность для всего живого на Земле одинакова для обоих. Произойдет преображение преуспевающих густонаселенных городов в нежилые города, выход из строя коммуникационных энергетических систем. Последние известные нам экскурсии было две. Первая названа именем Гетерборг. Оно произошло 13 200 лет назад и длилось 100 лет. А второе получило имя озера Мона и произошло 25 800 лет назад и длилось 500 лет. В 2014 году группа ученых РАН провела бурение на озере Баунд на севере Забайкалья с 1900 по 1980 год, как на картинке изображено. Северный магнитный полюс смещался примерно на 10 километров в год. В 1998 году, когда произошел выброс энергии из ядра, его движение ускорилось до 50 км в год в одном направлении в сторону Западной Сибири. Если мы добавим ко всему этому, что в последнее время магнитное поле Земли уменьшилось примерно на 15%, то есть ослабился невидимый щит, защищающий нас от космических лучей и солнечного ветра, находящийся от 70 до 80 тысяч километров от Земли к Солнцу, если эти щиты будут не на полюсах, а, например, на экваторе, то вся эта радиация пойдет на людей, живущих на экваторе. Тогда ситуация станет серьезной. Давайте ценить эти важные исторически подтвержденные факты, которые могут помочь нам понять не только то, что происходит с магнитным полем, но и особенно то, в какое время мы живем. Спасибо, Йозеф. Человек чувствует, что во время ускоряется. Мы идем на работу в понедельник, и в мгновение неделя заканчивается. Даже дети уже воспринимают, что время проходит слишком быстро.
Причем с точки зрения физики объективное время остается как бы стабильным. То есть остается 24 часа, но материя стала двигаться быстрее, что отражается в ускорении времени. В прошлом году ученые из Международной службы вращения Земли обнаружили, что Земля вращается быстрее, чем раньше, и поэтому год в целом короче, прошел быстрее. Кафедра геодезии и географической информации Венского технического университета сообщила, что вращение Земли, измеренное точными атомными часами, ускорилось. Наша планета также движется быстрее в пространстве, сообщил в прошлом году журнал Astrophysical Journal, опубликовал данные наблюдений о скорости вращения, расширения Вселенной. Оценка времени зависит от того, кто наблюдает за явлением и с какого ориентира. Я приведу такой пример из книги Анастасии Новых «Эзоосмос». Представьте себе горящую спичку. Ее поворачивают так, чтобы пламя шло снизу вверх. Пламя представляет собой начало расширяющейся Вселенной. Вы — наблюдатель, который находится параллельно пламени. А теперь, если вы движетесь с той же скоростью, что и движение пламя, то вы воспринимаете время как относительно неизменное. Когда вы будете двигаться быстрее пламени, время горения будет казаться замедленным. Но если вы будете двигаться медленнее, чем пламя, то увидите, что время ускорилось. Именно скорость расширения Вселенной и ускорение Земли создают впечатление, что время ускоряется с нашей точки зрения. В современности мы лучше понимаем, что происходит в ядре Земли. Например, русский физик Горшков Виктор Леонидович, руководитель сектора геодинамики Пулковской обсерватории, говорит, что перераспределение вещества внутри планеты, его уплотнение и тот факт, что он поднимается вверх и снет ядра, создает тенденцию не прибавить, а отнять секунду, чего не было за всю историю. Английский ученый Национальной физической лаборатории Великобритании Уиберли Питер прокомментировал это так. Вполне возможно, что при дальнейшем увеличении скорости вращения Земли потребуется отрицательная високосная секунда. Вращение Земли действительно ускоряется, а дни становятся короче. Ускорение времени является одним из показателей последних дней, которые мы находим в различных писаниях. В одном из хадисов из сборника Муснат говорится: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: судный день не наступит, пока время не ускорится. Год будет как месяц, месяц будет как неделя, неделя будет как день, день будет как час, и час будет как время сжигания пальмовых ветвей». В Библии написано: «Если бы не сократились те дни, то никто бы не спасся, но для избранных сократятся те дни». Из ветхозаветных апокрифов мы узнаем. Цитирую урывок: «Вот я показал тебе все, Енох, и открыл тебе все, чтобы ты мог видеть их, даже это солнце, и эту луну, и путеводителей звезд небесных, и времена, и восходы. И в дни грешников сократятся годы, и задержится сеяние на землях их и на полях их. И все на земле изменится, и не придет в свое время. Дождь задержится, и небо удержит его». Ускорение времени — один из показателей последних дней. Какое значение имеет эта информация для нас в происходящих на Земле климатических изменениях? Огромный. Время — это ресурс. В этом контексте он является очень ценным ресурсом для нас. Где и на что мы тратим это драгоценное время? Спасибо. Я передаю слово дальше. Спасибо. Итак, синхронизация катаклизмов, активность ядра Земли, ускорение времени. Мы действительно должны начать обращать внимание на все эти серьезные знаки. Человечество должно объединиться как одна большая семья и действовать. Если мы закроем глаза перед очевидным и ничего не будем делать или будем ждать, что кто-то решит это за нас, мы просто не сможем выжить. Никто не придет. Давайте теперь посмотрим на Мертвое море в Израиле. По сообщениям СМИ, в Мертвом море появилась жизнь. И это тоже один из признаков последних времен.
Здравствуйте, друзья! Мы находимся на Мертвом море в Израиле. В последнее время Мертвым морем заинтересовались не только туристы, но и научные исследователи. В мировом СМИ появилась информация о том, что в Мертвом море зародилась жизнь. Нас заинтересовал этот факт, и мы решили разузнать, так ли это на самом деле. Мы обратились к очевидцам и изучили исследования, которые проводила группа ученых из университета Бен-Гурион. А теперь обо всем поподробнее. С нами на связи Саманта Сигел. Она поделится с нами опытом и расскажет, что ей удалось увидеть на берегах Мертвого моря, и даже заснять это на камеру. Саманта, вам слово. Спасибо, Ольга. Я так взволнована и рада поделиться своей историей со всеми вами. Итак, я Саманта Сигель, женщина, которая сняла видео с рыбой у Мертвого моря. Я хожу на конкретный пляж Мертвого моря 10 лет. На берегах Мертвого моря открываются тысячи воронок. В некоторых из них есть пресная вода, заполняющая эти ниши, а внутри этого пруда водятся маленькие рыбки. Итак, я иду купаться в этом пруду с пресной водой и знаю, что там было много крошечных рыбок. И потребовалось несколько лет после того, как я увидела их, чтобы сложить 2 плюс 2 и вспомнить пророчество Езекииля, которое гласит: «Рыбаки будут стоять у моря, от Эйн-Геди до Эн-Эглаима. Это будет место для расстилания сетей. Эти рыбы будут разных видов, как рыбы в Великом море». Спасибо большое, Саманта, что поделилась с нами такой интересной информацией. У нас есть еще очевидцы. Доказательством существования рыб в Мертвом море стали снимки израильского фотографа Ноам Бедейн. А в 2011 году группа исследователей из университета Бен-Гуриона в Негеве отправила водолазов на дно Мертвого моря. Исследователи обнаружили на морском дне огромные кратеры, из которых вытекает пресная вода, покрытая ковром из микроорганизмов. Это говорит, что вам не придется идти в хорошо вооруженной компании для кого-то, кому-то домой, чтобы забрать ихнее. А с чего вы взяли, что они такие простые, ну скажем, безоружные и неорганизованные? И что это нам даст? Простой вопрос. А почему? Потому что нехватка средств, невозможность правильно это все перераспределить, банальная жадность, эгоизм, гордыня — то, что доминирует на сегодняшний день в нашем зверином мире. Благодарю за слово и сердечно приветствую всех вас. Как мы видели в видео «Климатический апокалипсис. Иллюзия или реальность», масштабные перемещения населения станут лишь следствием многих кризисов, с которыми мы сталкиваемся уже сегодня. Мы находимся в самом разгаре последних дней. У нас есть проблемы голода, бедности, нехватки воды. И что мы видим? Мы находимся на пороге 3-го тысячелетия, и наше общество не разобралось с голодом и бедностью. Их основные причины — вооруженные конфликты, принятие решений иностранными правительствами, транснациональными корпорациями, сильно коррумпированная внутриполитическая среда, диктаторские режимы, которые искусственно манипулируют, например, с ценами на еду. Согласно последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций ФАО, цены на продукты питания в мае 2021 года выросли на 39,7% по сравнению с маем прошлого года. Резкий рост в мае в основном отразился на росте цен на масла, сахар и крупы, где цены были подняты в основном на пшеницу на 28,5% и кукурузу с рекордным ростом плюс 89,3% по сравнению с маем 2020 года. Цены на мясо и молочные продукты. Товары подорожали более умеренно, но в целом цены на все продуктовые группы выросли. Голод усиливался до пандемии COVID-19 по оценкам ФАО. Количество недоедавших увеличилось с 624 миллионов в 2014 году до 688 миллионов в 2019 году. К факторам, лежащим в основе этой тенденции, относятся экстремальные погодные явления, конфликты и многое другое. Потрясения, связанные с экономической
техническими возможностями. А что еще говорят священные писания? Придет время, монахи, когда через сотни тысяч лет дождь прекратится. Все побеги, вся растительность, все растения, травы и деревья засохнут и перестанут существовать. Спустя долгое время наступит следующий период, когда появится второе солнце. Теперь все ручьи и пруды высохнут, исчезнут, перестанут существовать. И прогнозы, к сожалению, сбылись. Большая проблема с нехваткой воды, например, во второй по численности населения стране в мире Индии. Примерно 100 миллионов человек в Индии уже находятся в авангарде национального водного кризиса. Подземные воды, которые в течение многих лет постоянно истощались, составляют 40% водоснабжения страны. Однако другие источники также иссякают. Почти 2/3 водохранилищ Индии находятся ниже нормального уровня воды. Сотни тысяч жителей каждый день стоят в очереди, чтобы заполнить свои резервуары для воды в государственных резервуарах, а больницы и школы борются с проблемами. Люди вынуждены мыть посуду в той же грязной воде и экономить несколько бутылок чистой воды для приготовления пищи. На некоторых местах в Индии уже произошла катастрофа. 4 водохранилища, снабжающие водой Ченнаи, 6-й по величине город Индии, почти высохли. Согласно отчету ООН о правах человека, мир быстро приближается к климатическому апгрейду, при котором только богатые смогут позволить себе основные ресурсы. Заключение. Как же все это возможно, если существует голод, бедность, нехватка пищевой воды для людей? Нас нельзя называть человеческим обществом. Нам нужно это изменить. Thank you, Barbara, for showing us how we cope with Спасибо, Барбара, что показали нам, как мы справляемся с сегодняшними проблемами. Действительно, как общество мы пока не справляемся. What we decide and do nowadays will have a far-going influence indeed. Eternity is a high price, so let's think wise about what drives us and where. А теперь я передаю слово Джеральду, который нам скажет о интенсивных климатических изменениях, потому что Radi by sme povedali ešte o jednom dôležitom znamení posledných dní. Je to konferencia, ktorá sa uskutočnila 20. marca 2021, Tvorivá spoločnosť, o čom snívali proroci. Táto konferencia sa aj dotkla otázky posledných dní, v ktorých dnes žijeme. Pozrime sa spoločne na úryvok z relácie znamení. By nedošlo. Конференция 20 марта 2021 года «Создательное общество, о чем мечтали пророки» затронула важные темы. Давайте сейчас посмотрим фрагмент из этой конференции. За последние 6000 лет такого не было. И не могло быть. И сейчас это происходит лишь потому, что развилась наука. Что у нас есть технологии, благодаря которой мы можем собраться. Почему представители всего человечества, они могут собраться в одной точке и очистить истину, отделив мертвое от живого, таким образом освободив истину. Это могут сделать только представители всего человечества. Об этом было сказано величайшим из людей. Разве не так? Да. Как без технических возможностей это можно было сделать? Никак. И это ответ. Почему? Многие религии, они очень жестко стояли на пути науки. Многие, но не ислам. И в чем величие самого пророка? Последнего пророка, лучшего из людей? В том, что именно он развивал науку в то время, когда другие религии стояли как раз на пути. Почему они стояли? Потому что они знали, что развитие науки приведет к событию, когда правда станет доступна всем. Об этом знаке говорил пророк Мухаммед, который очень положительно относился к развитию науки. Коран был ниспослан пророку в VII веке.
В то время наука находилась еще в начале своего развития, однако пророк Мухаммед видел важность образования, и в результате женщины и дети получили доступ к образованию. Коран и Сунна всегда предписывали мусульманам учиться, приобретать знания. Это считалось обязанностью каждого мусульманина. Мусульмане были особенно заинтересованы в обучении в области математики, астрономии, математической географии и геодезии. Стоит отметить, что самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми профессиями в халифате были переводчики, переплетчики и кописты. Человечество обязано мусульманским ученым не только за разработку алгебры, но и за ее дальнейшее развитие в науке и в повседневной жизни. Этот период подарил миру таких ученых, как Амар Хайям, Аль-Хорезми и другие. Амар Хайям прославился как величайший астроном своего времени, впервые в этой цивилизации всесторонне классифицировав все виды уравнений и сделав множество открытий в области естественных наук и физики. Мухаммад Аль-Хорезми был выдающимся персидским астрономом, математиком и географом. Развитие науки было настолько сильным, что и сегодня ученые многих стран черпают из знаний, привнесенных в этот период. Сегодня перед современной наукой стоит задача решить насущные проблемы, связанные с глобальным изменением климата, о котором мы услышали в сегодняшнем калейдоскопе. Ключевым остается вопрос, действительно ли современная наука может найти выход из сложившейся ситуации. В конце концов, развитие науки искусственно тормозилось религиями. Многие образованные люди стали жертвами инквизиции католической церкви. Не только в христианстве, но и в исламе были радикальные фанатики, которые отвергали развитие науки и культуры. Действительно, Александрийская библиотека, в которой были собраны сотни тысяч рукописей, была уничтожена сначала фанатиками раннего христианства, а в 642 году мусульманскими фанатиками. В прошлом развитию настоящей науки мешала прежде всего религия, но на сегодняшний день главным тормозом является потребительский формат общества. Пророки также знали о современном состоянии науки в связи с последними днями. Радаван приведет нам несколько примеров, признаков последних дней в отношении науки, которые уже сбылись. Спасибо. Спасибо, Михаила. Мы можем увидеть свидетельства научного прогресса в различных священных книгах. Например, в Шримад Бхагаватам мы находим упоминание о ракетах, хотя первая ракета была создана только в 1942 году командой Вернера фон Брауна. Na dobre skonštruovaných raketách z dielne veľkého veda Máji, Pán im pometie mysel tým, že si oblečie príťažlivý šat Budhu a bude hlásať predbežné náboženské zásady. Концепция говорящей обуви Google, ошейников или приложений для перевода собачьего языка, телефонов в карманах, соединенных с веб-камерами в домах, становится понятной из хадиса Абу Саида Худри. И когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, он сказал правду, клянусь тем, чьей длани моя душа. Этот час не наступит до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми, пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута и ремешком своей сандалии. И его бедро будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствии. Proroci hovorili o dnešných časoch. Пророки говорили о сегодняшних временах. Однако примерно через 100 лет невозможно будет наблюдать по-настоящему эволюционные изобретения. Электричество питает автомобили с 1832 года, двигатели внутреннего сгорания с 1886 года, а передача электроэнергии осуществляется по проводам с 1879 года. Несмотря на то, что Никола Тесла доказал возможность беспроводной передачи и черпания свободной энергии, так почему же мы не используем ее? Но могут ли современные достижения защитить нас от надвигающихся катаклизмов? Но в то же время каждое достижение науки было приоритетным для военных целей.
как, например, первый компьютер ENIAC, первой задачей которого был расчет ядерных реакций для водородной бомбы. Сегодня, хотя наука и продвигается вперед, в потребительском формате она зашла в тупик. Однако, благодаря исконной физике АЛЛАТРА, у науки есть шанс совершить эволюционный скачок. Сосредоточившись на духовном развитии технологий, могут помочь нам справиться с нашими текущими проблемами. Более высокие технологии будут даны нам только тогда, когда мы сделаем выбор в пользу созидательного формата общества. Таким образом, последние времена станут нашим новым началом. Это зависит от выбора каждого из нас. Теперь я бы рад передал слово Ивану. Dobrý deň všetkým. Počuli sme už Добрый день. Мы услышали уже много предсказаний о знамениях последних дней и видели некоторые подтверждающие их проявления. Мы также отметили, что современная наука вообще не понимает или искажено объяснение многих ключевых процессов функционирования мира. Благодаря такому подходу наша цивилизация быстро приближается к настоящему апокалиптическому коллапсу. Одна из вещей, которые могут изменить эту ситуацию, это быстрые и существенные изменения, особенно в естественных науках. Сегодня среди нас есть уже ученые, которые понимают более глубокую суть вещей вокруг нас, делают переломные открытия и разрабатывают революционные технологии. Им удается это, потому что они опираются на другую физику, на физику, которая понимает микро- и макромир, иначе и более объективно, чем нынешняя официальная наука, сильно деформированная и ограниченная доминирующим потребительским мышлением. И эта новая физика отвечает на основные вопросы. Из чего состоит изначальная материя? Как она трансформируется? И куда исчезает? Международная группа ученых, честных и ответственных, ученых под эгидой АЛЛАТРА Наука, опубликовала в 2 своих докладах всю важную информацию, необходимую для выживания человечества, и вместе предложила пути выхода из сложившейся ситуации. В 2014 году это был доклад о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. В 2015 году исконная физика АЛЛАТРА. Оба доклада находятся в свободном доступе для общественности и теперь переведены на многие языки. Любой желающий может освоить их и таким образом войти в события и процессы, которые меняют мир на основании. Ссылки будут указаны в описании под видео. Я представлю один конкретный результат работы с этими новыми знаниями. Одним из самых критических мест на планете являются так называемые супервулканы, огромные вулканы, способные подвергнуть опасности большую часть человечества. И если их деятельность синхронизирована, даже истребить всю цивилизацию. Эти исследователи выявили синхронизирующие проявления 2 из этих супервулканов — Йеллоустоун в США и Айра в Японии. Когда у них наблюдается синхронизованная повышенная активность, как нейтринного, так и септонного поля. Термин септон и септонное поле более подробно обсуждается в исконной физике АЛЛАТРА. Возбужденная сейсмическая активность также синхронизируется, что может привести к гигантскому извержению. Благодаря знаниям этой новой физики ученые смогли активировать определенные адаптивные механизмы в земной коре, которые значительно снизили сейсмическую активность в кальдере Айра и нарушили ее синхронизацию с Йеллоустоуном. Им удалось этого достичь, несмотря на синхронизацию активностей нейтрино и септонов, как мы сейчас это видим на графиках. Итак, эти новые знания реально способны контролировать естественные процессы и предотвращать или минимизировать ущерб природного характера. В то же время они могут обеспечить человечество всем нужным на совершенно новом уровне, что мы знаем сегодня. Например, они могут позволить абсолютно бесплатно получать так называемую бесплатную энергию везде, где это необходимо, что избавит добычу углеводов и устранит
углеводорода и устранит необходимость использования сетей передачи, получать любые органические и неорганические соединения, а также воспроизводить по матрице любые живые и неживые объекты в готовом виде, о чем уже есть экспериментальные доказательства. Обеспечить миллиарды людей необходимым количеством питьевой воды, еды и всего остального. Избавить человечество от болезней, существенно продлить человеческую жизнь и прочее. Поскольку официальная наука, несмотря на доказательный успех добросовестных ученых, эту информацию проигнорировала, человечество потеряло много времени на подготовку к событиям. Поэтому ситуация остается чрезвычайно сложной, и негативные последствия глобальных изменений на планете в самом ближайшем будущем уже не удастся полностью избежать, даже с помощью этих революционных технологий. Так что же делать? Смотрите дальше наш калейдоскоп, попробуйте создать себе комплексный образ. Спасибо за внимание. Я передаю слово дальше коллегам. Спасибо большое, Иван. Оказывается, лучшее, что мы можем сделать, и с чего мы можем начать, это довольно-таки просто — снова стать людьми. Если мы объединимся ради одной цели, то нет ничего, чтобы мы не смогли бы решить. А теперь я передаю слово Джеральду, который расскажет нам об интенсивных изменениях климата и о том, что еще предстоит сделать. Джеральд? Возможно, мы продолжим. Мы проанализировали состояние нашего общества и климата, но все же еще есть то, что следовало бы исследовать. Рома? Да, Барбара. Все, что мы слышали до сих пор, доказывает, что мы живем в последние времена. Но почему никто из наших политических или религиозных лидеров не предупреждает нас о том, что грядет? Может, они не знают? Или знают, но не хотят поднимать панику? Но панику можно поднять лишь в том случае, если у вас нет решения. А секреты вы храните только, если у вас есть какой-то другой план. Так что же они на самом деле делают? Наталья, не могли бы вы пролить свет на то, как сегодня формируется общественное мнение? Да, Роман, спасибо. Очень актуальный вопрос, поскольку в гуманитарном знании четко есть понимание и результаты исследования о следующем. Формирование общественного мнения, медиа, средствами массовой информации по вопросу к концу света, апокалипсису определяет создание мифов как способа манипуляции общественным сознанием. Именно эти мифы и созданы по заказу политических элит. Доминирующим дискурсом последних лет, как уже сегодня говорили спикеры на конференции, в связи с мировым экономическим кризисом и катастрофическим загрязнением окружающей среды, становится гонка между предсказаниями. Апокалипсис означает то, что спрогнозировали, либо вообразили угрозу прекращения существования всех людей, цивилизаций и в целом всего человечества, Земли и даже Вселенной. Таким образом, мы говорим о мифологеме апокалипсиса в средствах массовой информации. Это материалы, посвященные именно боязни катастроф, различным страхам, которые подхлёстывают массовое сознание. И эти материалы очень радикально отличаются от тех фактов, которые представляют ученые на платформе АЛЛАТРА ТВ. Потому что если вот, допустим, возьмем пример и выделим статьи о чем пророчит апокалипсис. Это топ-10 по данным BBC News. И первое — это то, что грозит апокалипсису человечеству, что человек сам уничтожает млекопитающих, тем самым лишает себя среды обитания. Второе — это глобальное потепление влияет на уничтожение коралловых рифов. Оказывается, опасно лечиться травами и акупунктурой. Также опасно для людей — это большое тихоокеанское мусорное пятно.
Также предупреждают людей об опасности в целом апокалипсиса, это о здоровых диетах, о пользе физических упражнений. И оказывается, скоро достигнет человечество необратимой точки изменения климата на планете. И бесконтрольный парниковый эффект может уже начаться завтра. Более того, человечество уничтожит то, что оно принимает алкоголь. Друзья мои, да, это не шутки, действительно, это топ-10 фактов, в связи с чем наступит апокалипсис у людей. Более того, мы видим по этим данным, что само содержание — это уже потребительство. Насколько можно верить вот этой абсурдности, да, информации? Даже по климату сегодня Светлана Вахтина представила более убедительные факты. Также следующими механизмами формирования общественного мнения в медиа является это быстрое распространение лжи в интернете. Далее это преувеличение числа погибших при катастрофах. И на чем же основываются МИ? Медиа именно транслируют слова генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о том, что есть 4 всадника апокалипсиса. Это геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие, то есть это именно межличностные отношения людей. Как верно отметили до меня спикеры, это злоупотребление новыми технологиями. Здесь генсекретарь ООН согласен. Чем именно манипулируют? Это экспертными мнениями людей. Допустим, директора программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы в России Владимир Кревер везде публикует мнение о том, что все негативные тренды на нашей планете связаны с деятельностью человека. Данную информацию транслирует также физиолог и научный журналист, например, Анна Петренко. То, что сегодня вымирают виды, которые отличаются тем, что оно именно спровоцировано человеческим вмешательством. Если более конкретно посмотреть, что происходит в СМИ, почему люди этому верят и что действительно наступит апокалипсис, потому что представляют эти новости как свежими, актуальными из любой части света, и что действительно это показывает обстановку в мире. СМИ навязывают определенные поведенческие стандарты, существенно влияющие на восприятие действительности обычных граждан и элит общества. То есть они становятся ориентирами и стереотипами. И особенно это все дело закрепляется представлением в разных медиа мнений специалистов, еще раз подтвержу, чаще всего это Всемирного фонда дикой природы, или научными фактами, которые запускают СМИ с целью запугать. Как это было, например, в статье исследователей НАСА и ученых университета Тахо в Японии о том, что точно когда наступит конец света. Под влиянием современных СМИ у человека складывается действительно ложная пирамида потребностей, ложное представление об окружающем мире, и тем самым нежелание решать что-либо, брать на себя ответственность и делать самому. СМИ могут поменять взгляд на общество, на определенную проблему за очень короткий промежуток времени. Но дело в том, что человек-то на это соглашается. Сегодня наши ведущие конференции много раз говорили, у человека этот есть выбор. Но по СМИ получается, что у человека этого выбора нет, за него решили в средствах массовой информации. Почему? Потому что человек перегружен информационно, есть информационная усталость. СМИ часто подают новости с позиции того, кто им больше платит, и происходит тем самым подмена фактов. То есть СМИ поддерживают тревожное сознание, мышление с оценкой мира в терминах опасностей и угроз. В целом социологи назвали это как катастрофизм, то есть страх перед будущим. По сути, мы можем выявить, что это основная задача, чтобы человек боялся завтрашнего дня и цеплялся за сегодня, и тем самым провоцируя у него получать удовольствие здесь и сейчас. «Я ведь завтра не выживу», кричат СМИ. Вера в грядущую катастрофу, страх перед ней проистекает из этой веры. Страх доходит до панических атак. Тем самым СМИ провоцируют эту пессимистическую оценку будущего.
И более вот эту тему раскроет также Алексей. Пожалуйста, Алексей, поделитесь. Thank you, Наталья. Спасибо, Наталья. Здравствуйте, друзья. И я поговорю о глобализации или против единства. Термин «глобальный» очень часто используется сегодня в политических и социальных дискуссиях. Средства массовой информации предлагают нам видеть все глобальное в положительном свете. Но что конкретно понимается под глобальностью? На сегодняшний день существует множество организаций, которые характеризуются как глобальные, всемирные, например, Организация Объединенных Наций, Всемирная организация по охране здоровья, Всемирный экономический форум и так далее. Есть целые районы в Женеве, где все вокруг всемирное. Есть и другие транснациональные надстройки, призванные соединять людей, такие как Европейский Союз. Как уже неоднократно говорилось в ходе конференции на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА», все это замечательные идеи, которые должны объединять людей, помогать вместе решать проблемы. Но об успехе любого проекта лучше всего говорит результат. При всех благородных целях и стремлениях этих организаций можем ли мы действительно сказать, что добились прогресса в искоренении голода, предотвращении войн или предсказании усиливания стихийных бедствий? Стали ли нации более сплоченными? Нет. Мы принимаем ложные обвинения в том, что мы являемся причиной изменения климата. Мы празднуем разнообразие вместо единства. Мы ведем себя так, как будто, если притвориться, что все те вещи, о которых мы сегодня говорили, не существуют, то они волшебным образом исчезнут или, по крайней мере, будут меньше влиять на нашу жизнь. Есть другие примеры объединения людей определенного уровня с целью принятия решения о том, как мы будем жить. Многие уже слышали о римском клубе Бильдерберг, трехсторонней комиссии, об уже упомянутом Всемирном экономическом форуме и других подобных организациях. Одной из проблем потребительского общества является то, что каждый решает в первую очередь свои проблемы, не особо заботясь о том, как это отразится на других. На предыдущих конференциях мы также затрагивали причины физиологических изменений в людях, у власти, которые усугубляют эту проблему невозможностью испытывать сочувствие. Таким образом, неудивительно, что предметом обсуждений могущественных и влиятельных людей на закрытых заседаниях этих организаций является не благосостояние простых людей и даже не рост капитала, а укрепление собственной власти. За редкими исключениями на заседаниях не ведется протоколов, не выдается информации для СМИ, разглашение содержания обсуждений запрещено, а доступ на заседание осуществляется только по личному приглашению. Например, с 1968 года Римский клуб инициировал разработку глобальных прогнозов с целью влияния на общественное мнение и диалог с политиками, выработку конкретного видения состояния мира и его перспектив. Этот клуб опубликовал десятки работ, например, в книге «Перестройка международного порядка». Среди прочего говорится, что необходимо будет создать новую глобальную систему, чтобы найти решение таких глобальных проблем, как загрязнение окружающей среды, истощение возобновляемых ресурсов. По мнению некоторых людей, книги содержат гораздо более серьезные идеи, которые формируют систему, выгодную только элите. Насколько хорошо труды и книги Римского клуба могут предсказать катастрофическое будущее? В 1997 году в журнале The Economist был опубликован отчет о том, что Римский клуб и его прогнозы много раз оказывались неточными.
Например, предсказание о том, что все запасы нефти будут исчерпаны к 1990 году, или информация, касающаяся олова, серебра, урана, природного газа и многих других. С 1971 года ежегодные встречи Всемирного экономического форума в Давосе играют важную роль в скрытом управлении миром. Каждый январь политические и деловые лидеры мира съезжаются в Давос, чтобы обсудить и представить свое видение мира в ходе 4-дневной конференции. В январе 2021 года эта встреча впервые прошла виртуально, в режиме онлайн. На форуме были представлены интересные материалы, тесно связанные с управлением процесса глобального развития. Многие выступающие выразили обеспокоенность растущей ролью и властью ведущих цифровых корпораций, которые, благодаря развитию и повсеместному проникновению информационных технологий, начинают конкурировать с самими государствами. По сути, одних людей, имеющих власть на уровне государства, пугает растущее влияние людей, владеющих технологическими корпорациями. А где во всем этом забота о благосостоянии людей? Тоже технологическое развитие, в частности, в получающей в настоящее время наибольшее финансирование области искусственного интеллекта, радует тех, кто разрабатывает эти технологии, но пугает людей тем, что роботы займут их рабочие места, а они останутся ненужными, без средств к существованию. Мы все время рассчитываем на порядочность людей, обладающих властью, как будто не замечая опыт предыдущих поколений и свой собственный. В потребительском формате общества неважно, кто будет у власти и как он ее получит, на выборах или первым разработав самый мощный искусственный интеллект, ничего не изменится. Нужно менять людей внутри системы. Нужно менять не людей внутри системы, а саму систему. Заменить потребительскую систему, которая построена для получения выгод отдельными людьми, на созидательный формат общества, который приносит выгоду каждому человеку. Уже сегодня люди начали открыто говорить о том мире, в котором они хотели бы жить. И в этом мире нет ни войн, ни голода, ни власти. И это наш шанс. И это наш шанс не только найти решение существующим проблемам, но и совершить эволюционный скачок, чтобы жить так, как и подобает человеку. А сейчас я хотел бы передать слово Джейсону и Бостиану. Hello, everyone. It's good to see you all. Всем привет. I hope you can hear me well. Рад всех снова видеть. Надеюсь, что слышите меня хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Our friend Natalia and many of the other speakers here, and Alexei for Было приятно слышать многих спикеров здесь. directly leads into what me and our friend Bastian is going to talk about today. И это прямо касается того, о чем мы с другом Бостием сегодня будем говорить. Мы будем говорить об элите. Это термин, который сегодня используется во многих кругах жизни, но во многих древних эзотерических кругах, известные как архонты. Терминология архонтов, терминология элиты, архоты — это вожди, предки, политики, правители, значит, те, кто принимает решения за нас. А наше мнение подчиняется этому факту. И нам достаточно направить наше внимание... Нам достаточно направить наше внимание на то, чтобы быть людьми, не становиться бессильными, как уже многие люди на этой конференции уже делают. Наш друг Бостиан представит инструменты, которыми пользовались архонты на протяжении 6000 лет. Все это видят. И да, они используются
не только сегодня, да, на протяжении 6000 лет. И каждый человек, у которого есть интернет, телевидение или просто не читает книги, мы это видим, но мы молчим об этом. И у меня есть вопрос. И это так мы хотим продолжать жить? Бостиан, слово переходит к вам. Спасибо всем. Thank you, Jason. Спасибо, Джейсон. И спасибо всем. Действительно, есть глобальная система, построенная для того, чтобы контролировать, подчинять и порабощать людей. Она состоит из 8 уровней, которые взаимосвязаны между собой. Система выражается как внешне, так и внутренне. Внутренне в первую очередь. Давайте вкратце рассмотрим эти элементы. Первый уровень — это война. Это быстрый, простой и очень разрушительный процесс, но с относительно краткосрочными эффектами и последствиями. Каждая война планируется, подготавливается и финансируется заранее. Второй уровень — это геноцид, производимый на уровне глобальном через продукты питания, косметику, лекарства, загрязнение окружающей среды, воздуха, воды и так далее. Третий уровень системы — это финансовая кредитная система. Здесь мы уже говорим о деньгах и долгах как средствах контроля и порабощения людей. Четвертый уровень — это медиа, это средства массовой информации. В физическом формате общества средства массовой информации — это полезный инструмент распространения информации, которая выгодна для системы. И это очень мощный инструмент контроля над мировоззрением людей. Пятый уровень этой системы, а каждый следующий уровень, он сильнее, чем предыдущий, это надо подчеркнуть. Пятый уровень — это идеология, которая в потребительском формате общества навязывает разделение. Это основной принцип, который хорошо известен как «разделяй и властвуй», и он является результатом и сутью деструктивной разрушительной идеологии. Шестой уровень — это история. Много усилий прилагается в системе, чтобы изменить историю, потому что... Почему это происходит? Потому что для духовно несвободных людей история является причиной, а будущее — это всего лишь следствие. Не в том смысле, что произошло на самом деле, а в том, во что люди верят, что это произошло и как они это себе представляют. То есть фактически формирование убеждений об истории — это инструмент формирования будущего. Седьмой уровень — это из 8 уровней, которые есть в системе, это человеческие ценности. Принятая система ценностей наиболее глубоко влияет и формирует человеческую жизнь. И человечество переживает один основной кризис — это кризис ценностей. Ценности, которые выгодны для системы, навязываются постепенно через окно Овертона. И, наконец, 8-й, наивысший, наиболее мощный уровень — это механизм, который состоит из всех предыдущих 7 уровней. На самом деле это обычное информационное, общее информационное поле всего человечества. Оно работает индивидуально в каждом человеке, синхронизирует людей и побуждает их функционировать как единое целое, но в деструктивном разделяющем ключе. Таким образом, вся работа идет на цели, которые навязаны архонтами через информационное поле как часть системы. Это краткое описание уровней системы контроля и манипуляции, которую использует элита для того, чтобы манипулировать народами. Но еще более важно, что эта вся система в целом — это как раз и та правда, правда в чем, что мы всегда имеем выбор, несмотря на работу этой системы. Сейчас я передаю обратно слово Джейсону с вопросом. Джейсона, а что же это за выбор? Спасибо. Это замечательный вопрос, который озвучил наш ведущий и все участники сегодня. И раньше, вот на этой неделе,
перед этим калейдоскопом фактов у нас с Бастианом был разговор, почему люди, вот все мы в какой-то момент стремятся быть элитой. И ответ на этот вопрос — это то, что мы не стремимся, никто не стремится. Это навязанные нам материальные условия вынуждает каждого перейти в режим выживания, постоянное введение информации и убеждение, что мы должны ждать, пока кто-нибудь придет и скажет нам, что и как делать. Но каждый из нас чувствует, что нужно делать. Где-то глубоко внутри мы все знаем, что это либо последние дни, или начало золотого тысячеления. Итак, что это за выбор? Что это за мой выбор, твой выбор, наш выбор? Наш выбор — это требовать, признать, что человеческая жизнь — это самая главная ценность. И принять это прежде всего внутреннее. И этот выбор, который сделает каждый из нас, в каждом моменте. И вот то, что очень ценно для меня и для всех других участников этой конференции, я ставлю вас с этим вопросом. Будем ли мы продолжить быть детьми или встанем и будем как взрослые и не будем слушать? То есть каждый из нас может сделать правильный выбор, потому что мы знаем, что мы можем сделать все возможное, что зависит от нас, для того, чтобы обеспечить будущее нашим детям. Спасибо всем участникам и всем людям, которые посмотрят этот калейдоскоп. И теперь я передам слово Малан. Спасибо. Спасибо за слово. Доброго дня, друзья мои. В настоящее время люди не знакомы со специфическим климатоустойчивыми объектами, такими как бункеры. В основном в такие здания инвестирует элита. Как уже отмечали коллеги, элита не готовит нас к последствиям изменения климата, а указывает на антропогенный фактор, то есть изменение климата, причиненное человеком. Однако, почему эти бункеры строятся в определенных местах по всему миру, и почему их покупает элита? Давайте посмотрим некоторые факты, которые находятся в открытом доступе в интернете. Země je stále nebezpečnějším místem s hrozbami na úrovni skutečného vyhynutí všech lidí. Наша компания расширяется из Европы в Азию. Безопасные убежища теперь доступны для более чем 10 тысяч человек. Земля становится все более опасным местом с угрозами на уровне настоящего вымирания всех нас. Центральной темой всех катастрофических и эпических событий, угрожающих жизни, обычно всегда был поиск убежища под землей. Будьте готовы к событиям суднего дня, предсказанным Библией и пророком на протяжении веков. Эту компанию возглавляет основатель Роберт Висина в США. Этой компании принадлежат букинговый комплекс Vivo Six Point в Южной Дакоте и еще один в Индиане, в Европе проект Vivos Europa One. В связи с ростом наших расходов разовый платеж увеличился до $40 тысяч 15 июня 2021 года и снова увеличился до $45 тысяч 15 августа 2021 года. За бункер. Стоимость общего бункера за человека составляет $15 тысяч. Цены указаны за годовую аренду. Рид Хоффман, соучредитель социальной сети LinkedIn, также утверждает, что больше половины миллиардеров в калифорнийской Силикон-Валли и Кремниевой долине уже приобрели бункеры площадью в сотни квадратных метров. Многие представители мировой элиты, включая менеджеров, хедж-фондов, звезд спорта и руководителей технологических компаний, Билл Гейтс, по сообщениям, имеет бункеры во всех своих владениях. Решили создать свои собственные тайные убежища для своих семей и сотрудников.
Гэри Линч, генеральный директор техасской компании Rising S Company, заявил, что в 2016 году продажи элитных подземных бункеров выросли на 700% по сравнению с 2015 годом. А сразу после ноябрьских президентских выборов в США общий объем продаж увеличился на 300%. Давайте посмотрим на Европу. В Альпах находится множество секретных баз и бункеров. Швейцария — единственная страна в мире, которая может защитить 100% своего населения от опасности в случае ядерной войны или другой климатической катастрофы. Например, в Майрингене, кантон Берн, в склоне горы, вырыты огромные пещеры. Некоторые из них замаскированы под огромные скалы, другие под виллы и сараи. Больше всего меня удивила Чешская Республика в Центральной Европе. Продажи ливерской компании Tebrix Safety Home выросли на 200% с 2017 года. Компания специализируется на строительстве безопасных убежищ. Цитата. «Стабильность в мире явно ухудшилась. У нас есть заказы на следующий год», объясняет Михаил Теренди. Самое дорогое и самое большое в мире сооружение, предназначенное для выживания во время апокалипсиса, находится в Чехии, недалеко от Чешского Брода. Сооружение называется Опидиум. Его стоимость составляет 7 миллиардов крон. За эту сумму вы получаете не только роскошь, но и гарантию того, что до 50 человек выживут в случае возможной войны или экологической катастрофы. Что касается еды, то по оценкам Vice Company, только в 2018 году американцы потратили больше $500 миллиарда на специализированные продукты длительного хранения. С наступлением пандемии в прошлом году спрос вырос более чем в 3 раза. Упаковка продуктов, которые должно хватить одному человеку на год при ежедневном употреблении 2000 калорий, стоит в Vice Company $2300. В интернете появился сайт, объединяющий большую группу людей из США с целью выжить в случае ядерной войны. Заинтересованные лица могут сами проверить в интернете эти факты по адресу preparewebsite.com. Pre-prepare website. Кто-то строит эти бункеры просто ради забавы, или потому что у него есть информация, которую мы, обычные люди, не слышим в СМИ. Сейчас уже доказано, что ничто не может защитить нас от угрозы, например, цунами. Спасибо за внимание. Я передаю слово Наталье. Да, спасибо большое, Мила. Очень основательно. Я обращусь к тому, что какие слова из знаний пророков сохранили действия некоторых людей в обществе. Потому что когда я послушала спичи, и более детально можно это представить, да, эту информацию. В основном, какими способами манипулирует элита в обществе? Это ложью, обманом, корыстью, научить людей, чтобы они всегда искали какую-то материальную наживу, был материальный интерес. Обратимся к зороастризму. Заратуштра говорил, в Авесте это записали, в частности, то, что ждет в конце концов тех, кто следует пути лжи, это самое худшее. Потому что без правды, без товарищества в бою не победить. Таким образом, Заратуштра выводил, что самая высочайшая добродетель — это именно правдивость. Даже ему вторит буддизм, потому что Будда говорил, что необходимо воздерживаться от лживых речей. Более подробно тему того, что ложь, корысть и все, что связано с частными интересами, это противоестественно людям, это действительно от сатаны идет. Мы встречаем эти знания, зерна, эти знания даже в Библии. В первом послании к Тимофею записано, что Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Естественно, это метафора, потому что когда человек начинает лгать, обманывать, он может в этом себе не признаваться.
но от себя ты не убежишь, и он это ощущает, что его изнутри ждет этот обман. В Новом Завете от Тимофея в последние времена, как написано, некоторые отступят от веры и будут внимать духом лжи и учением бесов. В Евангелии от Матфея друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, потому что многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Лжепророки, естественно, это не известные нам пророки, а это те, кто возьмут на себя функцию жрецов, правителей, тиранов, деспотов. В втором послании к Тимофею записано: «В последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут недоброжелательны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели и наглы». И хотела бы еще отметить особо, что записано в апокрифе Марии Магдалины. Вопрос: не гибнет ли род человеческой от лжи, величайшей во всей Вселенной? Подобное размышление мы встречаем и в исламе. В одном из хадисов пророка, мир ему и благословение Аллаха, сообщается со слов Аль-Хасана ибн Али, что посланник Аллаха сказал: «Оставь то, в чем ты сомневаешься, в пользу того, в чем нет сомнений. Воистину правдивость — это спокойствие, и воистину ложь — это сомнение». Хадис передал Аль-Бухари слова пророка. Среди них почти не останется тех, кто заслуживает доверия, про человеческое общество в будущем. Хурейра рассказывал, что Мухаммед говорил: «Судный час не наступит до тех пор, пока не появится смута, пока не распространится ложь, распространится алчность». То есть в самих словах пророка мы выявляем уже признаки этого судного часа, последних дней. Ибн Масуд рассказывала, что Мухаммед также говорил: одним из признаков судного часа является то, что люди будут здороваться друг друга только ради знакомства, то есть получения какой-то материальной выгоды. Друзья мои, оглянитесь, ведь мы многих таких сейчас встречаем в обществе. Пророк сражался с теми, кто в своих корыстных целях занимался обманом с помощью веры людей. Когда анализируешь слова и тексты, то приходишь к умозаключению, что люди, они обманываются и становятся жертвами религии. Но виноваты в этом те, кто исказил истинное учение каждого пророка. А ведь пророки говорили о любви и приносили знания. Сегодня на конференции по каждой теме эти знания нам раскрыли с вами. Когда читаешь то, что сохранилось со слов пророков, то выстраивается целая картина целостная, что уже 2000 лет люди ждут Армагеддона, этого апокалипсиса и второго пришествия Христа, допустим, в христианстве. Практически все религии на одном построены, что чуть ли не завтра будет конец света, и кто не в их рядах, то сразу и погибнет в гиене огненной. Каждый человек ведь на самом деле при жизни переживает свой вот этот Армагеддон, но далеко не каждый выигрывает его. И даже далеко не каждый понимает, что он столкнулся с этим Армагеддоном. Поэтому не нужно бояться того апокалипсиса, который происходит внутри тебя. Но именно на конференции мы говорим об объективных данных, которые происходят на планете. В целом мы отмечаем, что в потребительском обществе побеждает жадность. Материальные ценности превышают инстинкт самосохранения. И как сегодня говорили спикеры, имеются факты деструктивной идеологии и самого разрушения. Пророки нам передали знания о климатических катаклизмах, достижения науки, что они ведутся для войны и задач насилия. Нет заботы о благосостоянии людей, сегодня мы говорили во втором блоке, и что необходимо менять саму потребительскую систему, потому что она только стремится к достижению материальной выгоды. Люди говорят уже на самом деле, в каком обществе они хотят жить. И у людей есть возможность
совершить эволюционный скачок. У людей есть возможность объединиться ради одной цели — стать человеком. Сегодня тоже говорили об этом наши ведущие Барбара и Роман. Посмотрите, много раз мы обращались к тому, что наивысшей ценностью человека является его жизнь. Потому что можно беречь жизнь каждого человека как свою собственную. И цель общества будет тогда обеспечить и гарантировать жизнь каждого человека. Нет и нет, не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека, как говорит Джейсон. Если ценен один человек, значит ценны все люди. Вот именно с этой ценности и есть старт основ созидательного общества. Также мы сегодня говорили о свободе человека на основе понимания выбора, потому что каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются ведь свободными и равными, и каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. А осуществление прав и свободы человека не должно нарушать права и свободы других людей. Таким образом, я позволила себе подвести итоги, чего мы говорили с вами во втором блоке. Но это есть перспектива, созидательное общество. Но о фактах, о которых мы говорили, о том, что сознание активно и транслирует свое воздействие на личность именно в негативе. Таким образом, оно пытается загнать людей в подчинение. Через сознание, через гордыню, агрессию и страх, как разными руками самих людей, как своих рабов, они пытаются как противостоять тому лучшему, что есть в каждом человеке. В первую очередь противодействовать тому, что дает настоящую свободу людям, а таков материальная система, а таков это элиты. Но пока человек не замечает, что его существованием, вкусом, восприятием, выбором умело управляют и манипулируют, потому что элите необходимы рабы, а не свободные люди. Элита умело сотворила из сознания людей надзирателя, который указывает людям, как жить, кому и чему отдавать предпочтения, приоритеты. Но, друзья мои, мы с вами уже знакомы, или вы можете познакомиться с основами созидательного общества. И далее в видео мы с вами увидим, услышим рассказ Игоря Михайловича Данилова об альтернативе потребительскому обществу — это созидательное общество. Пожалуйста, на экран. Я тоже хотела привести пример, который, скажем, поразил. Пример того, до чего дошло потребительское общество. Опять же, та же Австралия, когда в сводках новостей встречается информация о том, что люди погибли, потому что они не решились оставить свое имущество. То есть люди находятся лицом к лицу со стихией, да, то есть она уже не то, что где-то надвигается, она у них перед носом. Есть шанс на спасение, пускай даже там тело, и в потребительском обществе побеждает жадность. Это насколько запредельно мы зашли за эту грань, грань потребления, доминирования в нашем сознании материальных ценностей, что не превышает инстинкт самосохранения. И мне кажется, что в нормальном обществе как раз это бы послужило причиной для того, чтобы изменить наше общество, для того, чтобы мы начали ценить человеческую жизнь гораздо выше, и свою в первую очередь, гораздо выше, чем все материальное в этом мире. Ну разве не так? И вот альтернатива потребительскому обществу — это вот как созидательное общество. Дорогие зрители, мы возвращаемся снова к Джеральду, потому что у него есть очень интересная информация из разных культур мира, и он расскажет нам о том, как климат связан с нами, с людьми и нашим поведением. Пожалуйста, поделитесь вашей информацией с нами.
I want to thank the Creator once again for allowing me to be a part of this amazing conference today. Я хочу благодарить Бога за то, что Он дал мне возможность быть частью этой конференции. Всем 4 расам человеческой семьи были отведены священные роли и обязанности в круге жизни. Людям различного цвета кожи и национальности. 4 расам человеческой семьи была дана священная обязанность и заботиться и чтить 4 священных элемента: землю, ветер, землю, ветер, воду и огонь. Все и каждый были созданы не просто так, для того, чтобы служить определенной цели. Мать-Земля начинает болеть от того, что мы сделали с ней как род человеческий. Мы решили не выполнять священные обязанности, возложенные на нас в отношении этих 4 священных элементов. Законы природы были созданы для того, чтобы управлять нашими действиями как человеческих существ в почитании нашей Матери Земли. Наши дети и их дети находятся в долгу у Создателя. Вождь Сиэтла сказал: «Человек не плел паутину жизни, он всего лишь нить в ней». Что бы он ни делал с паутиной, человек делает это самим собой. Природные катастрофы, которые мы переживаем, происходят потому, что мы нарушили эти священные законы природы. Мать-Земля, Отец Солнца и Бабушка Луна уже довольно давно предупреждают нас, что мы, их дети, сбились с пути. Вот почему было сказано, что если вы не уважаете то, что есть в вашей жизни, это будет отнято у вас. И только когда это уйдет, вы по-настоящему поймете, что это значило для вас. И у нас есть пословица Кри, которая гласит, что только до тех пор, пока не будет срублено последнее дерево, the last tree has been cut down, and only until the last fish has последняя рыба and only until the last river и последняя река отравлена, only then will you realize that you cannot eat money. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть. Thank you for allowing us to share the Поэтому я благодарю вас, что мы можем сейчас поделиться знаниями наших предков. Спасибо. Yeah, thank you very much, Gerald, for reminding us of our ancestors' wisdom. Большое спасибо, Джеральд, за напоминание. And do nowadays will have a far-going influence indeed. Eternity is a high price. То, что мы делаем сейчас, повлияет на будущее тоже. И давайте подумаем, что мы делаем сейчас и почему. Подводя итог, сейчас хочется отметить, что в мировом сообществе назрела ситуация, когда все стоит на грани. Люди в большинстве своем боятся изменить систему не потому, что не видят ее пагубность, а потому, что не видят другого решения, справедливого мироустройства, опоры своим духовным действиям. Но именно сейчас мы можем малыми усилиями в корне изменить ситуацию. Друзья, это действительно так. Посмотрите, сколько усилий, внимания и времени тратится на бесполезную, а порой разрушительную работу. Общество разделено на отдельные страны, регионы, города, коллективы и группы. Силы и ресурсы тратятся на жесткую и зачастую нечестную конкуренцию в борьбе за выживание и доминацию. Но ведь можно все эти силы направить на единую цель — построение созидательного
общество, где главной ценностью будет жизнь человека, где будут созданы все условия для развития лучших человеческих качеств, раскрытия людского потенциала, где у детей будет достойное будущее. И мы реально можем этого достичь в кратчайшие сроки, всего за 10 лет. Несколько месяцев назад прошла конференция, которая стала еще одним знамением последних времен. Это конференция «Созидательное общество», о чем мечтали пророки, состоялась 20 марта 2021 года. На ней собрались представители всех религий, и все они говорили об одном, что Бог един, что истина одна на всех. И они говорили об обществе, о котором говорили нам наши пророки, и которое мы можем построить вместе, чтобы жить в мире, согласии и любви. Эта конференция была предсказана задолго до нашего времени величайшим из людей, пророком Мухаммедом, мир ему. Вот цитата из хадиса, с его пророчеством я зачитаю. «Это будет призыв с небес к народам мира, который все услышат, призыв к людям каждого языка на их собственном языке, сильным, глубоким и нежным, идущим с небес и со всех сторон. И не останется спящих, и все встанут». И люди от этого призыва выходят из своих домов, чтобы посмотреть, что это за весть. Это призыв призывает их положить конец несправедливости, неверию, конфликтам и кровопролитию и следовать за имамом Аль-Махди, мир ему, и называть его по имени и по имени его отца. Давайте посмотрим видеосюжет о конференции 20 марта. Спасибо. Самое важное событие в истории человечества. Знамение, предсказанное пророком. 20 марта 2021 года состоялась судьбоносная, беспрецедентная, международная онлайн-конференция «Созидательное общество», о чем мечтали пророки. Миллионы зрителей по всему миру, сотни тысяч просмотров и ретрансляций на всех интернет-ресурсах, перевод на 45 языков мира. Люди сказали правду. Бог один, и все пророки приходили от единого Бога и приносили всему человечеству одну истину. Следовательно, то, что разделяет людей, не от Бога. Более 30 тысяч деноминаций на сегодняшний день. Вдумайтесь, более 30 тысяч толкований слов Иисуса. Получается, что есть единая истина, которую обычный человек для своей выгоды пытается исказить. Но кто в нем пытается исказить? Кто говорит устами такого человека? Только шайтан. Так началось деление на касты. И это было сделано людьми, не Богом или какой-то литературой. 3 глава Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что «мною была эта создана система укладов, варн, по врожденным качествам, не по рождению, а по врожденным качествам, гуна-карма». Очевидно, что святой пророк не только мечтал и говорил о созидательном обществе, но и практически доказывал, что такое общество может быть создано в этом мире. Единственная истина заключается в том, что если мы действительно хотим мира, гармонии, справедливости в этом мире, мы должны говорить правду, мы должны поступать правильно. Только тогда это возможно. Весь мир собрался вместе. Почему? Потому что каждый из нас хочет жить в обществе, которое обеспечивает нам защиту, которое обеспечивает нам безопасность. И где нам взять это общество? Это то, что созидательное общество дает нам. Пришло время присоединиться к созидательному обществу и приобщиться к этому массовому движению. Нам нужно отойти от потребительского общества. Каждый человек важен в этом деле, и каждая пара рук на счету. Пожалуйста, поднимите руки, если вы готовы присоединиться и внести свой вклад. У нас есть сейчас возможность воспользоваться этим шансом.
Мы должны объединиться. Это время. Давайте воплотим эту мечту в реальность. Давайте построим созидательное общество и вместе сделаем. Мы можем это. Знамение пророка и знамение сегодняшнего времени — созидательное общество. Об этом мечтали пророки. И это уже сегодня реализуем мы. Вместе мы можем все. The main thing we as humanity do not realize is that the period of crossroads is about our responsibility. Главное, что мы не осознаем, это то, что период перекрестия — это наша ответственность. То, что будет после этого времени, является результатом нашего выбора, как мы думаем, что мы говорим и как мы действуем. И пока у нас еще есть немножко времени, давайте использовать его с умом. Ведь от вас тоже зависит, будет ли наше поколение последним или первым. In all religious traditions, во всех религиозных традициях и культурах по всему миру есть еще одно ключевое знамение, о котором необходимо упомянуть. В разных культурах его называют по-разному, но суть одна и та же. Его роль заключается в том, чтобы отделить зерна от плевел, живое от мертвого, и осуществлять глобальный выбор, который мы делаем. Передаю слово Роберту, который расскажет нам о том, кто присутствует среди нас в конце времен, во времена перекрестия. Роберт, слово ваше. Greetings, dear viewers. What kind of time do we live in? A question that every person is asking himself. В какое время мы живем? Вопрос, который каждый человек задает себе хотя бы раз в жизни. Времена перекрестия — это период, когда человечество решает, в каком направлении двигаться. Во времена перекрестия, как говорится во всех религиях, Утешитель будет присутствовать среди людей. В священных писаниях всех религий мира так или иначе написано, что всадник на белом коне придет и вернет людям истинное знание в конце времен. Знание, которое было передано Богом через разных пророков, но со временем было утрачено. Например, христиане верят во второе пришествие Иисуса, но Иисус никогда не говорил, что придет во второй раз. Давайте вспомним слова Евангелия от Иоанна. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, и Он с вами пребывает и в вас будет. Утешитель же, Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради Меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что Я говорил вам». Как мы видим, Иисус говорил о Духе истины, который будет напоминать людям об истинном знании. В исламе приход имама Махди является одним из малых знамений судного дня. Сразу же после прихода имама Махди великие знамения судного дня начнут раскрываться одно за другим. Махди — это тот, кого восхваляли и кто обещал явиться до наступления судного дня. Его пришествие будет со стороны Востока. Пророк рассказал, даже если вся продолжительность существования мира уже исчерпана, и до судного дня останется только один день, Аллах расширит этот день до такой продолжительности времени, чтобы вместить халифат человека из моего Ахлу-Байта, который призовет мое имя.
Он наполнит землю миром и справедливостью, поскольку к тому времени она будет полна несправедливости и тирании. В индуизме Калки является аватаром Вишну. Он описывается как аватар, который появляется в конце Кали-юги. Он заканчивает самую темную, вырождающуюся и хаотическую стадию Кали-юги. Также говорится, что Господь Вишну много раз приходил на землю в человеческом облике, чтобы установить равновесие между добром и злом. И согласно легенде, Калки-аватар будет последним и окончательным воплощением Господа Вишну. Майтрея — единственный бодхисаттва, признанный всеми ветвями буддизма, и его приход был предсказан в ранних трудах Махаяны. Родится благостный по имени Майтрея, Архат, всецело просветленный, наделенный знанием и добродетелью, счастливый знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся везде. Будда, благостный, подобно тому, как я теперь родился в мире. Он будет проповедовать истину, превосходную в начале, превосходную в середине и превосходную в конце. Ее духи и мукхи будет наставлять в единственном совершенном чистом целомудрии, подобно тому, как я теперь проповедую истину. В дальневосточном буддизме он является одним из самых популярных бодхисаттв. Его приход связан с эпохой процветания и блаженства. Пришествие Майтреи дает новое учение и является представителем учения Будды и Иисуса. Времена Перекрестия — это время, когда тот, кого называют утешителем, примет ответственное решение, если какой-либо смысл и перспектива этого человечества или больше нет. Давайте теперь посмотрим на фрагмент видео с участием Игоря Михайловича Данилова. Тоже, Игорь Михайлович, вы подняли такой вопрос, что, оказывается, с одной стороны, есть те люди, которые очень ждут имама Махди, потому что он для них является светом. Есть те, которые боятся его. Да, но есть и те, которые боятся его. И боятся это не те, кто, скажем, не знает о нем или не хотят общаться с ним, а те, кто понимает, что такое приход Махди. Они боятся не его, они боятся того, что это означает. Конец их власти. Конец всего. Или начало нового. Но понимая суть человеческую и зная, какой властью обладает здесь Иблис, они боятся прихода Махди, ибо последние времена настают. И это правда. У людей есть два пути. Один путь, ведущий к жизни, другой, ведущий к смерти. И приход Каима — это определение, по какому пути люди пойдут. Ведь не он определяет, по большому счету, а люди, и он принимает их выбор. Он приносит им суть. Принимают они ее, значит, живут. Значит, будет как раз тысячелетнее царствие, скажем, с Аллахом, а не сатаной. А если они выбирают сатану, это их право. И тогда исполнится вот такое пророчество. Одна из задач имама Махди — помогать живым. Его функция как раз состоит в том, чтобы привести людей к истине. Он принесет Божью любовь каждому. И когда мы заглянем глубоко внутри себя, мы сможем увидеть Его своими внутренними глазами, почувствовать Его присутствие и почувствовать любовь Святого Духа. Он друг праведных и судья неправедных. Он может выступать в качестве защитника человека, который отверг диктатуру сатаны и действительно стремится к духовному миру, который воспринимает через чувства. То есть, видя чистоту самого человека, он может помочь ему, потому что тот, кого Иисус назвал утешителем, имеет абсолютное право брать людей из мира мертвых в мир живых, но только тех,
кто этого заслуживает, и отправлять недостойных в низшие миры. Его сущность не в каких-то конкретных людях, а в понимании человечества. Это время, когда судья отделяет живых от мертвых, зная внутренний выбор каждого человека и всего человечества в целом. Поэтому каждый человек в это время несет ответственность как за себя, так и за человечество в целом. Ибо в сущности все мы одна большая семья. Давайте взглянем более детально, как было как это было продемонстрировано в разных народах. Сузанна, слово вам. Шумеры были древней цивилизацией, которая развивалась. Na sumerských klinových tabuľkách sa zachovala zmienka týkajúca sa našej doby. На территории современного Ирака. Je zaujímavé v tom, že hovorí, На шумерских клинописных табличках сохранилась запись, относящаяся к нашему времени. Это пророчество интересно тем, что в нем рассказывается о том, как 7 великих богов собрались вместе на горе неба и земли. В то время люди совершали поступки под властью дракона Мушхуша. Когда боги увидели их поведение, они поссорились между собой, и они так разгневались, что выпустили в мир демонов болезни Азагу. Только один по имени Ан, отец богов, сохранял спокойствие и смотрел на бога Уту. Уту был богом справедливости, очищения и истины, судьей людей, защитником солнечного божества, отправителем пророков. Уту молча поднялся в своем великолепии. Всех пронизывал сияющий свет. Боги тут же примирились, возродили славных Ианов и дали им силу победить дракона Мушухуша. Перекрестие засияло новым светом и радовало глаз богов. Мир людей изменился. Так и сегодня мы находимся на перекрестии, где с помощью Святого Духа, имама Махди, Калки Аватара, Рихдана Джапа или других образных имен мы выбираем, как нам вести себя на перекрестии нашего времени. Даже в мифологии древнего шумерского народа знаменитые Ианы упоминаются как представители славян, и на их территории будет находиться Утешитель, Бог справедливости, очищения и правды, как объясняется в книге Перекрестия Анастасии Новой. Но не только древние шумеры знали, что произойдет. К такому бы периоду мы не обратились, везде появляются предсказания нашего времени. Диляра расскажет нам о другом народе, где сохранилось упоминание о Святом Духе. Я передаю тебе слово. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Я расскажу о том, какие мифы были у народа Айна. Это древнейшие племена, которые проживают на японских островах. Пришли они туда более 3000 лет назад с территорий, на которых сегодня располагается современная Россия. В их мифах часто упоминается бог Айна-Ной. Его еще называют Айна-Рок-Гуру. Говорится о том, что это тот, кто периодически приходит на Землю по просьбе богов в критические времена, чтобы помогать людям. Есть свидетельство о том, что в прошлый раз, когда он пришел, он передавал знания об общественном укладе, учил людей охоте, рыболовству, а также добывать огонь. Говорится, что до него прихода люди жили бедно, безрадостно, и даже первые айны были людоеды, поскольку не могли иначе добывать себе пищу. Проводим параллель, что Айны-Ной — это тот, кто периодически приходит на Землю в переломные времена и привносит знания, чтобы у людей появился шанс на спасение и была свобода выбора. Айна в переводе с японского означает «настоящий человек». И в их древнейших пророчествах, которые передаются устно в виде песен, юкар, сохранились свидетельства о космогонических знаниях, говорится о цикличности процессов. Передается это с помощью образов, когда говорится, что добрые и злые боги вступают в схватки по инициативе злых богов. Так есть миф, где злой безымянный бог решил проглотить солнце,
Но пасек ума — это создатель, владелец земли, тот, кто живет на небесах, посылает своего помощника в виде птицы ворона, которая залетает в пасть злого духа, и так тот исчезает. Мне вспомнился здесь скандинавский Фенрир и образ Одина, который с помощью копья, который он направляет в пасть злого змея, также вот его сокрушает. Также это параллель с образом Георгия Победоносца, который также сокрушает дракона таким образом. И мы знаем, что образ Георгия Победоносца — это одна из апостасий имама Махди, Духа Святого. И также о его приходе у айнов есть несколько мифов. Они говорят через образ птицы о разном функционале, так скажем, задачах, которые у Духа Святого как раз и проявляются в этом мире. Так, есть миф о птице, которая является прародителем, птица орел айнов, и она привносит пищу с небес во время Великого голода. Другая птичка, трясогузка с длинным хвостом, она сотрясает мир, так снова помогает Создателю и людям. Причем эта птичка является покровителем всех влюбленных, судьей неверных, утешителем искренне верующих, любящих Бога, действующим по воле Бога. Таким предстает Дух Святой в этих мифах. И эти же параллели мы видим по всему миру, во всех уголках планеты. Давайте послушаем следующий из них. Передаю слово следующему спикеру. Спасибо. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, liebe Freunde. Спасибо большое, дорогие друзья. Я бы хотела обратить ваше внимание на культуру майя. Изучая эту цивилизацию, мы нашли интересные сведения, так называемые пророчества о последних временах, о приходе имама Махди или Утешителя. Каждый в своей культуре или религии называет его по-своему. Нас заинтересовал сборник 9 рукописных книг под общим названием «Чилам Балам», или в переводе с языка Юкатек «Книга пророка Ягуара». Само слово «Чилам» или «Чилан» означает «посланник богов», «прорицатель», «пророк, через уста которого говорит Бог», а слово «Балам» на языке майя означает «ягуар». Но это также одно из распространенных пламенных названий индейцев Юкатана. В книге пророчества о конкисте Чилам Балама есть такие строки, которые говорят нам о временах перекрестия и о приходе имама Махди, или как они его называют, Хунам-Ку. В день 13 Яхва закончится 20-летие. Это время придет для людей Ица. Это время придет для пригородов, о отцы, знак небесного единого Бога появится в Ахамче, покажется живущим, осветится мир, о отцы. И также следующие строки. Вот начало новых дней для людей. Воздвигните же небесный знак, воздвигните и смотрите ныне. Воздвигните Вахам-Че. Будьте верны господину, получившему теперь власть, получившему власть после создания мира. Ныне он покажется всему свету. Это знак небесного Хунап-Ку. Его следует почитать, о люди Ица. Теперь прочитайте небесный знак. Почитайте небесный знак, почтите его настоящим служением, о отцы, ныне почтите истинного Бога, о отцы, поймите слова Хунап-Ку. Он пришел с неба просветить вас, оживите же ваши сердца, о люди Ица. Наступит рассвет для тех, кто откроет сердца во время следующего 20-летия, о отцы. Это был цитат с Чилам Балам, и в заключение хотелось бы процитировать еще одну фразу, только уже из книги Попол Vuh. Это эпическое произведение народа Киче, которое является одним из немногих уцелевших памятников литературы народов Древней Америки. Свет зари упал на все племена в одно и в то же время. Сразу же поверхность земли была высушена солнцем. Солнцем было подобно человеку, когда оно показалось, и его лик пылал, когда оно высушивало поверхность земли. Перед тем, как поднялось солнце, поверхность земли была влажной и илистой, ведь солнце тогда еще не взошло.
Но затем солнце поднялось в первый раз и было подобно человеческому существу. Как мы с вами видим, также культура майя в своих преданиях сохранила информацию о временах перекрестий и о том, что эти времена придет к человечеству имам Махди. Спасибо за ваше внимание, а теперь давайте послушаем о Гесер-хан у азиатских народов. Приветствую всех! Героический эпос о Гесер-хане знаком многим народам, проживающим в Центральной и Восточной Азии. Он известен и в Тибетском автономном районе, в Монголии, распространен среди бурят, калмыков, уйгуров и тувинцев. Сказания о Гесере бытуют и среди гималайских народностей. Речь идет о Гесер-хане, Абай-Гесере или Бурхан-Баторе. И героический эпос Гесер является основным источником информации об этой таинственной личности. Эпос Гесер — это также уникальный памятник духовной культуры бурятского народа. Его до сегодняшнего дня считают своим и другие народы Центральной Азии. Называют еще Илиадой Центральной Азии. Гесер в какой-то мере — это символ общности среднеазиатских народов. Основной сюжет Гесериады, сохранившийся в различных версиях, строится вокруг нисхождения Гесера, сына небожителя, в мир людей, для того, чтобы сражаться со злом в смутные времена, возвеличивать простой народ и бороться с самоуправством власть поддерживающих. Гесер был ниспослан в мир людей, чтобы очистить землю от заполонивших ее демонов. Он цивилизирует мир вокруг себя. Здесь необходимо упомянуть о том, что в некоторых эпизодах эпического произведения Гесер обучал людей ремеслам и постижению людьми кузнечного мастерства. В основе сюжета сказаний алтайцев, кыргызов, лежит героическая история короля народа, хана клана, выбранного богами для спасения народа. Для кыргызского народа это герой Манас, для бурятов — хан Гесер, для башкиров — Урал-Батыр. У народов Монголии и Тибета считалось, что Гесер-хан — это реально существующая личность, и Восток ждет его прихода и освобождения народов от зла и несправедливости. Гесер — это старший сын верховного бога Тенгри. Другое имя — Хармост Тенгри, Армост, или, как его еще называли, бескрайнее вечное небо. Гесер у бурятов имел второе небесное имя — Бурхан-Батор, что означает «небесный богатырь». Посылается в этот мир тогда, когда нет выхода, когда человечество идет по ложному пути развития, когда необходимо навести порядок в мире. Еще о нем говорят как о небожителе, который спустился на землю, превратившись в человека, чтобы совершить подвиг добра. Люди, которые понимали смысл всего этого, видели знаки его проявления. Считалось, что его новое воплощение произойдет в Северной Шамбале. И придет Гесер с непобедимым войском, чтобы установить справедливость. Писатель, ученый и востоковед Юрий Николаевич Рерих во время своих экспедиций по Центральной Азии внес огромный вклад в изучение сказаний о Гесер-хане и утверждал, что в поисках единства и в попытках наведения новых мостов для объединения народов нам следует забывать уроки прошлого, но напротив, следует тщательно оберегать остатки былого единства и везде, где возможно, разжигать заново священный огонь культурного единения, культурного обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды и которое так недостает нашему современному миру. А сейчас я хотел бы снова слово передать Михаилу. Благодарю. Спасибо большое, дорогие друзья. Образ героя драконоборца, змееборца сохранился в древнем эпосе Урал-Батыр, башкирского народа. Долгие годы он передавался новым поколениям в устной форме с эссенами, народными сказителями. В 1910 году эпос впервые был записан башкирским поэтом с эссеном Мухаммедшай Абдрахмановичем Бурангуловым.
На протяжении всего эпоса Урал-Батыр является символом мужества и доброты и выступает защитником всех людей от сил зла, который способен встать на пути у всех демонов. Ведь настоящий воин, воин духа, воюет не с себе подобными, а с той злой нечистью, которая ведет человечество к смерти. В эпосе у него есть спутница-богиня Умай, символ женского начала у тюркоязычных народов, которая за ратные подвиги дарит ему коня Акбузат. Конь — символ силы и служит только храбрым батырам с чистым сердцем. И именно Урал-Батыр смог обуздать этого коня. Акбузат — это незаменимый помощник Урала в сражениях с нечистой силой. И в конце я бы хотел зачитать одну часть из этого эпоса. «В трудностях и невзгодах стань сподвижником твоим, на тебе рожденный и выросший там, не имевший потомства на земле». Передаю слово Марине из Англии. Она нам расскажет о короле Артуре. Спасибо большое. Приветствую вас. Спасибо за возможность принять участие в сегодняшнем мероприятии. И я хотела бы рассказать вам о короле Артуре, одном из самых известных британских правителей, и его таинственном возвращении. Среди кельтов, валлийцев, корнуэльцев и бретонцев существует легенда об Артуре и о том, что он вернется домой, когда наступит день возрождения Золотого Тысячелетия. Также мы находим историческую справку о короле Артуре в таких источниках, как ежегодники Камбрии, история Бретонии и труды Гильдаса Мудрого, британского монаха VI века. Об Артуре упоминает и Джеффри Монмутский, английский священнослужитель, антрополог и один из главных деятелей в развитии британской историографии. Он говорил о возможном втором пришествии короля. Корнуоллский, валлийский и шотландский фольклор утверждает, что король Артур живет на заколдованном острове, ожидая назначенного часа своего возвращения. О скором возвращении короля Артура написано за 1000 лет до Нострадамуса. В книге пророчеств Мерлина VI века также предсказано, что король Артур вернется незадолго до апокалиптических событий, которые начнут происходить во всем мире. С тех пор и до наших дней писатели и историки провозглашают, что возвращение короля Артура произойдет тогда, когда мир будет переживать свой самый темный час. Пробудившись на земле, опустошенной ненасытной жадностью, Артур начнет процесс облагораживания. Согласно шотландским поверьям, при звуке большого рога король Артур должен появиться над холмами Эйлденс. Именно отсюда гигантский Артур однажды начнет свой поход. Мифология о конном короле, побеждающем силы тьмы, очень древняя и широко распространена не только на Туманном Альбионе. Ее образы дошли до нас от персов, ассирийцев и древних греков. Концепция прихода судьи также занимает центральное место в некоторых представлениях Иоанна о библейском апокалипсисе. В литературе также встречаются много фактов из жизни короля Артура. Кретьен де Труа, один из наиболее известных французских писателей XII века, описывает жизнь короля Артура и множество придворных, чья жизнь совпадает с историческими факторами о тамплиерах. Примечательно то, что произведение Кретьена де Труа считается документальным описанием определенных исторических событий. Король Артур представляет собой воплощение определенных качеств, близких рыцарскому духу. Согласно Персивалю, король Артур является абсолютным арбитром в вопросах морали и чести. Отважен, благороден, разумен, справедлив. Отсюда, друзья, мы можем сделать вывод, что в нашем современном мире легенда о короле Артуре — это не просто легенда. Спасибо. Спасибо, Марина. Очень интересно. Не менее интересные акценты мы находим у племен Дагонов.
Это немногочисленные племена, которые заселяют территорию Мали. Роберт Темпл, который посвятил дагонам целую книгу, доказал своими исследованиями, что источник знаний у дагонов очень древний, им более 5000 лет. Еще древнеегипетские жрецы до династический период владели этими знаниями. И в них говорится о том, что боги периодически посещают землю. Знания передавались богам, которого они именуют бледный лис. Свидетельство о том, что они приходят, называют существо, пришедшего с небес, Нума. Говорилось, что в это время сотрясается воздух, идет гром, рев. И придет в следующий раз Нума на корабле, который называется «Красный ковчег». В его корабле много отсеков, наполненных разными знаниями. Упоминается цифра 60. В прошлый раз дагонам передали 22 знания, вернее, из отсеков, из 22. И вот остальные знания будут переданы человечеству тогда, когда оно будет достойно. Вот такие интересные свидетельства. Передавалось это свидетельство на языке сигиса. Это язык такой ритуальный, на котором говорил и бледный лис, и до сих пор этот язык объединяет все племена дагонов. Таким образом, мы снова видим передачу знаний о цикличности, о том, кто нисходит с небес, о высшем духовном существе, привносящем знания для того, чтобы помочь людям. И эти же свидетельства мы опять-таки находим во все времена. Давайте перенесемся на другой континент, уже с континента Африки на полуостров Южной Кореи. И там есть много пророчеств, но самое подробное из них называется Кюгам Юрок. Оно было написано 450 лет назад. В его предисловии сказано, что передано оно неким святым. Очень много уделяется теме последних времен, даются рекомендации, каким должен быть общественный уклад жизни, о выборе человечества говорится, и о царе Чондорине, который придет в эти времена. Так и говорится, что придет святой человек, он будет проливать кровавые слезы и действовать как истинный святой, руководствуясь высоким нравственным принципом и действуя на объединение буддизма, конфуцианства, христианства и всех религий. И уверуйте в то, что это первородный Сын Бога, сущего на небесах. Говорится, что страна, которая предаст Бога, не уверует, будет поражена навеки. При этом говорится, что сначала придет некто мудрец, Спаситель, потому что так было определено 1000 лет назад. Он явится в те времена, когда хаос охватит все. С небес будет падать летучий огонь, и этот беспорядочный мир окончательно выйдет из-под контроля. А для того, чтобы понять смысл символа Белый крест, который дается человечеству как некий путь, по которому люди могут идти в эти времена, можно раскрыть некоторые иероглифы из этой книги. Говорится о 2 луках. Иероглиф Кун как раз обозначает лук, и при написании 2 подряд таких иероглифов получается зашифрованный знак креста, но не обычного креста, а белого. То есть, когда мы пишем друг за другом эти 2 иероглифа, и один из них переворачиваем, получается незапомненный центр и знак белого креста. В книге говорится, что этот знак истина неба и земли. Говорится, что в день Божьего суда многие люди спасутся, добродетельные люди выживут, но те, кто отрицают Бога, дьявол, к сожалению, будут поражены огнем. Однажды раздастся голос, он будет напоминать голос сумасшедшего или пьяного, который будет призывать к Матери мира. Когда это время произойдет, сказано: не смотрите ни вправо, ни влево, а следуйте прямым путем к Белому кресту. Уверуйте в Бога, говорит святой человек, и тогда не будет места в мире, где вы не сможете найти доступа. И наоборот, если
если будут люди, которые будут предавать небеса, не смогут они укрыться нигде. «Испейте мудрости и учения Господа», так говорит святой человек. В эти времена особая небесная удача снизойдет на женщин. Но также говорится, что дьявол не дремлет, и он все время пытается пустить дым и затуманить хорошие дела. Так что даже соратники могут стать предателями. Те, кто стремится властвовать над другими людьми, не способные преклониться, усмириться, те найдут смерть. И наоборот, те, кто научатся смиряться, те будут жить. Сказано, что тот, кто придет, это Отец. Склонитесь перед Ним беспрекословно. Нет сомнений, что именно Сын Божий сможет построить Царство Тысячелетнее, которое принесет мир на всю землю. И Он победит смерть и сможет построить новый мир, где не будет места горю. И мне хочется привести еще цитату из другого пророчества. Называется оно «Чонгамнюк» и является одним из признанных на сегодняшний день еще и потому, что оно подтверждает наличие факта пророчества Кюгам-Юрок, рассказанное выше. В нем говорится, что святой человек будет пребывать в мире и будет подбирать пары мужчинам и женщинам, стремящимся к добру. Эти пары, подобранные им, склонятся в молитве перед Богом, и у них будут рождаться драгоценные дети. И таким образом мир объединится. Это произойдет впервые сотворение неба и земли. Помните, что Спаситель — это царь победного креста, это истинный царь царей. Если люди не смогут найти его, чтобы служить ему, их постигнет смерть. Закройте рты, люди мира, не молчайте без умолку, ибо он придет на полуостров, на краю земли, в Восточном море, для того, чтобы собрать урожай человеческих жизней. Он провеет урожай и отделит зерна от шелухи. Негодную шелуху он пустит по ветру, и только хорошие люди останутся. Он пришел на землю с небес, чтобы приготовить людей к последним временам и спасти их. Народы, примите его слово как данное Богом. Конец цитаты. Передаю слово нашим ведущим. Спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. Мы добавим еще одно пророчество от коренных американцев. Давайте поприветствуем нашего специального гостя, вождя племени Лакота, кинопродюсера, писателя и мотивационного оратора Фила, Лейна-младшего. Здравствуйте. Я хотел бы поделиться своими знаниями, передать вам очень те любящие слова, в которых мы входим в новые времена, в прекрасное время трансформации всей нашей человеческой семьи. И это как путь Дакоты. Прежде чем я буду говорить о священных пророчествах, Создатель Вселенной, Всемогущий, все тот, который создал все. Мы призываем к Тебе священной силе, и чтобы приди к нам сейчас и благослови созидательное общество, чтобы поднять наши сердца и души, и приведи нас к своей священной истине. И мы призываем все эти карты и делаем, и смотрим на восток, там, где наступает красный восход солнца, и мы будем ожидать и молния, и дождь, и белый снег, и чтобы все объединилось в праздновании священной жизни.
мои друзья, мои родственники человеческой семьи, наши священные братья Хопи, они предсказали что будет день, еще более 500 лет назад. Они предсказали: остерегайтесь, потому что наступит день, когда многие забудут священный путь и любви, сострадания, уважения и чести к нашей человеческой семье. И когда придет этот день, люди построят тропы по всей земле и будут путешествовать по этим тропам на жуках. И люди построят тропы через землю по небу и будут путешествовать по этим тропам. Люди достигнут земли. И они будут использовать власть не для хороших целях. И они уронят пепел на землю, и ничто не будет расти на ней. И когда придет этот день, земля будет поколеблется 3 раза. И прежде чем войти в 4-й мир. И первый раз, когда земля будет трястись, это мировая война первая, когда она... И тогда будет знак восходящего солнца, идущего с запада. Восходящее солнце приходит с запада. И это противоположная сторона жизни. И мы знаем, что вот есть свастика, нацистская свастика, и есть пророчество. И все это будет нас будить, пока мы не проснемся для реальности, что все мы члены одной человеческой семьи. И не с одной стороны. Ни другая страна будет одобрена нашим Создателем. Да, что произойдет в 2030 году, мы не знаем, но что-то произойдет. Мир на Земле начнется. Будет мир, где национальные государства Матери Земли будут вынуждены объединиться, чтобы не допустить войны. И в этих пророчествах говорится о том, что о белом брате, приходящем с Востока, и о люди по всей Америке. Вот раз в истории у нас есть священные учителя, перечисление разных пророков, индейцев, и они принесли нам священные духовные учения. Зороастр, Иисус Христос, Мухаммед, мир ему. Кто бы это ни был, они знали, и они открывали нам священные писания всей Вселенной. И также они приносили нам социальные учения, которые нам тоже нужны для этого времени. И вот это пророчество Белого Брата, они тоже говорят, что вот орел, о котором я расскажу позже, о том, что он придет с Востока, и некоторые забудут свой путь, но некоторые придут с любовью. И люди, обнаружившие, что Земля круглая, это вот неизбежно, и они обнаружили Америку. Да, вот некоторые люди приехали сюда, но они погребли наших детей в школах, они уничтожили наш дух, и это было сделано церковностью, не христианством, а именно церковью, и они сделали это. И я хочу сказать в завершение, что Господь Иисус Христос сказал: «Я приду, как вор ночью». И мы знаем уже, что то, чего мы ждем, оно уже пришло. В словах Льва Николаевича Толстого
написанный в 1908 году, мы провели годы жизни, чтобы понять тайну Вселенной, но в Палестине был турецкий Аха. Вот в древних учениях, которые оставлены до нас, в высших и чистейших учениях религиозных, очень глубокую, и никогда не видел никогда более глубокую истину там. Так что мои друзья, это огромная честь мне быть тут. И вот ваши 8 основ созидательного общества, я полностью их поддерживаю. Спасибо, что вы пригласили меня на это обсуждение. И спасибо, да, Барбара и всем другим, мои друзья, мои братья. И да, и духовные учителя, которые пригласили меня тут в Северной Америке. И когда мы говорим, мы завершаем речь, мы говорим «Мое имя — это Чилупа Сапа». Гром, молния, и я несу полную ответственность перед Создателем. Большое спасибо, Фил. Как мы видим, во всем мире существует множество культур, которые говорят нам практически одно и то же. Теперь нам предстоит понять смысл этой информации. Мы склонны считать, что последние времена означают окончательный конец. Оказывается, половина правды. Есть два пути, и мы вместе делаем глобальный выбор, по какому пути мы пойдем после окончания перекрестия. В декабре 2024 года. И есть один ключевой аспект физики, который мы можем использовать в наших интересах, и это синхронизация. Давайте узнаем больше от Рената и Владимира. Ни для кого не секрет, что, объединившись, люди гораздо быстрее достигают поставленных целей, чем действуя в одиночку. Внимание, вложенное некоторым количеством людей, формирует некоторое определенное информационное поле, или, как его еще называют, эгрегор. Эгрегор происходит от французского слова «агреже» — соединение, единение, и представляет собой энергоинформационную структуру в невидимом мире. Люди формируют это общее поле на основе общих идей, целей, устремлений, желаний. Ярким примером служат болельщики на футбольном поле, зрители в театре, студенты одного вуза. Дорогие друзья, здравствуйте. Да, действительно, феномен образования коллективных энергоинформационных полей интересовал многих ученых. На первом этапе их теоретическим изучением занимались философы и психологи, которых интересовал вопрос, каким образом эта энергоинформационная структура управляет поведением людей в зависимости от ее цели. И с конца XX века появились экспериментальные доказательства существования информационных полей. Давайте рассмотрим один из таких экспериментов, поставленных британским писателем, биохимиком, физиологом Альфредом Рупертом Шелдрейком, который выдвинул революционную теорию существования единого информационного поля. Журналы New Scientist Лондон и Brain Mind Bulletin Лос-Анджелес независимо друг от друга спонсировали проведение этих экспериментов, которые должны были подтвердить или опровергнуть теорию Шелдрейка. В эксперименте журнала New Scientist людям в разных уголках мира предложили за 1 минуту найти скрытые в абстрактной картине лица. Итоги эксперимента зафиксировали. Потом эти лица раскрыли в телепередаче BBC, которую обычно смотрят до 1 миллиона телезрителей. Сразу после этой передачи эксперимент повторили, но в странах, где BBC не транслируется, а следовательно люди не видели этих картинок и не знали правильных ответов. На этот раз за 1 минуту скрытые лица обнаружил значительно больший процент испытуемых, чем в предыдущем эксперименте. По оценке доктора Шелдрейка, с которым согласился New Scientist,
Вероятность случайного получения такого результата равняется 1%. Создается впечатление, что какой-то неизвестный телеграф, глобальная система оповещения чуть ли не мгновенно распространила информацию о содержании ребуса на десятки тысяч километров, словно кто-то вложил эти знания людям в голову, преодолев даже языковые барьеры. Об этом едином, искусственном энергоинформационном поле есть интересная информация в книге Анастасии Новых «АЛЛАТРА». Значимую роль в жизни человечества играет искусственное информационное поле, которое создают сами люди, являясь проводниками либо воли животного разума, либо проводниками воли духовного мира. В пределах материального мира имеется только два прямо противоположных вектора информации от воли животного разума и от воли духовного мира, каждый из которых формирует свое информационное поле и, соответственно, свою критическую массу. Последнее, как явление, подчиняющееся законам физики материального мира, только в глобальных масштабах, предполагает ту самую массу, необходимую для начала самоподдерживающейся цепной реакции в человеческом обществе с задействованием колоссального количества энергии. Таким образом, когда произойдет явный перевес благодаря человеческой коммуникационной массе, в глобальном доминировании программ одного из двух информационных полей от воли животного разума или от воли духовного мира, монада перевернется. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения физики. Для существования любого объекта необходима энергия, а у информационного поля нет собственного источника энергии, и поэтому оно не может существовать без реальных участников. Сегодня квантовая физика рассматривает человека как энергоинформационное существо, сознание которого связано с единым полем, о котором мы только что говорили. О ключевой роли внимания, о том, что такое сознание и как с его помощью происходит взаимодействие между людьми, говорят работы Амита Госвами, ученого с мировым именем, автора многих книг по квантовой физике. Также, как об этом было уже сказано Светланой, эта тема поднималась 22 мая 2021 года на глобальной конференции «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты», где Амит Госвами выступал как спикер. Хочется отметить, что согласно исконным древним знаниям, сила внимания — это огромная, важная сила, в которой сконцентрирована творящая сила Аллата. Именно благодаря силе внимания человек как личность осуществляет свободный выбор. Куда он вкладывает свое внимание, то и становится его реальностью. И это уже доказано квантовой физикой. Получается, что источником питания для информационного поля является человеческое внимание. Несмотря на то, что современные маркетологи, возможно, не знают физики, они активно используют этот факт. Они борются за внимание как можно большей аудитории, что позволяет активно продвигать рекламу товара или услуги. Однако никакая реклама не будет иметь успех, если человек не вкладывает туда свое внимание. Сегодня спикерами конференции уже были подняты глобальные вызовы, касающиеся климатических изменений, духовно-нравственной деградации общества, психического здоровья человека. Понимая всю сложность назревшей ситуации, видно, что слава, деньги, мода и прочие заманчивые предложения от системы, куда вложить свое внимание, попросту уводят человечество от кардинального решения вопросов выживания и дальнейшей судьбы. Сейчас на платформе международного движения «АЛЛАТРА» реализуется глобальный проект для всего человечества — построение созидательного общества, вложение внимания определенного количества людей в единую цель. В данном случае построение созидательного общества создает искусственное информационное поле, которое ретранслирует эту идею в глобальное информационное поле нашей планеты, с которым связаны все люди. Тем самым мы создаем условия для информирования всех людей Земли о такой прекрасной возможности. Миллионы людей
уже активно действуют, объединенные данной целью. И результат налицо. Проведено 3 глобальные конференции. С каждой конференцией подключается все больше людей. И чем больше будет участников, вкладывающих, объединяющих и синхронизирующих свое внимание, тем быстрее и качественнее будет результат. Если мы хотим жить хорошо, если мы хотим жить достойно человека, значит, вот в это мы и должны вкладывать наше внимание, то есть наше время, наши силы, на построение будущего для нас, наших детей и потомков. Спасибо огромное. А сейчас давайте послушаем информацию о таком интереснейшем феномене, как синхронизация. Марк, вам слово. Thank you, Rinat. Thank you. And indeed, it is the truth. Спасибо, Ринат. Это действительно уже миллионы людей координируют свои усилия, направляя свое внимание на одну общую идею. Этот феномен взаимной координации, иначе называемой синхронизацией, на самом деле очень широко распространен в природе, и не только в мире людей. Если посмотреть... Да, в природе также широко распространен. Если посмотреть на зрелище светлячков, синхронно мигающих в мангровых лицах, или на стаю рыб, спасающихся от хищника, или стаи птиц, синхронно меняющих направление полета. Да, спасибо. Мы увидим множество примеров в мире животных, но даже в неживом микро- и макромире. Прежде чем мы изложим суть этого явления более подробно, давайте вместе посмотрим видео. Синхронизация — это одновременное или согласованное во времени протекание двух или нескольких процессов. Среди многочисленных нелинейных эффектов в природе синхронизация является явлением, которое наиболее часто наблюдается во многих различных системах. Наиболее интересно и до сих пор окончательно не разгадана по своей природе частотная, Гюйгенсова самосинхронизация. Объекты самой различной природы вырабатывают единый ритм совместного движения, несмотря на различия индивидуальных ритмов, а иногда весьма слабые взаимные связи. В XVII веке Христиан Гюйгенс первым открыл эффект синхронизации. Он заметил, что маятниковые часы, висящие на общей балке или опоре, со временем переходят в состояние фазовой синхронизации, то есть колебания их маятников начинают совпадать. Гюйгенс не только привел точное описание явления, но и дал объяснение, что согласованность ритмов двух часов была вызвана недоступными восприятию движениями балки. Чем больше степень свободы балки, тем больше сила связи между маятниками и тем быстрее они синхронизируются. Математический анализ поведения большого числа маятников, связанных общей опорой, показывает, что легче всего режим синхронизации наступает в том случае, когда на отдельный маятник влияет уже сформировавшийся ритм соседних маятников. Да, как мы только что увидели в видео, когда великий голландский ученый XVII века Христиан Гюйгенс пытался решить проблему навигации моряков по долготе и широте путем обеспечения надежного и точного отсчета времени с помощью двух маятниковых часов, он обнаружил явление, которое назвал «симпатия двух часов». В последующие века ряд ученых продолжили изучение природы этого явления, начиная с известного английского часовщика Джона Элликота, астронома Уильяма Эллиса, голландского математика Дидерика Картевега и заканчивая советским физиком Ильей Блехманом. В новейшей истории группа исследователей из Университета Аляски в Анкоридже экспериментировала с метрономом и пришла к интересным выводам. Включите, пожалуйста, видео. Они подтвердили правильное понимание Гюйгенсом основного механизма. Синхронизация происходит благодаря тому, что часы или метрономы передают друг другу энергию через соединительную платформу в виде механических колебаний. Легкая соединительная платформа, здесь мы видим кусок пенопластирола, ускоряет наступление полной синхронизации, поскольку сила сцепления относительно велика.
Кроме того, оказалось, что когда на платформе находится много метрономов, они входят в резонанс быстрее, чем когда их всего два. Если провести параллель с нами людьми, то окажется, что если мы сконцентрируем свое внимание на одной простой общей идее, как объединяющей платформе, то другие люди начинают присоединяться к этой синхронности, так как чувствуют положительные вибрации. Чем больше людей присоединяется, тем быстрее эта идея превращается в реальность. Даже те, кто на первый взгляд кажется диссонансом, как мы видим в правом нижнем углу, да, вот так вот. Эта идеальная синхронность может вызвать марш солдат, и он может генерировать вибрации достаточно сильные для того, чтобы при прохождении марша по нему рухнул мост. Это фактически согласуется с выводами Циолковского, который, изучая психическую силу людей, пришел к выводу, когда два человека синхронизируются, их сила усиливается в 7 раз. Если к ним добавляется еще один, то их сила будет равна 7 во второй степени и так далее. В связи с этим один из таких курьезных случаев произошел во время открытия моста Миллениум в Лондоне. Включите, пожалуйста, видео. Да. По мере того, как большое количество людей пересекали его, он становился шатающимся. Однако проблема в том, что люди, идущие синхронно, не заставляли мост раскручиваться. Именно качающийся мост заставлял людей ходить синхронно. И, как впоследствии было доказано, по иронии судьбы, именно подсознательное синхронное шествие людей из стороны в сторону предотвратило возможную катастрофу. В истории есть много других примеров того, как синхронизация людей предотвращала катастрофы. Если взять, например, святых, которые смогли повлиять на погоду на определенной территории, когда они где-то поселились, люди о них заботились и делали все возможное, чтобы те остались, что, например, приводило к смягчению сейсмической активности, катаклизмам в обход этого региона и так далее. Дело в том, что это происходило не из-за силы этих святых, а из-за веры в этого человека, которая объединила людей, живущих на этой территории. Они вкладывали силу своего внимания в то, чтобы все было хорошо. И святой был только тот, кто соединил и синхронизировал внимание и силы других людей, которые даже не осознавали, что используют этот инструмент. В мире людей это идет еще дальше. В отличие от животных или неодушевленных объектов, человек, благодаря свободе выбора, может синхронизироваться умышленно. Да, здесь мы видим, как люди синхронизируются во время аплодисментов. И почему синхронизация сознания важна? Кризисы, с которыми мы, человечество, сталкиваемся, например, социальные, климатические и так далее, носят глобальный характер, а на глобальную систему может повлиять только глобальное объединение людей. Сегодня существует множество различных подходов и инициатив, направленных на решение проблем, с которыми мы сталкиваемся. Если бы, например, каждый человек на Лондонском мосту начал проталкивать свой собственный взгляд на то, как справиться с ситуацией, или в другом случае люди усомнились бы в возможностях святого, сомнительно, чем бы закончились такие ситуации. Как бы ни старались люди в сегодняшней ситуации, ничего не получится. Это верно для всех. Именно общие синхронизированные усилия людей буквально сдвигают горы и могут смягчить глобальную катастрофу. Только от нас зависит, сможем ли мы использовать феномен синхронизации сознания, пока такой возможности нет. Я убежден, что сегодня мы можем изменить вектор нашего будущего. Спасибо большое, и я передаю слово обратно в студию. Synchronization truly is something we can use to our advantage to reach the common goal.
Да, Марек, спасибо большое. И синхронизация — это действительно то, что мы можем использовать в наших интересах для достижения общей цели. Потому что только объединившись, мы сможем преодолеть все, что лежит перед нами. Как уже говорилось, период перекрестия заканчивается 21 декабря 2024 года. После этой даты пути назад уже не будет. Глобальный выбор будет закрыт, и наступит судный день. После этого будет только один путь. Но сейчас у нас еще есть выбор. И хорошо бы знать, из чего мы выбираем. С одной стороны, это апокалипсис. С другой стороны, золотой век. Мы поговорим об обоих. Но сначала давайте обсудим признаки судного дня. Мария, передаю вам слово. Hezký den, děkuji za slovo. Одной из основ веры в религиях считается страшный суд, на котором все человечество предстанет перед Всевышним. Учение о страшном суде занимает важное место в религиях. Это последний суд, совершаемый людьми с целью выявления праведников и грешников, и определения награды первым и наказания последним. Однако возникают вопросы к описанию самого судного дня в религиозных источниках. В первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Говорю вам правду, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». В этой записи Павла говорится о воскрешении мертвых в телах на земле и бесконечной жизни в телах всех людей. Однако в той же Библии существует подтверждение того, что человек является обителью Духа Святого. Это сказано в первом послании к Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Еще сказано о противоположности Духа и плоти по природе своей. В послании к Галатам есть такие строки: «Плоть желает противного Духу, а Дух — противного плоти. Они друг другу противятся. Что общего у света с тьмою?» Люди созданы по образу и подобию Всевышнего и наделены от Бога душой и духом, которые являются истинной природой человека и помещены в тело человеческое, как сосуд. Тело же является прахом земным. И об этом также сказано в Библии. «Прийти к Богу в теле человеку невозможно, как недоступна для тела жизнь вечная, поскольку материя тленна и смертна, а истинный Дух вечен, поскольку имеет божественную природу». Также в Библии записаны слова Иисуса, которые в корне меняют общепринятое представление о самом страшном суде. «Истинно, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Я есть воскрешение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иисус говорит о духовном воскресении, о том, что люди спящие, мертвые, которые черствы к истине и любви Божьей, они уже мертвы при жизни. И именно через Иисуса люди обретают жизнь, через любовь. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». И в исламе все знают слова пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышнего. Кто уверовал в Аллаха и в последний день и творит благое, им награда у Господа их. Нет над ними страха, и не будут они печальны.
Все пророки говорили одну истину, а суть этих посланий сводится к тому, чтобы все люди любили друг друга, жили честно и праведно. А страшный суд — это суд живых над живыми, который творят сами же люди над собой в эпоху глобальных катаклизмов и перемен на Земле. Такое время принято называть последними временами или апокалипсисом. Какие перемены нас ожидают в будущем, зависит от нашего выбора. А апокалипсе нам расскажет следующий спикер. Добрый день, друзья. Огромное спасибо за ту информацию, интересную и очень важную, которая была собрана и представлена нам. От темы судного дня мы переходим к теме апокалипсиса, и сейчас уже нет сомнений в том, что наша планета проходит через определенные циклы, которые сопровождаются глобальными катаклизмами планетарного масштаба. Такие циклы имеют период в 12 тысяч лет. Этот факт имеет неоспоримые доказательства благодаря анализу кернов в вечной мерзлоте. Ученые лишь подтверждают то, что говорили пророки всех религий о глобальных катаклизмах, которые придут в последние времена. В Библии, в Евангелии от Иоанна записано пророчество, которое предвещает молнии, громы и голоса, великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди были на земле. Есть записи в религиозных источниках, которые ограничиваются лишь описанием самого апокалипсиса и тех знамений, которые свершатся перед ним. Во многих религиях пишется о том, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Но в тех же религиях есть информация, говорящая о влиянии людей на собственную судьбу. В Священном Коране есть упоминание о том, что произойдет с людьми в последние дни. В тот день подует в рог, и перепугаются те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить. Все предстанут перед Ним смиренными, и ты увидишь, что горы, которые считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Библия, Евангелие от Марка. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Кто же эти избранные, о которых говорят пророки? И от чего зависит судьба человека в последние времена? В зороастризме есть описаны эти так называемые последние времена и то, что от выбора человека зависит его судьба. И результат такого выбора указан в Авесте, главной книге зороастризма. Но, сделавшись вечными, соберутся в прекрасное обиталище доброго духа Мазды и праведности те, которые вели себя достойно лучшей славы, чтобы мудрый пребывал там, где обитает премудрость. Также в Бундахишне написано следующее. «Далее власть творений Ар-Мазда будет достигнута при конечном воплощении и станет безграничной навсегда и навечно». В настоящее время война происходит в головах людей. И это есть битва добра со злом. И от того, что мы выбираем в каждом дне, на той стороне мы и находимся. Армагеддон — это не место сражения, а постоянный выбор добра, мира, взаимопонимания, увеличения счастья и любви. И только изменение внутри каждого человека позволит объединиться всем людям. Выбор человека — это реальная сила, которая может повлиять на будущее развитие целой цивилизации. Что если избранными способно стать все человечество? Задумайтесь об этом. Вся планета станет цветущим садом, о котором мечтали пророки. И этот путь — одна из реальностей, которые люди способны осуществить своим выбором. А выбор человечества — это множество персональных выборов людей. И чем больше людей совершает созидательный выбор, тем больше шансов каждому из нас пережить последние дни и увидеть начало нового цикла жизни.
Спасибо за ваш интерес к темам, поднятым на этом калейдоскопе фактов. Следующий спикер Андрея из Словакии продолжит тему апокалипсиса. Спасибо, Павел. Прежде чем мы углубимся в тему всемирного великого потопа на Земле, я хотела бы упомянуть о планетах, которые также подвергались разрушительным процессам. Один из них — это Марс. Это давно изучаемая планета, на которой, благодаря исследованиям, было подтверждено существование человечества. Эта планета исчезла по какой-то причине. Еще одна планета, которая была исследована, это Фаэтон, но ее больше нет в Солнечной системе. Поэтому мы можем судить, что здесь также должна была быть действительно разрушительная сила, которая не только стерла с лица планеты все человечество, но и сама планета не сохранилась в полном объеме. Причины исчезновения этих планет неизвестны. Но выбор людей, похоже, влияет на то, как будет развиваться будущая цивилизация. Эти темы более подробно были освещены в калейдоскопе фактов, часть 3, с названием «Палеоконтакт», а также о них упомянуто в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова в следующем отрывке. Я скажу больше, но Марс выжил? Нет. А почему должна планета эта выжить, если не выжила? Планета, которая была в более благоприятных условиях, и она была богаче и лучше. Ну, сейчас ни у кого сомнения нет, что там была вода, что там была жизнь, что там была цивилизация. Слишком много доказательств этого. Ну и где он? Ведь не одна планета была в этой Солнечной системе. За Фаэтон я молчу, ладно, но планета Земля, она есть. История ее гораздо длиннее. Масса артефактов это доказывает. На сегодняшний день тоже это любому любопытному человеку, скажем так, можно найти массу доказательств, что не 100 тысяч лет, как мы появились, а миллионы лет назад были люди, было человечество, и были цивилизации не менее развитые, чем сейчас. Слишком много артефактов, которые не сотрешь. И доказательств этого масса. Так давайте перейдем к теме всемирного потопа. Различные легенды и мифы описывают катастрофические последствия потопа. Самой известной из них является история Ноя и его ковчега. Различные картины и иконы, такие как потоп Микеланджело, также были основаны на историях, легендах и мифах о потопе. Потоп Джона Мартина в 1934 году, Ковчег Завета, фреска церкви Сан-Савин, Пуату, Франция, 1100 год. Аноним «Всемирный потоп» но выпускает ворону и голубку из ковчега, иллюстрации из Библии Холхема. 1320-1330 года. Подтверждение того, когда гибель цивилизации была обусловлена выбором людей или одного человека, также можно найти в различных религиозных и исторических источниках. В Авесте, главной книге зороастризма, говорится о царе, великом Йиме. Согласно Авесте, Йима лично общался с Ахура-Маздой, Святым Духом, и Йиме было предложено выбрать веру маздаизма и стать истинным последователем маздаизма. Однако Йима отказался от этой возможности и стал правителем народа. Результатом правления Йимы стал глобальный климатический коллапс, в результате которого погибли почти все жители планеты. Ахура-Мазда должен был помочь в спасении оставшихся людей, несмотря на то, что перед катастрофой он предоставил Йиме Хварно, Грааль и все возможности для спасения человечества. Это пример того, как неверное решение одного человека из-за его гордыни привело к гибели целой цивилизации.
Аналогию этой легенде можно увидеть в легенде об Атлантиде, в которой также говорится, что в результате периода упадка общества, когда господствовали эгоизм и порочная мораль, боги ниспослали на атлантов сильные землетрясения и потоп. Остров Атлантида погрузился под воду за сутки, за один день и за одну ночь. Также трактат Береки начинается с того, что Атлантида была уничтожена за все совершенное зло. Еще больше интересной информации можно найти во второй части «Калейдоскопа фактов. Атлантида». Все эти мифы и библейские легенды подтверждают факт потопа. Дело не только в цикличности глобальных катастроф, но и в человеческих решениях. И именно эти человеческие решения влияют на судьбу человечества. Спасибо. Thank you, Andrea. These are bits and... Спасибо, Андреа. Это кусочки информации, которые мы сегодня собираем вместе, чтобы лучше понять, с чем мы столкнулись. У нас есть шанс извлечь уроки из истории и не повторять те же ошибки. А теперь мы хотели бы передать слово Джеральду, нашему дорогому гостю. Пожалуйста, могли бы вы поделиться с нами мыслями, осознаниями об этом времени очищения, о том, вот как вы его называете? Sorry, you are muted yet. Простите, вас пока что не слышно. Can you hear me? Yeah, good. Aha, unista. Minakaw Ximanton na Naskumao. So I want to thank the Creator yet again, one more time, as I share the knowledge of my four directional elders and ancestors. Есть те из нас, как четырехнаправленные люди, которые говорят, что Творец любил нас настолько, что дал нам свободу воли. Мы можем делать выбор, но мы не свободны от этого последствий. Если вы делаете хорошие вещи, то приходят хорошие вещи. Если делаете плохие вещи, то приходят плохие вещи. Естественный закон был создан и существует не просто так. Есть те из нас, кто следует четырехнаправленному пути наших предков, которые через большие жертвы и обязательства были обучены истинной силе и закона Творца, естественного закона, и закона природы и духовного закона. Эти законы были созданы для того, чтобы управлять нашими словами, действиями как человеческих существ. Чтобы могли научиться жить и уважать все творения Создателя, включая наших собратьев, и жить в равновесии и гармонии. Есть те из нас, кто считает, что мы находимся между третьим и пятым миром. В настоящее время живем в четвертом мире. Третий мир — это старый мир эго, жадности, эгоизма и потребности в материальных вещах. Четвертый мир, в котором мы сейчас живем, это место, где началось великое пробуждение. Именно здесь старый мир разрушится, чтобы появился новый мир. Перед тем, как возникнет пятый мир, Создатель посмотрит, как вы исполняете данный вам дар свободной воли. Вот почему было сказано, что если вы не имеете духовной связи в это время, то, скорее всего, вы не пройдете через четвертый мир. Пятый мир — это век мира, любви, света и единства. Пророчества моих четырех направленных людей, начиная с пророчества Хопи об истинном белом брате, орле и кондоре Амазонки, возвращение белого буйвола Лакота, возвращение предков со звезд, были приведены в движение уже довольно давно. Наступит время, когда мы все отправимся в духовное путешествие домой к нашему Создателю. И там будет привратник, который спросит вас во время вашего духовного путешествия: что вы сделали, чтобы помочь человечеству?
Именно здесь в игру вступят законы Творца, два абсолютных закона Творца. Ни один человек не имеет права играть жизнью другого человека, и ни один человек не имеет права причинять боль другому человеку. Здесь Создатель знает ваши реакции на... Он знает ваши истинные намерения, которые скрывают за вашими намерениями. И Творец никогда не спит. Эти вселенские законы, известны как карма, вот эти законы, которые определяют пути людей, основаны на 4 священных элементах: земля, вода, огонь и воздух. И когда мы говорим о духовном законе, это то, как мы это мы понимаем, и Бог никогда не спит, Дух, Он не спит. Вы можете врать себя вашим собратьям, но вы не можете лгать Творцу. Вот эти 4 священных элемента, мы сделаны из этих 4 элемента. То, что мы дышим, да, это воздух, мы ходим по земле, вода покрывает землю, нашу мать землю на 70%, и мы на 60% да, сделаны из воды. Почему мы также поддаемся влиянию Луны? И да, вот в наших вот и та вспышка, тот огонь в нашем сердце, это тот же огонь, который и в Солнце. И так что мы и есть Земля. И поэтому нас и наградили вот этой ответственностью, чтобы защищать эти 4 элемента. Если мы не будем этого делать, мы ничего не оставим за собой для наших детей и для наших внуков. Об этом говорилось с начала времен, и пророки, да, об этом говорили. И я благодарю каждого из вас, мои дорогие друзья, за то, что вы уделили время, чтобы говорить и менять будущее наших детей и внуков. И я очень благодарен и всем мужчинам и женщинам. Мы мужчины, сильнее физически, а женщины, они сильнее эмоционально и духовно, потому что они податели жизни. Да, если не будет женщин, никто не будет, человечество перестанет существовать. Если наша мать Земля исчезнет, то не будут существовать. Так что я благодарю каждого из вас. Любовь и благодарность каждому. Thank you, Gerald, so much for reminding us of our ancestors' wisdom. Friends, спасибо, Геральт, большое за то, что напомнили нам об знаниях ваших предков. Давайте сделаем ответственный и достойный выбор в нашей жизни. В переломное время мы не можем оставить без внимания копье судьбы. А подробнее о копье расскажет нам Соня. Соня, пожалуйста, слово предоставляется вам. Копье судьбы, копье Христа, копье Лонгина, копье всемогущества или святое копье. Все эти имена и атрибуты принадлежат Ему. Но что это значит на самом деле? Каково их значение для нас? Почему о Нем так много говорят сегодня? Почему Его исторически ищут, гонятся за Ним влиятельные люди этого мира? Копье судьбы — одна из фундаментальных реликвий христианства. Согласно Евангелию от Иоанна, копье судьбы — это одно из орудий страстей Христовых, которым римский солдат Лонгин пронзил Бог распятого Иисуса Христа, и которому традиционно приписывается способность влиять на судьбу мира.
Кому принадлежало данное копье? Итак, начну с того, кто обладал этим копьем. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Иисус Навин, царь Ирод, естественно, сам сотник Лонгин, да, с именем которого и связывается это копье, святой Маврикий, Карл Великий, Фридрих Барбаросса, Наполеон за ним охотился, император Константин. Естественно, самое большое внимание это копье привлекало и связывается в последнее время в очень многих статьях, версиях именно с Адольфом Гитлером. Да? То есть он был, скажем так, последним историческим деятелем, в чьих руках это копье находилось. Что нам интересно? На АЛЛАТРА ТВ вышла передача XP Energy, первые в мире создатели искусственного сознания. Передача сама, в общем-то, о чем говорит? О том, как собралась группа энтузиастов, программистов и решила создать искусственное сознание. Внимание, искусственное сознание, а не искусственный интеллект. Это абсолютно разные вещи, и это нужно понимать. Да? То есть это как, я не знаю, как самокат и самолет. Вот. Это разница между интеллектом и сознанием. На самом деле привлекло очень многих зрителей, и нас в том числе. Еще и та символика, которая есть у этой компании, да, и та символика, которая была показана в этой передаче, то есть непосредственно само копье судьбы, да, непосредственно вот наконечник, или как его еще называют, копье всевластия. Реально какая-то фантастика, как будто бы будущее сейчас. Только в фильмах, знаете, когда футуристические какие-то там... Ты был прав, ничего не видно. Ничего не видно. Смотри сюда, Танюш. Это то, что здесь. Вот оно, видишь? Вот оно. И вон Алексея. Мы специально футболки сделали. Класс. Что показать. Ну, думали, вот тут заметят. Хорошо, что я не стал спорить. Главное, что... Вот я проспорил бы. Вот как меня бы лично, меня бы не эта железяка привлекла, меня бы привлекло вот это. Это привлекает всех. Это копье судьбы. Да. А это железяка. Она удобная, комфортная, я согласен, да. Я не знаю, есть на Украине, нет такие железяки у кого-то, ну, не важно. Ну, единично, возможно. Возможно, я не знаю. Это не факт. А вот такого точно нет, понимаешь? Если такое возможно у кого-то есть, то такого точно нет. А у нас есть. Это копия в полном размере или оригинал? Танюш, вот всех, кто говорят, что у них оригинал, а 4 заявляют, у них у всех копия появится. Не суть важно. Важен символизм. То смысловое, что оно несет, и то, что стоит за этим смыслом. Вот это важно. Основываясь на информацию из калейдоскопа фактов о копье судьбы, мы сейчас рассмотрим 4 места или источника, которые утверждают, даже не предполагают, а заявляют, что обладают оригинальным копьем Христа или копьем всемогущества. Первое, самое известное рекламированное место — это музей в Вене. Другое место хранится еще одно копье — это Рим. Ватикан также утверждает, что у него есть оригинал, который находится не в Вене. Есть еще краковское копье. Оно хранится в городе Краков, однако сегодня официально признано, что это копия венской копии. Армянское копье самое загадочное, потому что оно редко выставляется. На самом деле оно не показывается всем. Здесь есть особый монастырь, название которого — Эчмиадский собор. Руководители армянской церкви и никогда не разрешали его изучение или подробные фотографии. Сейчас существуют только эти версии. Между ними постоянно идет спор о том, кому принадлежит настоящий оригинал, которым был пронзен Христос. Копье дает огромную силу, которому осознает его таинственный потенциал, и научиться им владеть.
Давайте посмотрим на его форму. Речь идет об оружии, которое бросают, и оно летит к цели. Для того, чтобы достичь ее, оно должно быть нацелено на нее. Это зависит от того, кто бросает. Копья предназначены для боя, победы, метания. Шип означает точное прицеливание, концентрацию. Однако его истинное значение и символ отражают прежде всего лишь осознание концентрации внимания, сосредоточенности на цели и победе. Это символ точного направления. Человек сосредоточен в правильном направлении. Символ внутренней победы над злом, но не над другим человеком. Человек убивает не другого человека, а животное в себе. Куда мы сфокусируем и направим свое внимание, то и создадим. Копье судьбы символизирует именно глобальный выбор людей, на чьей стороне. На чьей стороне в каком направлении. Это именно индивидуальное, но также и коллективное изменение выбора. Спустя 12 тысяч лет мы как общество снова стоим перед выбором. В прошлом было много попыток, и они были успешными. Например, в Древнем Египте были привнесены знания во времена ранних христиан, гностиков, что общество должно измениться и сосредоточиться на человеке в созидательном, конструктивном направлении. Это фундаментальный вопрос, и сейчас самое время ответить на него и принять решение. На нас лежит большая ответственность за наше правильное решение. Všetko je v našich rukách a záleží na našom výbere. Все в наших руках, и все зависит от нашего выбора. Апокалипсис или Золотой век. В главных религиозных традициях до нас дошли упоминания о Золотом веке. В индуистской традиции это цикл Сатья-юга. В зороастризме используется метафора золотой ветви дерева. В японской хронике Кодзики, священной книги сантизма, самый известный отрывок также является ссылкой на Золотой век. Центральным персонажем является богиня Солнца Аматерасу, которая уходит из мира и закрывается в пещере, в результате чего наступает период темноты. Цитирую. «В Такаминахаре стало совсем темно, и сумерки спустились на всю землю тростниковых равнин. На мир опустилась вечная ночь. Отовсюду доносились стенания тысячи богинь и богов, и всевозможные разрушения опустошали мир. Позже богам удается снова выманить богиню Солнца, и свет возвращается на землю. Ссылки на Золотой век можно найти также в различных культурах мира. Он также связан с Желтым императором Китая, а в Древнем Египте он упоминается в истории о сотворении мира. С Древней Греции сохранился отрывок, описывающий Золотой век, например, в произведении Гесиода. Джозеф Селби и Дэвид Стейнметц сообщают, что легенды о Золотом веке можно найти в более чем 40 культурах с более чем 200 вариациях. Все они, по их словам, имеют следующие общие черты. Люди жили как боги, обладали чудесным по сегодняшним понятиям способностям и считались полубогами или первыми богами. Люди не болели, не старели и сохраняли молодой вид. Третье. Люди жили в гармонии с природой, имели много пищи. В большинстве мифов упоминается, что они не охотились и не ели животных. Идеальные климатические условия. Жили мирно даже рядом с опасными животными и могли общаться с ними. Четвертое. Люди общались на одном языке. И пятое. Люди жили в мире без войн и конфликтов. Если мы посмотрим на нашу историю в рамках завершающегося в настоящее время 12-тысячелетнего цикла, мы сможем найти многочисленные упоминания и остатки мирных культур. Многие ученые ставят вопрос о существовании Гипербореи в районе Северного полюса вместе с гипотезой о происхождении нынешней человеческой цивилизации.
История сохранила крупицы информации о последующем золотом тысячелетии, сестер Аллат. О них мы еще поговорим. Точно так же и тысячелетие Аладхьяра, перешедшее в период потребительства, в котором мы живем последние 6000 лет, со времен так называемой шумерской цивилизации. Однако, как мы уже знаем, о настоящей цивилизации можно говорить только тогда, когда человечество объединено, когда оно устранило из своих рядов власть в виде тиранов и лидеров и имеет в своем распоряжении свободную энергию. Но давайте вернемся к свидетельствам о миролюбивых культурах. Помимо Гиппербореи, здесь находятся многочисленные археологические памятники мирных культур, такие как Гёбекли-Тепе, датируемая 12 тысяч лет назад, харабская культура 8 тысяч лет назад, трипольская культура 7 тысяч лет назад, Аркаим, датированный 4000 лет назад. Типичными чертами мирной культуры являются круговая схема расселения и наличие коренных положений, знаков, которые указывают на духовно развитое общество. Если в обществе и в самих людях доминируют духовно-нравственные ценности, они отражаются вовне в форме Золотого века. Сегодня общество потребления заставляет нас верить, что Золотой век — это утопия. Но оказывается, что Золотой век — это часть нашей истории, и поэтому мы можем его восстановить. Прежде чем перейти к пророчествам о Золотом веке, давайте рассмотрим отрывок из передачи «От атеиста к святости» с участием Игоря Михайловича Данилова. А вот после Гипербореи как раз было золотое тысячелетие духовного правления сестер Аллат. И в последующем 1000 лет нормального существования людей, когда дьявол был ослаблен до нельзя. И вот ослабление дьявола как раз и было при Гиперборее. Напрашивается вопрос, а вот как людям все-таки удалось в такой момент, когда, можно сказать, дьявол очень силен? Тогда дьявол был силен так же, как и сейчас. И сейчас ведь есть люди, которые стремятся к Богу, которые способны перешагнуть через дьявола, которые способны спорить со своим сознанием, разве не так? Которые способны наблюдать за своим сознанием, анализировать и понимают в конечном счете, что их сознание — это не их инструмент, и что они не сознание, они не тело. Ведь люди получают этот опыт. И тогда находились такие люди. Вот благодаря им мир из, скажем, я так аккуратно скажу, из менее чем 150 тысяч человек возродилась вся цивилизация. Вот посчитайте, с 8 миллиардов. Грустно? Грустно. Попробуйте сейчас собрать. 150 тысяч. К примеру. По всем религиям, по всем монастырям. Просто интересно. Истина стремящихся к Богу. Сколько наберется? Вот и ответ. Хотя каждый в себе считает, что он достойный, он верующий, он служит. Может быть. Вопрос лишь в том, кому. Igor Michalovič zadal otázku. Naplníme také množstvo ľudí. Je to otázka, ktorú sa stojí zamyslieť. Keďže sa máme venovať táto v období križovatky. Игорь Михайлович задал вопрос, сможем ли мы собрать такое большое количество людей. Это вопрос, над которым стоит задуматься, поскольку в настоящее время мы находимся во времена перекрестия. Но слава Богу, что есть Мот АЛЛАТРА, которая объединяет миллионы людей по всему миру, и каждый день все больше и больше людей присоединяются, чтобы вместе создать созидательное общество, мост, который приведет нас к идеальному обществу, к Золотому веку. А о Золотом веке говорится во многих исторических источниках. Давайте рассмотрим в религии, в христианстве, в Откровении апостола Иоанна сказано: «И видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет». В Коране говорится, что те, кто верует и совершает добрые дела, будут находиться в садах блаженства. Иудаизм также говорит о мире, который будет процветать, как лилия. Это будет время радости и восторга. В священных книгах индуизма говорится о том, что благодаря истине, дарованной будущим Майтреей, люди утратят свои сомнения, а они смогут пересечь океан преображения и вести святую жизнь благодаря учению Майтреи. Они разорвут сети страданий и получат право на изобилие, радости и счастье за свою добродетельную жизнь. Истинная дхарма будет открыта людям, чтобы можно было создать новый мир общества любви. В книге Стоянова «Правда о Ванге» мы находим следующее предсказание. Придет время, и зерна отделятся от плевел. Это будет будущее принадлежать хорошим людям, и они будут жить в таком прекрасном мире, что мы себе и представить сейчас не можем. Придет время вдохновенного труда, любви и братства всех людей на земле. Нострадамус также упоминает о Золотом веке и в своих посланиях говорит Генриху: а еще позднее наступит время деятельного добра, и возобновится правление Сатурна и Золотой век. Бог-творец однажды скажет: «Не надо больше горестей и страданий и созданных мною народов». Сатана будет связан и низвергнут в бездну. Так начнется благословение, эра вселенского мира между Богом и человеком. Эдгар Кейси говорит, что из России придет надежда для всего мира, свобода, когда каждый человек будет жить для своего ближнего. Это лишь небольшая часть общей информации и предсказания о Золотом веке. Интересно то, что все эти предсказания говорят о нашем времени, о времени, в котором мы сейчас живем с вами. И, как мы видим, наступление Золотого века вполне реально для нас. Даже наши пророки говорили об этом, о том будущем, к которому можно приблизиться благодаря божественному вмешательству, но которое будет достигнуто только благодаря действиям человека. Удастся ли нам создать Золотой век или нет, зависит от выбора всех людей, нашего активного подхода и нашего активного участия в этом процессе. А сейчас давайте посмотрим, что рассказывают о Золотом веке такие ученые, как Циолковский и Ефремов. Денис, вам слово. Спасибо, Моника. Многие ученые и философы видели перспективы нашей цивилизации и разрабатывали свои модели идеального мироустройства. Николай Федоров был одним из основателей русского космизма, считал важным изменение ценностей общества и необходимость объединения всех людей. Он вдохновил многих ученых на идеи развития космонавтики с целью расселения человечества. Теория Вернадского о ноосфере, единство человека и биосферы. Он тоже оптимистично смотрел в будущее человечества и отмечал важность развития науки и вовлечения в нее как можно большего числа людей. Считал обязательным объединение всего человечества в одной цели для выхода на новый виток эволюции. Труды Константина Циолковского опередили свое время. В своих научных статьях он публиковал идею построения совершенного общества. Циолковский понимал, что быстрый прогресс общества можно обеспечить только при условии радикального изменения социальной системы. И этому делу он посвятил всю свою жизнь, считая, что начинать нужно прежде всего с преобразования общества. Приведу несколько его цитат. «Земля должна быть объявлена общим достоянием, и не должно быть человека, который бы не имел на нее права. Богатство людей беспредельно. Нужно только умение взять их. Гораздо разумнее их искать и брать у природы, чем отнимать друг у друга. Ведь сумма богатств человека от этого не увеличится. От этой борьбы только увеличиваются хищные свойства людей». Константин Эдуардович Циолковский активно выступал за осуществление объединения всего человечества. Как утверждал ученый, идеал общественного устройства есть союз из всех людей земного шара. Еще один ученый, который предвидел перспективу развития цивилизации в Золотой век, Иван Ефремов.
советский палеонтолог, писатель, фантаст. Многие читали его произведения «Час быка», «Туманность Андромеды» и помнят, как красочно он описывал общество будущего. Это космические перелеты, открытие новых планет, взаимодействие с Великим Кольцом. Планета Земля безопасна и комфортна. Все люди объединены и живут в мире. Ефремов делает акцент на том, что люди сделали выбор, изменив ход истории, остановив войны и объединившись всей планетой, вступив в эру общего труда. Зачитаю вам цитату из «Тумана Андромеды», «Туманность Андромеды». «А все силы общества, расходующиеся в древности на создание военных машин, содержание незанятых полезным трудом огромных армий, политическую пропаганду и показную мишуру, были брошены на устройство жизни и развитие научных знаний. Идеи Ефремова подхватили многие ученые, и целые поколения людей были вдохновлены его романами. Передаю слово Веронике. Спасибо, Денис, за ваше прекрасное и всеобъемлющее описание Золотого века. Общий путь для всего человеческого искал в XVII веке также Ян Амос Каменский, получивший прозвище «Учитель народов». В своем творчестве «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» он делает философские и конкретные предложения для каждой области человеческой жизни и привязывает всех людей и будущие поколения к совместной работе в этом деле. Он твердо верил, что человек наделен свободной, созидательной волей и несет ответственность за свою судьбу и судьбу всего мира. Цитирую: «Давайте исправим то, что разрушалось с Божьей помощью, восстановим и возродим этот мир. Для всеобщего исправления дел мы должны уповать на Христа, одному, которому дана вся власть на небе и на земле, но при обязательном сотрудничестве человека. Для того, чтобы человеку предотвратить приближение сумрачного времени на земле, общество должно стоять на прочном фундаменте добра по образу Божьему. Тогда все шаткое и нефункциональное естественным образом уйдет. С отступлением невежества, сомнений, разногласий, шума и войн в мир вернутся свет, мир и спасение, и наступит долгожданный, благочестливый век. Свет истины, который будет распространен среди людей, сделает возможными конкретные изменения в межличностных отношениях, в образовании, преобразовании церкви, функционировании государства и в научном прогрессе. Этому будет способствовать общий мировой язык. Послание Каменского к нам, как прийти к Золотому веку, очень подробно разработано в его труде. Распространять свет знаний и верить, что люди захотят присоединиться к нему, потому что каждый человек по природе тяготеет к приятному. Там, где мы, человечество, отошли от Божественного, мы должны вернуться назад, от разнорозненности к единству, от многообразия к простоте, от насилия к доброй воле, ибо царский путь мира и безопасности. В конце своей жизни он верил, что будущие поколения всех народов последуют этому пути, и мы по нему уже идем. В заключение я хотела бы привести его слова. «А пока носители света, пусть ваши пути сияют, как яркий свет, поднимаясь и увеличиваясь до совершенного дня». Спасибо, Вероника. Давайте вернемся к нашему приглашенному докладчику, шефу Лейну. Мы так много слышали о Золотом веке. Не могли бы вы поделиться своим мнением о том, как мы, как человечество, можем достичь этого, несмотря на то, что этот мир сейчас находится в таком хаосе? Да, спасибо большое, мои многоуважаемые, любимые зрители. Во-первых, я хочу сказать, что люди в Америке полностью в глубине своего сердца поддерживают вас, дорогие братья. И я хочу сказать, что у
орла есть два крыла. Одно — это женщина, второе — это мужчина. И вот эти два крыла, благодаря им, эти священные птицы, они представляют наше общество, да, людей человечности, людей любви. И я еще раз хочу сказать, еще раз повторить. Индейцы Хопи говорили, что после второго трясения земли нужно обратиться к востоку, и дом Майка, дом стекла будет построен, и люди со всей нашей матушки Земли будут говорить о мире между всеми национальностями. И Хопи, они пришли туда, когда была организована организация ООН, да, и они пришли с этим посланием. Но эти двери для них закрылись, да, и в 1992 году двери все-таки для них открылись, но их не хотели принять. И вот Томас Пиньяка в то время, наш посланник Хопи, да, и его другие родственники, они ушли и сказали, что мы пришли вам принести послание о том, что больше нет пути назад. И нам нужно понять обычные, простые вещи. Во-первых, это понимание вот первичного единения, да, нашей человеческой семьи, исцеление наше всеобщее. И это вот наша честь, наша возможность. А также нам нужно понять, кто мы есть на самом деле. Потому что это понимание, да, когда у нас возникают какие-то сомнения, да, и свет гаснет, да, все-таки мы стараемся объединяться, да. И вот сейчас мы как раз на пороге этих перемен, да, и нам нужно строить мир, в котором будет царить мир. И нам нужно понять, что у души нет пола, у нее нет национальности, у нее нет этнической принадлежности, класса, национальности. Все формы наших различий, они неприемлемы по отношению к душе. Душа, она не разрознена. Душа — это отражение нашего Создателя, нашего Бога. И все возможности, все силы, которые нас определяют людьми, да, вот креативность, желание творить, это все то, что пророки видели, да. И это не зависит от нашего тела, это у нас в душе. И нам необходимо искать вот это единение. И нам необходимо объединяться вместе. И также мы ищем вот этой духовного единения в нашем обществе, потому что мы все живем на матушке Земле, да, мы все как реки, да, как океаны, мы все являемся частью ее. И любовь, которая есть в каждом, она никогда не будет забыта в духовном мире. И, конечно же, мы не забудем ту жизнь, которая у нас была вот в этом материальном мире. 5000 лет назад в Америке, да, и между населением Америки было единение. Это единение, оно распространялось от востока к западу, и были проложены пути, были те же дороги, были те же... Было все то же самое. Вот то, как мы сейчас называем, да, те же самые дороги, они были построены вот черными змеями, как мы их называем. И вот они, когда они пришли к нам, они нас разъединили, да. И вот
когда пришли черные штаты, да, и вот они построили свои дороги по всей стране, да, и это хайвей, да, скоростные дороги, мы их так называем. И потом они повыходили из-под земли и разрушили воды, реки, земли. Именно поэтому мы восстали и убили этих черных змей. И вот это сила, которая была внутри людей, да, вот она убила этих змей. И я также хочу сказать, что придет великое благословение, да, которое еще в следующие 5000 лет будет находиться, и мы будем вместе, мы будем сильны, мы будем молиться, мы будем знать нашего Бога, и мы будем знать, что наш Бог никогда не сделает ничего плохого для нас, кроме самого лучшего. И мы восстанем, мы будем объединены, и мы зажжем, да, весь мир вот той чистотой, этим светом, который у нас внутри. 20 июня 2020 года Кондор, это орел, да, он был возрожден. И вот этот орел, он был возрожден, да. И сегодня очень большое количество коренных жителей Америки, они уже объединены. И вот 70 миллионов коренных жителей, мы самые молодые и в то же время самая быстро растущая национальность в Америке. И вот все семьи, которые живут здесь, все равно у них есть в роду, скажем так, кровь коренного населения. И мы восстаем, и я хочу сказать, что нет такой силы на земле либо в небесах, которая могла бы остановить нас. И еще одно пророчество, очень важное, это сейчас вот я вам его скажу. Оно говорит о том, что этот великий момент, я нашел себя в самом высоком моменте, и я обернулся к востоку, и ко мне по дороге шли 2 человека с красным, черным, желтым и белым цветами у них. Они светились. И там, где они проходили, более не было темноты. И вот так вот наш брат сказал, что мы все должны радоваться, имея вот эту честь, быть частью этого всего. И все коренные жители Америки, да, видят, что с востока, да, и с юга идет вот солнце, да, и оно снова восстает, и мы видим этот свет. И все наши родственные, да, люди из Азии, они сильны, они стоят, да, и мы также смотрим на север, да, там, где все наши европейские родственники, вся наша семья европейская живет, да, там, где тоже сильные люди. И мы понимаем, что в будущем у нас у всех будет один цвет, да, то есть мы не будем различаться, потому что сила любви объединит все души на этой планете. Запомните, пожалуйста, не важно, что было до нас, да, потому что каждый из нас — это
скажем так, отдельный, бессмертный, да, человек. И мы, как человеческая семья, да, нам нужно вырасти. И сейчас я вот проговорил о начале мира без войн. Мы говорим, что мы понимаем, ну вот что такое мир, да, и вот это единение, оно помогает этому. И, во-первых, первая ступень, да, это вот политическая ступень, да, которая прекратит войны. Вот нам нужно понять, что произойдет между тем, что у нас есть сейчас, и потом. Мы не знаем, но мы можем сделать все, что от нас требуется. И именно поэтому я призываю вас к единению. 26 июня наши голоса, да, вот, должны объединиться. И я очень рад передавать эти послания от Бога, независимо от того, вот откуда люди, которые слышат это, будут. Потому что я глубоко уважаю каждого из них, потому что они пришли для того, чтобы возобновить духовные учения, которые являются фундаментом будущего и человечества в целом, потому что именно в нужное время они пришли. Сегодня вот те социальные учения о мире, о единении в мире, о том, что мы становимся, скажем так, универсальными людьми, да, то есть в единении. И также я хотел бы завершить мою речь двумя молитвами, которые были переданы нами еще с древних времен, и они дошли до нас, до тех времен, в которых мы живем сейчас. И пророчества на самом деле, они сбываются. Нам просто нужно понять все то, что Иисус Христос говорил. И сейчас я поделюсь с вами, братья и сестры, этой молитвой. И спасибо вам огромное за эту радость, за то, что вы пригласили меня, за эту доброту. Я очень рад был слушать каждого спикера. О Боже, объедини наши сердца и, пожалуйста, помоги им понять их главную суть. Помоги им пройти через все трудности. И не оставляй их одних, а веди их по этому пути. Бог, Боже, Ты знаешь обо всех вещах, потому что Ты являешься всем, кто создал все в этом мире. И также я хотел бы спеть вам песню, которая была передана одной женщиной из коренного населения, и она о великом видении, да, вот коренного населения. Земля, она священна, и в ней есть сила, которая объединяет нас всех людей. И она также олицетворяет вот наших всех родственников. И даже вот если взять природу, да, то есть мы все живем в симбиозе с планетой, с природой. И вот вы сможете увидеть каждого Phil. Yeah, so I wanted already to come to thanking you
Большое спасибо, Фил, за ваши слова. Yeah, timing, so thank you. I won't sing that song. Thank you. that is very lovely. Thank you very much, Phil. Спасибо большое, Фил. We very much appreciate you Мы being очень with us ценим, today. что вы сегодня с нами. As we could see, cultures Как мы могли убедиться сегодня, культуры всего мира говорят об одном и том же. Потому что истина одна на всех. Просто мы используем разные слова, описывающие одно и то же в разных традициях. Давайте послушаем доктора Дэррела Бока, старшего научного сотрудника, профессора-исследователя Нового Завета в Далласской богословской семинарии, который высказал свое мнение о том, как мы можем соединиться с Богом и как мы можем войти в Золотой век. Что ж, я думаю, что правильный способ связаться с Богом — это признать этот недостаток, который у нас есть. И признать, что в определенном смысле единственный, кто поможет исправить все наши недостатки, это сам Бог. Итак, вы обращаетесь к Богу. Вы ищете Его прощения. Это то взаимоотношение, которое христианство предлагает христианину. И еще в христианстве есть учение, которое гласит, что то, что делает Бог, Он посылает свой Дух, как часть самого себя, чтобы пребывать в вас, чтобы стать частью того, кем вы являетесь, и соединить вас с Богом естественным образом, чтобы дать вам возможность побеждать зло добром. И затем через это взаимоотношение происходит преображение. И затем все верующие люди несут в себе этот Дух. Он направляет их. И они были оставлены на земле. Раньше было такое выражение, и они были оставлены на земле. И в конечном итоге присутствие этой праведности будет подтверждено самим Иисусом. И те люди, которые в смирении осознали свою нужду в том, что Бог предусмотрел так, как Он это сделал, обретают это прощение и такие взаимоотношения с Богом, которые укрепляют и поддерживают их. И это поддержит их в золотой век, в котором они это испытают. Связи. Да, связь — это любовь. Бог на самом деле, Библия также говорит, что Бог любит мир. Итак, Он любит всех в мире. И один из самых известных стихов, известных большинству христиан, это Иоанн, глава 3, стих 16. «Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И таким образом Бог выражает свою любовь через предложение прощения, которое Он предлагает всем без исключения, без дискриминации. И вам просто нужно принять это. Но отказ принять это — тоже выбор. И поэтому, как однажды сказал К.С. Льюис, очень известный христианский писатель из Великобритании, если вы решите не принимать прощение, которое предлагает вам Бог, то Бог уважает и этот выбор. Потому что вы сделали выбор отделиться от Него и от Его решения. Поэтому Бог, я думаю, можно так сказать, Бог возлюбил нас настолько, что если мы сделаем плохой выбор, Он позволит нам пережить последствия этого плохого выбора. То есть в этом как раз и заключено испытание в христианстве. Это не как в сказке. Знаете, где всегда все заканчивается хорошо, и все живут в прекрасном мире. Так что вы делаете выбор, и этот выбор имеет последствия. Это то, что дает моральный выбор. Его суть в том, что он имеет последствия выбора, который вы совершаете. Поэтому, да, Бог есть любовь, безусловно. И Он любит нас настолько сильно, что позволяет нам ошибаться. Он позволяет нам ошибаться с опытом последствий. И мы должны отнестись к этому серьезно. Святой Грааль тесно связан с Богородицей. Святой Грааль вызывал интерес и любопытство людей на протяжении всей истории человечества, о чем свидетельствуют бесчисленные истории, легенды, книги и фильмы, посвященные этой теме. Грааль описывается как необыкновенный, Жизнь каждого яркий человека — это динамический каждый свет, день серия маленьких выборов, которые чрезвычайно определяют его священный самый огонь, главный жизненный выбор. благословенный рог изобилия, религиозное песнопение, ключ, открывающий небеса, как табуированные тайны, невидимая для недостойных. Граалю приписывается способность изменить человека при контакте с ним.
сделать его бессмертным, дать ему неограниченную власть и открыть перед ним врата рая. И в целом все эти утверждения и домыслы не безосновательны. И на протяжении тысячелетий духовное было спрятано, либо подменено системой, и истина не была уничтожена. О тех, кто приходил в этот мир и привносил знания. Те, кто приходили в этот мир из духовного мира, они были отмечены. И вместе с ним они привносили безопасность и помощь на духовном пути. Это те, кто служит Мариевскому служению, самое высшее служение на земле. Это те, кто вступает в битву света и тьмы прямо при жизни. Далеко не все способны на такой жизненный подвиг, но такие люди всегда были и есть. Выбирая такой путь, им под силу его преодолеть. Служители, воины света, которые, отвергнув личные нужды и земные привязанности, с огромной любовью и плодотворно служат миру духовному. Внутри них нет места эгоизму, гордыни и самовлюбленности. Их пугает этот тяжелый, неустанный труд. Все, к чему они стремятся, это чтобы свет и помощь духовного мира пребывала всегда с нами на земле. Но это не значит, что они приходят и делают все за человечество. Они только с теми и помогают только тем, кто, выбрав любовь и жизнь, идут к Богу прямым путем. Мертвым они не служат. И это важно знать. И человечеству стоит выразить им огромную благодарность и принять этот достойный выбор и высокий жизненный подвиг. И еще один великий выбор предстоит нам осуществить в последние времена. С приходом имама Махди в мир снова привнесен Грааль. Обо всем этом более подробно расскажут наши следующие спикеры. Йозеф? Спасибо. Слово «гелиар» в переводе с греческого означает «воин света», «воин солнца». Гелиары — это люди, которые достигли глубокого познания и защищают знания. Они настоящие воины света и служения Богу. Об этих воинах во все времена существовали народные легенды. В нынешнее время эти факты преподносятся в народе как мифология. Которая постепенно забывается. Но эти воины действительно существовали и служили Богу. В христианстве был святой Георгий. В мусульманском мире у арабов этот персонаж известен как Джирджис. На Ближнем Востоке ему поклоняются под именем Аль-Хадр. В Египте был бог гор. В Японии это герой Сусано. А в Монголии находим рассказ о воине Гесере. Даже в это время между нами величайший воин света, Махди. Главной жизненной целью гелиары выбирали служение духовному миру. Служение не на словах, а на деле. Гелиарство происходит на разных уровнях. Один из уровней — это просто распространение знаний. Распространение знаний среди людей. Просто противостояние системе путем этого распространения. Следующий уровень в понимании служения гелиарства — это противостояние тому, что происходит сейчас, то есть как сдерживать силы природы, которые уносят много жизней, и таким образом продлить существование человечества.
Ведь, как написано в книге «Перекрестие», эта цивилизация, оказывается, так же, как и предыдущая, практически дошла до конца цикла. Получила такое же техногенное развитие. И самое интересное, они тоже дошли на перекресток смены цикличности Земли и Солнца. Но эти люди сумели услышать предупреждение Шамбалы, нашли в себе силы не только навести порядок в собственных мыслях, но и объединиться и изменить жизнь общества в целом. Шамбала лишь поддержала их выбор и дала соответствующие знания. Гильяры нам помогают, но мы не можем рассчитывать на то, что они сделают все за нас. Это перекладывание ответственности. Самое главное — начать с самого себя и взять на себя ответственность за свои решения и действия. Но только в момент внутреннего осознания, что мужчина — это истинный воин духовного мира и защитник божественного. Спасибо за слово. Как мы уже поняли, мы находимся в периоде перекрестия. Или, как пишут в религиях, в конце веков. И как в каждый трудный период, не только для человечества есть те, кто находится рядом с нами, чтобы помочь нам пройти этот период. Не только это, но и выйти из него живыми и свободными. Я хотел бы вам рассказать о сестрах Алат. Упоминания о священных женщинах можно найти в источниках многих культур и религий. Например, в нордических славянских легендах. Даже в православии мы находим упоминания о 12 девах, которые служат Марии. И следующий рисунок. Мы видим Марию и с ней 12 дев, святой Иоанн Креститель и святой Иоанн Богослов. На картине мы видим цитату из этой летописи. Также попросим показать следующий рисунок. Да. Это также рисунок Серафима. И если можете показать рисунок Саптаматрики. Следующий рисунок. Да. Видим саптаматрику, которая в индуизме может означать культ богини-матери, существовавший во времена индийской цивилизации, о чем свидетельствует сохранившаяся печать с изображением богини, стоящей среди ветвей смоковинцы. У ног богини стоят 7 служанок. Печать представляет собой изображение глубокой духовной практики. Упоминание о сестрах Алат можно найти и в исламе, например, в суре 53 «Звезда». Не буду цитировать, вы сейчас увидите ее на экране. Рассматривали ли вы Аль-Алат и Аль-Узу и Манаты третьего и другого? В приведенных ниже апокрифических стихах мы находим эти слова пророка Мухаммеда, мир ему, которые, очевидно, были частью суры «Звезда». Это благородный харатник, чье заступничество истинно одобрено. Сам пророк Мухаммед, мир ему, как бы ни искажали его слова, спустя долгое время после его кончины глубоко уважал сестер Алат. Ему было хорошо известно, что там, где сегодня находится Кааба, раньше располагались сады сестер Алат. Как сестры Алат служат всем людям, например, как было сказано в программе «Зов Махди» с Игорем Михайловичем Даниловым, их служение является высшей формой гильярства, служения Богу. И высшая форма служения Богу приносит огромную силу и огромные возможности. Так в чем же значение их служения для нас? Эта огромная сила позволяет нам влиять на климат, а точнее смягчать его последствия.
Давайте посмотрим короткий видеоклип, снятый на сайте Винди. Он ведет прямую трансляцию движения воздушных масс на планете. Здесь мы видим ураган Дориан. Видео снято в 2019 году. Видно, что он заглох и стоит на месте. Его эпицентр не перемещается. Он находится вне населенных пунктов. А в населенном пункте его сила уже была намного меньше. Обратите внимание на градиент температуры и скорость ветра. Видим ли мы там знак АЛЛАТРА? Глубокий смысл этого знака был подробно и многократно рассмотрен в калейдоскопе фактов номер 6. Также много информации можно найти в книге АЛЛАТРА. На сдерживание климатических катастроф не является главной задачей сестер АЛЛАТ. Их величайший вклад невидим. Глубокая любовь, которую они приносят в этот мир, каждый день помогает человеку преодолевать препятствия, создаваемые его собственным сознанием на духовном пути. Без силы сестер АЛЛАТ каждый шаг занимал бы гораздо больше времени и был бы гораздо труднее для человека, идущего по духовному пути. Сестры АЛЛАТ помогают всем почувствовать глубокую любовь духовного мира. Они помогают всем стать живыми. Конечно, возможно, самое главное, что эти женщины, глубоко преданные Божьей любви, не могут повлиять на человеческий выбор. Выбор человека имеет решающее значение для судьбы всего человечества. Мы живем в такое время, когда каждый человек, которому не безразлично будущее, должен стремиться к объединению. Выбор абсолютно каждого человека имеет значение, и каждый человек таким образом решает эту судьбу всей планеты, всего человечества. Без объединения мы не можем ожидать наступления Золотого века. Огромная помощь духовной любви, которую мы все получаем и можем ощущать, остается лишь помощью, но не работает сама по себе. Работа находится в наших руках, в руках каждого из нас. Тема Девы Марии, Пресвятой Богородицы, будет более подробно рассмотрена в следующем калейдоскопе фактов. Давайте вместе посмотрим трейлер. Меняются культуры и цивилизации, но неизменным остается одно — потребность человека в той истинной любви, которая объединяет всех нас и делает нас живыми. Издавна люди знали о силе, которая порождает жизнь, творит как видимые, так и невидимые миры. Знали и о той, кто является проводником этой силы на Землю. Исида, Инанна, София — много имен и эпитетов, но суть одна — Богородица. В наши дни она известна под именем Марии. Вот уже 2000 лет люди чувствуют ее незримое присутствие и поддержку. Кто она? В чем суть служения и подвига Марии? Почему Деву Марию сравнивают с путеводной звездой? Истинный подвиг Марии как раз и заключался в том, о чем мы говорили, в служении людям. То есть мало того, что постигла сама, но еще и дает возможность другим постичь и заботе о людях. И вот заметь, сколько в разных странах почитают ее, и не просто почитают, а действительно чувствуют активную помощь в вопросах духовных. Покров Богородицы. Покров Богородицы, конечно. На протяжении веков и тысячелетий правда о божественной силе женского начала, дарующей человеку истинную жизнь, скрывалась от людей. Но мы живем во времена, когда все тайное становится явным. Пришло время вернуть правду людям. 13 июля 2021 года смотрите калейдоскоп фактов. Богородица. Созидающая сила любви. Инициирована участниками международного общественного движения АЛЛАТРА
из Италии, Белоруссии и России. С Богородичkou je úzko svätý С Богородиной тесно связан Святой Грааль. Святой Грааль вызывает интерес и любопытство людей на протяжении всей истории человечества, о чем свидетельствуют бесчисленные истории, легенды, книги и фильмы, посвященные этой теме. Грааль описывается как необыкновенный, яркий, магический свет, чрезвычайный священный огонь, благословенный рог изобилия, религиозное песнопение, ключ, открывающий небеса, как табуированная тайна, невидимая для недостойных. Граалю приписывается способность изменить человека при контакте с ним, сделать его бессмертным, дать ему неограниченную власть и открыть перед ним врата рая. И в целом все эти утверждения и домыслы не безосновательны, ведь за каждым из них скрывается частичка правды о самом Граале. В этимолого-теологическом трактате говорится: «Ничто не существует до сознания, произнесенного вслух имени». Первые легенды о Граале появились еще в конце XII века, и на их основе люди начали теряться в догадках и спорили о том, что же на самом деле представляет собой Грааль. Возникали идеи, что Грааль — это потир, чаша или кубок с кровью Иисуса, взятый при Его распятии, или чаша, из которой Иисус пил на Тайной вечере, и многое другое. Однако представления о Граале обусловлены материальными установками человеческого мировоззрения, тем самым отвлекают его от его истинной природы. Из книги «АЛЛАТРА» мы знаем, что Грааль — это адаптированная к звуку формула первичного звука, звук творения, который является истинным, изначальным словом, произнесенным самим Богом, благодаря которому проявляется эта материальная вселенная. Грааль попадает в мир людей из духовного мира, в решающие моменты человеческой цивилизации, как своего рода лотерейный билет. За наш 12-тысячелетний цикл Грааль был активирован 6 раз. Последний раз Марией Магдалиной, которая держала открытыми врата в мир духовный в течение последних 2000 лет. Теперь, в периоде Перекрестия, Грааль в 7-й раз доступен в нашем мире, благодаря Ригдону Джапа. На человеке, решившем активировать формулу первичного звука, лежит большая ответственность, ведь он держит ключи от рая и ада. Его спектр желаний, его выбор определяет, будет ли он созидать или разрушать, будет ли он использовать его для разрушения своего собственного спасения, или же он будет держать врата в мир духовный, заменив тем самым Марию Магдалину в этой роли. Подробнее о Граале вы можете узнать из книг Анастасии Новых, книги «АЛЛАТРА». Как мы имели возможность услышать сегодня, помощь духовного мира огромна в каждый момент нашей жизни. И бесконечная любовь духовного мира проявляется в том, что он оставляет окончательный выбор за человеком вместе с последствиями. Тайну этого слова когда-то хранили в своих кругах духовно посвященные люди, противостоявшие власти животного разума в любом его проявлении. Это были истинные воины света, хранители исконных знаний. За подвиг их ратный им была открыта истина. Нет силы выше духовной. Обладая исконными знаниями, обладаешь и силой. Обладая силой, воздействуешь словом, что есть слава, имя и зов. Слава возвещает истину в сиянии бессмертия для тех, кто честью увенчан в приближении к единому. Имя же проявляет знак исконного, что есть основа и ключ для понимания событий. Вечный зов есть изначальный звук, звук созидания,
Он наполняет знак силы Аллата и делает его могущественным в творении. Ибо Аллат есть проявление воли Бога, всеприсущая сила, праматерь всего сотворенного по воле Его. Достойный идет по вечному зову души, оглашает личие победы. Аллатра. Каждый слышащий есть призванный. А вместе есть сила, способная изменить весь мир. Если говорить, что это, допустим, не только мой выбор, а если это, скажем, много людей и в далекой перспективе, ну, например, не знаю, это можно ли поинтересоваться, что будет через 50 лет, например, будет ли через 50 лет существовать человечество? Давай монетки спросим. Ну и людям интересно. Ну как теперь это понять? Ну, я думаю, есть одно объяснение, что все-таки все в руках человечества, в каждом из вас, и не важно, когда вернется монетка и что она покажет. Важно то, что решим мы. Вот какое мы решим будущее, такое мы и построим. А если мы ничего не будем делать, то оно останется таким, какое оно есть. Но ненадолго. Выбор, друзья мои, за нами, а не за какими-то монетками и всякими нарушениями физических законов. Так что, друзья мои, давайте любить друг друга. Спасибо.